arek PK tapi tuh bisa saya mah PK ante sieun eleh. Idolaku mana Bang Juma? Oh, belum, nanti sabar ya. Nanti juga hadir Bang Jumanya. Bang Jumanya. Bang Jumanya. Bang Jumanya. Bang Jumanya. Bang Jumanya. Pada kangen sama Gurunda tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahada mangka. Alhamdulillah saya itu orang Sunda semua di bawah pada kangen Bang Juma mana, Bang Juma mana. Masya Allah, sabarakokok. Ya teman-teman, Gurunda itu bisa bahasa Sunda karena apa? Mendiang istri Gurunda ini orang Sunda, orang Bandung, tulis deh. Makanya anak-anaknya ganteng-ganteng gelis. Oh, anaknya ikut bapaknya. Ikut bapaknya. Iyalah. Abdi mah pelengkap penderita aja. Pelengkap penderita. Ya disyukurilah. Punya anak yang berdarah Sunda kan gitu ya. Wah, darah Raden itu keturunan. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah kuat semalam komalnya, segitu kerasnya semalam. Wah, kuat. Subhanallah, Masya Allah. Subhanallah, artinya ya nanti kita diskusinya lebih awet berarti ya Kang. Lebih awet. Bisa Iya. 2 hari 2 malam. Cuma HP-nya yang kalah, jadi lemot, HP-nya muter terus pagi-pagi itu. Masya Allah. Bukan. Saya ingin tenangkan jiwa sebentar, boleh Kang? Boleh, Gurunda. Apa dong? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستكبرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'dih wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Hati sudah tenang, tinggal minum kopi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Bentar rasanya, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi tentang wabarakatuh. Bunda Rahma, mudah-mudahan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suara Ata itu begitu enak didengar? Apa resepnya? Makan nyenyek. Hah? Makan nyenyek. Jadi saya pikir ini ya, Gurunda, ini berkah ya dari Allah ya. Enggak semua orang diberi keistimewaan dengan suara-suara yang apa ya, memang menyejukkan hati. Masya Allah, itu suatu berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Orang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita itu pasti ada. Kita asah kelebihan itu pada hal yang positif. Begitu barangkali. Kalau saya tidak ada kelebihanku, Gurunda. Kelebihanku Fatimiyah. paling dibully netizen.
Ya, jadi Nggak ditahu. diam-diam turun. Ya. Itu kelebihannya sering Masya diuji sama netizen itu. Tapi Masya Allah ya, menyejukkan memang. Keren, Masya Allah. Lanjut Ki, Bang Pandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma, Bang Cuma Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nyinden dong Bang satu kali. Gurunda ini pernah ini loh, salah satu kori. Jangan salah loh, juara. Iya. Waktu Lanjut, Guru. belum ada gangguan pada pita suara. Sekarang pita suaranya nggak seperti dulu. Dulu tahun 98 iya. Dari sejak tahun 90 karirnya di tilawah qiraat Quran itu ya ada ikut musabaqah sering. Waktu SD pernah SD pernah berpelukan dengan Menteri Agama Hasan Basri waktu itu. Dulu. Sekarang Tena mau. Tapi masih banyak lah ininya. Sisa-sisanya masih keren Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi, Yonatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yonatan, assalamualaikum. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda boleh bertanya, Aliteng itu apa ya? Aliteng itu apa? Aliteng itu kumpulan orang-orang Kristen. Lah, saya bingung Aliteng ini apa? Aliteng. Aliran Saya angkat Kristen. HP dulu, telepon dulu ya, Adinda ya. Siap. Lanjut aja dulu ya. Ada telepon Iya, soalnya. iya. Nah, ayo naik teman-teman Kristen yang mau diedukasi, yang mau disembuhkan, silakan. Ayo. Aliteng itu aliran Kristen, ada paguyuban, ada apalagi tadi itu ya Sekte, paguyuban, komunitas, kelompok, ormas, ormas. terus ada apalagi tadi itu oh banyak lah pokoknya artinya Kang Nandar. Aliteng itu artinya banyak. Karang Taruna yang terakhir, Karang Taruna. Aku kira itu bahasa Makassar, Aliteng itu. Itu bener Bukan. bahasa Makassar ya? Bukan, Bukan. Aliteng itu aliran Kristen. Oh alah. Makanya aku tuh penasaran lagi tuh mau tanya ini nih, Aliteng ini apa gitu. Memang siapa yang dilihat Akinandar itu tulis Aliteng? Ya aku kan Aliteng ini apa gitu kan. Kalau Otan kan kita sudah apa ya, sudah biasa lah dengar kata Itu Otan. temanya. Bang Pandi itu temanya tuh. Oh iya sih. Tulisannya. Adalah Mesias. Akang. Ya, Aliteng itu sendiri adalah Mesias. Gara-gara paguyuban tadi itu loh. Tapi insya Allah Komal ini kuat. Semalam aja hujatannya parah banget kan. Wah, umat-umat iblis kan pada naik ke sini semalam tuh pemakan babi itu. Pakai anti rungkat, Bang. Iya. Kang Kian. Iya. Tapi jujur ya, aku kalau live pakai akun anti rungkat itu nggak tahu ya, kayaknya penontonnya dibatasi deh. Beda sama seperti Iya. biasanya. Betul. Tapi nggak apa-apa, yang penting kuat aja dulu sekarang makan Andara. Betul. Percuma Aku tuh penonton 10.000 juga kalau rungkat baru ya. 10 menit rungkat. Bener. Aku kan Kayak nyoba gini. tuh, nyoba pakai anti rungkat. Waduh, susah itu. Jadi Uniripa aja nyari aku nggak ada. Maksudnya dicari pencarian tuh nggak FVV dia. Cuma kuat, mau ngomong apapun kuat. Tapi kalau pakai akun biasa, wah langsung itu. Tapi lebih baik, Iya. lebih baik kuat dah lah daripada banyak tapi cepat rungkat. Iya, kasihan penonton lagi senang-senangnya nonton, langsung rungkat kan gitu. Kasihan. Yang di YouTube juga kasihan, lagi enak-enaknya ngelepin, rungkat. Iya, ayo anak-anak Tuhan silakan naik anak-anak Tuhan. Ya, moderator.
Akang saya geser ya Akang ya. Kan ada Bunda Rama Kang Dito juga kan sama Bang Andi. Saya geser aja Akang ya. yang siapa ini? Akang yang mana? Akang berdua nih. Iya. Yang santan berdua. sama Kang Dito. Iya, Oh, Bang biar Zuma saya pamitin. lagi nelpon. Biar aja Bang Oh. Zuma nelpon. Silakan teman-teman Kristen ya, kirim permintaan naik. Kasih kesempatan teman Kristen dulu. Aku izin dibawa aja Kang Dito sama Akang Kiang Santan. Aku mau pantau-pantau sekte-sekte paguyuban dibawa nih biar bisa naik mereka. Ya Kang Iya, ya. iya. Di share-share ya Bang Pandi ya. Iya siap Akang. Aman. Si Izin. Lee Min Ho itu Assalamualaikum. ngajak diskusi itu. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Lee Min Ho, Lee Min Ho. Min Ho, baik siap. Aku juga izin pamit Kang Kian, Kang Handi, Bang Ya, Dayang iya, Handi. Dekok. Gimana kabarnya Silakan, Dayang Dekok. Handi? Iya, Nanda Dekok. Kade mau Kang Kian Santang mah komen sedang kieu. Aing niangan momok dekok. Aduh, untung orang Sunda sih ngomong teh. Kang Dito, Bang Nandar. Iya. Abdi Siap. Laep, Abdi Laep, Ya. si Kian Santang ngomong gini. Abdi milarian momok dekok cenah ya. Netizen Iya. kan nggak ada yang ini, nggak ada yang ngeh kan. Iya. Emang agak lain emang Akang ini. Agak lain. Ya Bunda Rahma, artinya itu aku mencari oten yang pinter gitu. Nah, Kang Kian Santang cuma ngomongnya dalam bahasa Sunda. Abdi milarian momok anu dekok cenah gitu. Iya, tong diulang-ulang Oten-oten atuh nggak Kang ngerti. Nandar. Hah? Ulah diulang-ulang. Enggak lah, atuh. enggak begitu artinya. Enggak begitu Loh, artinya. Kebanyakan Enggak makan begitu. jurayut itu mah. Kebanyakan makan burayot. Coba aja tanya Kian Santang tuh. Itu kan dia yang nulis. Nanda Dekok. Nih, Iya, Akang, coba aja. Dia Tanya izin turun ya. netizen. Semua ya, Bang Handi, Bunda Rahma, Kang Iya, iya. Bang Yonatan. Iya, Bang. Assalamualaikum Iya, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Itu siapa dulu, jangan sampai bukan Bang Handi tuh dibawa siapa dulu Kang Dito. Halo Iya. semuanya. Selamat Iya, halo, malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan malam Willy. Lepaskan Semoga semua Tuhannya kekristenan. Yesus memberkati kita semua. Si Waduh, Willy nih. sudah ada gurunda-gurunda ini di sini. Selamat Willy. malam semua gurunda. Udah percaya Yesus kawin ngapain gak login? Iya, begini Bang Dandar. Ini kan anak Sulawesi pada ngumpul semua nih di sini. Nggak Iya, iya. afdol namanya kalau nggak ikut nimbrung dong. Bentar, Siap, bentar, Will. siap. Ini Bang Handi bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Ya, waalaikumsalam. Oh, Bang Handi ya. Iya, aku juga kan anak Sulawesi. Iya, gimana? Kalau lu mah Kau Kristen, Bang? Katolik dia Bun. Aku Karisteng Bunda. Mudah-mudahan kau dapat Karisteng hidayah, yang Bang. sudah Amin. syariah. Kita siapa Lang? Lang? Alang laut. Kristen saudara. Kristen apa Muslim Alang? Alang. Muslim. Oh Muslim. Silakan. Apa yang disampaikan Bang? Saya mau tanya sama Bang Zuma sebenarnya inginnya. Bisa? Bagaimana host? Gurundanya lagi nelpon barusan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri Bang Alang. Lagi telepon Elang. Nanti ya, sabar. Iya, iya. Oke, saya tunggu. Tanya aja itu mewakili kalau Gurunda belum stay. Tanya Yonatan tuh. Kang Dito. Silakan Bang. Bang Handi. Jangan, Apa beliau kira-kira? pengennya tanya sama Gurunda Juma itu nanti beda. Oh. Ya, kalau gitu nanti lagi ya Bang ya. Soalnya kita mau diskusi ya Bang. Izin ya Bang. Bang Elang ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, buat teman-teman Kristen yang mau belajar tentang kekristenan, yang belum paham tentang Bible ya, terutama buat para pendeta, pastor, biarawati yang sedikit bohai ya, silakan naik ke atas ya. Kita ajarkan kalian tentang Bible dan tentang kekristenan ya. Kalau biarawati yang cungkring jangan naik, Bang Nandar gak suka ya teman-teman ya. Harus yang sedikit bohai. Ayo diskusi itu. Bang Andi, Moderator nih, Bang Andi. Ada si Willy nih Katolik tapi sudah percaya Yesus kawin tuh, tinggal login aja sebetulnya. Ya, tapi masih ada satu langkah. Yang disalib itu yang mana? Yang mulia kah yang terkutuk? Itu aja dulu. Bang Willy. Ya, gimana Bang siapa ini? Bang Andi? Enggak, nama asli saya Marwoto, Bang. Oh, Maruto sudah jadi orang Jawa ya. Menurut Bang Willy, Yesus itu mulia atau terkutuk? Ada dua versi Yesus, Bang Andi. Yesus yang mana dulu ini? Anaknya Maria lah. Kalau anaknya Maria itu gampang aja jawabannya, nggak usah muter-muter, Bang Andi. Itu adalah Yesus yang termulia itu. Termulia, pinter. Terus yang terkutuk siapa? Kalau yang terkutuk itu ya yang buatannya versinya Paulus itu, Bang Andi. Wah, udah mulai pinter nih, berat. Pakai son Berarti apos ada dulu dua ya? dong. Ada dua ya? Iya, ada dua versi kan, Bang Andi. Berarti yang Bahkan di kekristenan sendiri sudah tahu sebenarnya, Bang Handi, Yesus itu ada dua versi. berarti yang menjadi Tuhan yang mana? Yang menjadi Tuhan ya nggak ada lah, itu Yesus itu kan hanya utusan dong. Enggak, yang dijadikan Tuhan kan ada itu. Yang dijadikan Tuhan oleh oten-oten, begitu ya Bang Handi. Kan ada tuh datanya tuh Roma 14:9 atau Kisah 2:36 tuh, mati hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Ya betul Bang Handi, jadi harus mati dulu baru jadi Tuhan, begitu kan. Jadi menurut Anda yang dituhankan sebagian orang ini bukan anak Maria begitu ya? Bukan dong, itu adalah Yesus yang terkutuk, buatannya Rasul Saulus Paulus itu. Iya, sebenarnya jawaban pertanyaannya Bang Handi ini sangat mudah sekali, nggak usah muter-muter jawabnya, hanya biasa oten kan, muter-muter Bang Handi. Kalau orang jujur menjawab ini mudah. Iya, harus jujur memang. Ya kalau kayak Anda jujur mudah, tapi kalau Anda menjawab begini, Anda diragukan Anda Kristen gitu. Iya, karena itu fakta lah, itulah fakta yang sebenarnya Bang Handi. Biar mau muter-muter gimana ya, faktanya memang seperti itu kan. Mau gimana lagi dong. Ya tapi sebagian orang itu mengatakan tidak seperti jawaban Anda, diputar-putar gitu, akhirnya bulat. Ya. Gitu. Itulah tugasnya api untuk mencuci otak-otak oten-oten itu Bang Handi. Ya kan, seperti itu. Ini sebenarnya topik ini yang menjadi trending topik ya. Ini sudah sampai ke mancanegara loh. Kemarin itu Wakil Presiden Burundi nelpon saya, ini topik tolong berhentikan gitu loh. Karena terbukti menurut Anda juga kan ada dua Kristus, satu yang mulia, satu yang terkutuk. Gitu loh Bang Willy. Iya, betul-betul Bang Handi. Terus kenapa izin Bang Handi, Daeng? Kenapa belum bersyahadat Bang? Ya banyak faktor lah Bunda kan, mulai dari lingkungan, keluarga, bahkan mental aku sendiri yang harus diusir dari keluarga. Kalau diusir sih enggak ya. Cuma ya istri kan masih prosetan. Ya. Kita runut dulu. Jadi harus diimbangi dulu. Oh ini menurut Anda ada nggak ajaran Islam
menurut Anda yang tidak baik? Kalau sampai ini titik saat ini aku belum menemukan kelemahan dari Islam itu sendiri ya. Seperti itu Bang Andi. Oke. Menurut Anda sesudah Ya Nabi pakai Isa sonaplos atau dong. menurut Anda sesudah ini nih yang kesini ini. Gimana Bang Andi? Ini ada Kristen masuk sih ya ini. Coba Anda jelasin ke dia deh, bilangin ada 2 Kristus. Iya. Coba Anda yang jelasin deh. Ini sih ya ini adalah oten penghujat ini Bang Andi. Contohnya, Tapi pasti dia setuju itu. Kalau Anda mengatakan Yesus itu mulia, pasti setuju dia. enggak, coba apa Willy, kamu bilang gua oten penghujat. Contoh yang kamu dengar gua menghujat di mana? Di komalnya Ustadz Arif, di komalnya yang gua tanya. Nah, siapa inilah, lagi kamu kan- tayang tadi siang itu. Kamu nih mana-mana memang penghujat. Akui saja lah itu. Contoh. Nggak usah ke situ deh, ke topik aja Willy. Kasih tahu aja. Siapapun Bukan, yang bentar dulu Andi. Dia bilang gua mau hujat. sama Willy loh. Contoh hujatan gua apa, Willy? Iya, makanya ini saya mau kasih tahu contoh hujatan kamu. Menurut Pak Bang Willy, yang orang yang setuju anak Maria terkutuk itu menghujat atau tidak? Gimana Bang Andi? Menurut Anda, anaknya Maria kan ini mulia. Tapi ada orang mengatakan anaknya mulia yang terkutuk di tiang salib. Menurut Anda itu menghujat atau tidak? Menghujat Bang Andi. Sangat menghujat itu. Ya iya setuju. Orang mulia kalau dikutuk itu menghujat. Nah itu ya lu hujat anaknya Iya, Maria. setuju sekali. Lalu balikin ke dia sih ya. Dia menghujat anak Maria. Orang mulia kalau dikutuk. Memang kamu asli Kristen, Willy? Aku Kristen ini, tapi akhir-akhir ini keimanan aku sedang terguncang. Karena apa? Karena begini ya, aku heran ya sama oten-oten ya. Yang satu denomnya Protestantan, Katolik, Oneness, Tritunggal ya. Yang satu menyebut menyanyi di gereja itu sesat, sedangkan denom lain mengatakan bernyanyi itu pengajaran Yesus. Denom satu mengatakan bahwa tidak ada Yesus, menyebut dan mengajarkan buat berdoa di gereja. Sedangkan denom lain mengatakan berdoa di gereja itu adalah pengajaran Yesus. Bahkan Paulus pun sedang menyebutnya sebagai penyesat yang sedang menyesatkan umat pengikut Yesus. Dan memang itu benar ya. Padahal mereka lupa, baik Ibu Buruni, Pak Keren, Pendeta Nugroho, sebenarnya mereka semua itu sedang masih sakit dan tersesat karena mereka masih menyembah anak manusia yang bernama Yesus. Padahal Yesus sendiri mempunyai Tuhan loh. Pasien sakit jiwa mereka ini aku menyebutnya ya. Udah. Bisa gua ngomong? Ya lanjutlah. Oke. Daripada saya menanggapi kamu tentang Alkitab, karena gue tahu dari cara kamu berbicara, gue tahu kapasitasmu, mending gue ucapkan selamat dulu kepadamu sebelum kamu mualaf. Kalau gue saran, secepatnya kamu mualaf. Nah nanti kalau kamu mualaf, gue siapa tahu gue nggak tahu kan, nggak ketemu lu, gue ucapkan selamat duluan. Selamat ya bro untuk imanmu yang baru. Saya berpikir, bukan berharap ya, saya berpikir kamu secepatnya mualaf supaya kamu mendapat hadiah oleh-oleh dari gua, yaitu 1 Timotius 4 ayat 1, kau ikut ajaran setan. Buka itu. Enggak begini bang ya, kalau ingin mengimani sesuatu itu harus memakai akal ya, jangan dulu deh mualaf lah, akal dulu. Bang ini nggak bagus ini kalau mualaf ikut ajaran setan. Justru yang menyembah setan itu Anda. Kenapa yang keluar dari kubur itu setan? Nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa framing di sini. Nggak bisa framing. Yang setan itu yang mati terkutuk di kayu salib itu setan, itu iblis itu. Nggak bisa iblis tuh. Kayak gitu. Saya kan cuma mengutip ayat Alkitab.
Ya begini Bang Handi, izin aku masuk dulu ya. Bang ya, kalau kamu mau menyuruh aku menjadi mualaf ya antar dulu lah, minimal akalmu dulu lah yang dipakai ya sebelum menjadi mualaf seperti itu. Oke. Kan kamu Jangan kan cuma gini, modal bro. imani aja. Nah, iya, Oke lah. kan kamu yang barusan bilang imanmu sudah mulai goyang. Nah, karena imanmu sudah mulai goyang, kan gua katakan tadi, gua berpikir semoga kamu secepatnya mualaf, tinggalkan Yesus kan, karena Yesus bilang lebih baik kau dingin panas sekalian. Jadi kalau kau mau tinggalkan Yesus, ya itu lebih baik karena memang untuk menggenapi ayat Alkitab. Ayat 1 Timotius 4 ayat 1 kayak kau. Kurang kayak gitu, kurangnya Ya gimana? Nah, suruh dong temanmu biar nggak ribut. Oke, sudah ya. Dikit Aku lagi, tambahkan ya. Dikit lagi, bro. Dikit lagi. Jadi, satu hal yang kamu harus ingat seumur hidupmu, ketika engkau meninggalkan Yesus, engkau ikut ajaran setan. Selamat ya. 1 Timotius 4 ayat 1. Coba kamu dengar nggak? Coba ulangi perkataan gua, 1 Timotius 4 ayat 1. Coba ulangin. Justru kamu lah yang meninggalkan ajaran Yesus. Saya nggak murtad. Kalimatnya di situ murtad. Tidak ada istilah murtad di Bible, nggak ada itu istilah Al-Quran. Di mana ada murtad di Bible? Ada nggak? Coba buka. Di mana ada murtad? Ada. Di mana? Coba buka. Buka. Diam dulu, diam. Jadi saya tadi lu nyerocos loh. Justru kalianlah itu yang meninggalkan ajaran anaknya Bunda Maria. Ajaran anaknya Bunda Maria menyembah Tuhan yang satu. Jangan makan babi, disunat, sujud. Anda yang meninggalkan, yang Anda ikuti itu ada ajaran iblis, ajaran setan yang keluar dari kubur. Anda yang meninggalkan. Itu data itu data. Ya, oke. Sama yang saya kutip itu juga data 1 Timotius 4 ayat 1. Coba tunjukkan kalau gini aja. Coba tunjukkan ajaran Yesus anak Maria yang kau ikuti sampai sekarang. Silakan. Yang mana? Satu. Mintalah dalam namaku, kata Yesus. Kamu berdoa mintalah dalam namaku. Aku berdoa kepada siapa? Yesus. Enggak, berdoa kepada siapa? Aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Kupingmu dua apa satu? Oke. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Terus yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yesus berdoa, dengerin. Yesus berdoa kepada Bapa, kamu berdoa kepada Yesus. Yang mana yang benar? Aku berdoa kepada Bapa. Yesus tadi kau bilang berdoa kepada Yesus. Dengerin dong. Mintalah dalam nama. Tadi kau bilang berdoa kepada Yesus. Kok dirubah sih? Aku berdoa kepada Yesus karena Yesus berdoa kepada siapa? Dengerin, Yesus berdoa kepada siapa? Santai. Kamu tadi udah ngomong loh, kamu berdoa kepada Yesus, Yesus berdoa kepada Bapa. Yang mana yang benar nih? Berdoa kepada siapa nih? Aku berdoa kepada Yesus. Oke, baik. Di mana Yesus pernah berkata berdoalah kepada aku? Nah, makanya dengerin biar gua ya silakan. Ya udah kan, Yesus berkata, mintalah dalam namaku. Oke, aku meminta dalam nama Yesus. Itu salah satu ajaran yang Yesus ajarkan gue ikutin. Kamu masih mau nambah ajaran apa yang Yesus ajarkan gue ikutin? Lanjut ya, gantian. Yesus itu beribadah di gereja apa sinagog? Sinagog. Kamu beribadah di mana? Di gereja. Sama apa enggak? Beda. Kau ikuti ajaran siapa ke gereja? Aku ikut ajaran Yesus. Di mana Yesus pernah ngajarin ke gereja? Matius 16 ayat 18. Enggak ada gereja di situ. Ada jemaat di situ. Enggak ada gereja di situ. Di situ jemaat, di situ gereja itu apa? Gereja itu apa? Udah cukup. Jadi Yesus pergi di sinagog, kamu gereja, beda ya. Oke, dua nih perbedaan nih. Yesus beribadah hari apa, kamu hari apa? Silakan. Halo.
Yesus hari apa? Kamu hari apa? Mingkem lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bang Juma. Iya, tadi saya mendengar ada yang kalau meninggalkan Kristus itu mengikuti setan ya. Betul, gua yang ngomong. Oke, baik. Buka dong saya datanya. senang. Iya, baik. Anda dapatkan data di mana itu? 1 Timotius 4, semua orang yang masuk Islam dari kekristenan itu sampah dan ikut ajaran setan. Oke, baik. Kita baca 1 Timotius 4 nomor 1 ya. Baca silakan ya? monggo. Oke, saya baca. Dinda Dito, boleh bukain saya, Dek? Kita buka ini. Dinda, Abang ini nggak belum bisa ya? bisa open cam yang ini. Ada yang Belum bisa open cam? Open cam di sini ada nggak? Open cam ada nggak? Datanya. Bisa. Tapi harus betul-betul ini, jangan lari kemana-mana. Alkitab Sabda 1 Timotius 4 nomor 1. Jangan sampai buka yang lain lagi. Sabda, pakai lay dong. Iya, lay. Kita Lay dong. Alkitab Sabda. Iya. 1 Timotius 4 nomor 1. Duduk yang cantik ya, saudara ya. 41. Iya. Alkitab Sabda. Aduh. Apa lagi? Nih. Ribet. Ini Gurunda. Ribet ya? Jaringanku kasih nah. Oh. Yang lain bisa nggak? Kian Santang? Nggak bisa ya? Ini Gurunda. Bisa Gurunda. Ayat berapa? Buka dulu kan. 1 Timotius 1 Timotius 4 nomor 1. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, lay dong. Sabda mulu kebangsaan. Lay. Terjemahan baru lay, silakan. Nah, tuh yang terang, Bun. Ya. Di situ ada kata roh. Coba kata roh 4151 di situ tertulis apa? Empat 4151. Iya. Roh Lay dong, lay. Bahasa Yunaninya apa? Pneuma itu diartikan roh, begitu. Jadi artinya, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Oke, boleh buka Lukas 24 nomor 37, Bun? Lukas 4:27. Iya. Supaya teman kita ini belajar untuk menjadi seorang Kristen yang betul-betul paham Bible, bukan cuman omon-omon saja. Nah, apa katanya Lukas 24 nomor 37, Bun? Lai, terjemahan barunya. 37 atau 27? Alamak, 37. 24, 37 ya. Oke. Mungkin Ahi Ardi bisa dibantu Ahi Ardi. Sedikit lagi. Ahi Ardi. Sedikit lagi. Sabda lagi Gurunda. Saya kalau lihat data di situ, Bun. Oh, iya, Sabda. Alamak. Masalah Paralel. generasi. Oh ini. Sekarang kasih jaringannya. Ini apa itu Gurunda? Apanya? Coba dibaca dulu, Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Lukas 24 nomor 37 kah masih? Mama kah masih 24. Saya lagi di rumah sakit ini jadi begini lah. Di rumah sakit tapi ikut debat gimana sih, Bon? Alamak. Dia cuma mau mengatakan hantu, roh di situ. Hantu percaya. Sabar dulu, Dek. Sabar, Dek. Kau itu penyembah setan, Dek. Nah, coba lihat. Nah, pneuma itu apa di situ? Oh, Mama, susahnya Indonesia ke masih. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Cabur tong ipoing Gurunda.
Iya, Dinda Diansa bisa nggak masuk Mereka Lukas 24 terkejut dan takut. Oh bisa. Dema. Ya, bisa dong. Bisa. 24, Gimana itu 37. Bunda? Iya, Silakan. jadi pneuman di situ apa? Lukas berapa Gurunda? Lukas 24 nomor 37. Lukas 24 37. Host tolong Hantu, besarkan saya hantu host. Gurunda. Hantu. Lukas Penuh 24 nomor 37. Host besarin host. Udah Yardi. Udah Udah. besar pun. Astagfirullah. Oh iya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Di sini Hantu bahasa aslinya apa? pneuma. Nah, pneuma. Berarti yang di 1 Timotius 4 tadi kubacakan ya. Tetapi hantu atau iblis atau setan dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan meninggalkan ajaran Kristus lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Berarti ini setan dengan setan saling cemburu ini. Setannya berkata kalau kamu keluar dari ajaranku kau ikut setan yang lain maksudnya. Udah boleh gantian. Ya silakan. Jadi kamu sudah paham ya bahwa yang di situ maksud di situ adalah hantu ya? Oke, Paham perhatikan ya. Oke, Perhatikan. silakan. Oke. Silakan. Lanjut. Oke, perhatikan. Pertama sebelum saya menanggapi diskusimu, selamat buat kamu juga Juma yang menjadi guru besar bagi Muslim. Bagi Kristen, guru besar bagi Kristen. Anda salah. Guru besar bagi Kristen Kenapa sih? Bentar dulu Juma, bentar dulu. Kenapa main mute? Belum apa-apa udah main mute. Kenapa? Iya, silakan. Karena kamu salah omong, kau harus katakan guru besar bagi orang Kristen gitu. Loh, yang manggil kamu kan guru Muslim. Kenapa sih Juma? Bukan, tapi saya kan guru Bible, bukan guru Al-Quran. Saya kan ngajar Bible sudah berpuluh tahun, Bun. Silakan. Oke. Jadi kalau kamu mengatakan kamu mengambil dari sabda, Alkitab sabda, jelas kamu akan selalu bertolak belakang dan kontra. Kenapa? Karena bagaimana mungkin? Ya. Ya saya dengarkan, malah saya kuatkan. Ya, mau santai aja. Makanya Anda tenang dulu. Ya, sangat santai kali pun penyembah setan udah nyantai pun ini. Nah, masa penyembah Tuhan bisa berkata seperti itu? Santailah. Saya mengatakan penyembah setan, kamu nyembah setan kan udah jelas itu. Santai ya, santai. Jadi bagaimana mungkin setan akan memberitahukan ajaran setan untuk membawa orang kepada kebaikan? Pertama, kebaikan apa? Kebaikan apa yang ada di Kristen? Satu aja. Apa itu kebaikan yang ada di Kristen? Satu aja kalau ada. Ku beli kalau ada. Kebaikan di Kristen apa itu? Ku beli kalau ada. Apa? Kebaikan orang Kristen kalau itu? di Indonesia pertama ya. Apa? Ya, santai-santai biar gue saya tanya kebaikan kalau ada di Kristen ku beli. Iya, ini jauh ini lagi ngomong cuma jangan double suaranya. Apa kebaikan di Kristen itu apa? Ku beli kalau ada. Iya, gue jawab. Kamu diam biar gue jawab. Salah satu kebaikan. Ya, salah satu kebaikan orang Kristen di negara ini adalah jangan di negara, di Bible. Oh, di Bible. Gua kira di negara. Kalau di negara Indonesia mah nggak ada. Apa kebaikannya kamu Kristen di Indonesia nggak ada? Makanya bilang kebaikan Kristen yang ada di Bible itu apa? Ayo, Tuhan, makanya dengerin ya. Makanya seorang gurunda, dengerin dulu. Makanya seorang gurunda kalau sebutkan aja satu kebaikan Kristen di Bible yang bisa dicontoh oleh manusia di muka bumi itu apa? Ya. kita bisa gantian nggak ngomongnya? Ya, saya kan bertanya apa? Iya, saya mau jawab, Anda diam. Silakan. Oke, makanya saya berharap kalau Anda bicara itu selesai dan jelas. Maka supaya pikiran saya juga menjawabnya jelas. Karena tadi Anda bilang omong kosong. Kebaikan di Kristen itu apa? Saya ingin tahu apa di Kristen yang bisa jadi contoh bagi manusia itu apa? Apa? Iya, makanya gue bilang gue mau jawab. Ada nggak? Ada.
Apa itu? Sebutkan Nah, satu aja dengerin. atau sepotong aja kalau ada, sepotong. Saya ingin tahu, ada nggak ajaran baik di dalam ajaran Kristen itu tertulis dalam Bible itu apa? Satu aja. Atau sepotong baik. aja karena nggak mungkin ada, silakan. Baik, baik. Apa itu? Kalau kamu kalau kamu meminta ajaran kekristenan dalam Alkitab, hal yang baik dalam kekristenan, Apa salah itu? satu yang kamu minta untuk ajaran kekristenan yang baik. Muter-muter, saudara-saudara Saya ini bingung guru dia kamu. mau ngomong apa, saudara. Iya, saya Ngomong kosong abang. Sianya bingung mau ngomong apa, kosong Apa yang pura-pura baik dalam pintar Kristen itu aja. apa? Satu aja, susah kali kalau satu. Sepotong aja, secuil. Apa? Bersundal. Hah? Mengutuk Tuhannya, berbohong, halalkan semua yang diharamkan Tuhan, itu menyembah Menjajah. anak orang, menyembah setan, Iya. menyembah roh peniuma, yang itu Gue maksudnya. jawab. Kamu Iya, kan yang minta mana? jawaban. Diam lah, Iya, biar tapi gue kamu jawab. nggak jawab. Yang Ya mana? udah diam biar gue jawab. Nah, kalau kamu minta ajaran kekristenan, hal yang baik pertama, karena kekristenan itu berasal dari kata in Christo, maka pengajarannya dari Kristus, dari Yesus. Oke. Kok ketawa? Masalah Muhammad. generasi. Saya minta ajaran yang baik di Kristen yang berasal dari Bibelnya itu apa? Apa? Berdoa adalah ajaran Kristen. Kan kamu minta ajaran gimana sih? Iya, mana? Bukan. Mana, Cok? Ajaran berdoa kepada ajaran siapa? bukan. Berdoa kepada Nah, siapa? makanya kamu jangan. Iya, berdoa ya, kepada gantian, siapa? Gantian. Ya, berdoa kepada Ya, siapa? gantian biar gue jawab. Oke, gantian ya. Kamu kan dari awal bertanya ajaran diulang apa dalam lagi dulu. Karena Diulang kamu lagi. nggak bisa Panjang sporting, kali Juma. nomormu. Udah. Kamu kembali ke 1 Timotius 1 nomor 4 tadi itu. Biar ku ajarin kau bagaimana caranya Kenapa memahami. kamu Karena nggak kau tidak berani ngerti. diladenin berdoa, kamu lari lagi ke situ. Kamu berdoa kepada siapa, Cak Ayu? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Iya. Kenapa kau ketawa? Sudah. Yesus aja sibuk berdoa kepada Tuhannya. Berarti yang kau Ya. maksud ini Yesus siapa? Yesus yang mana yang kau maksud? Ya, saya berdoa kepada Yesus yang dilahirkan Maria, di mana kelahirannya diberitahukan oleh para malaikat kepada para gembala. Begitu. Kamu dengar? Jadi kau berdoa kepada makhluk Dengar yang nggak? Bentar dilahirkan dulu. makhluk. Kamu dengar nggak tadi gua ngomong apa? Itu baik nggak? Berdoa Enggak, kepada kamu dengar nggak makhluk. yang tadi gua bilang? Iya, saya dengar. Makanya saya tanggapin. Apa yang gua bilang barusan? Apa yang gua bilang barusan? Iya, kamu berdoa kepada Yesus yang dilahirkan oleh manusia sesuai dengan informasi malaikat. Betul? Pertanyaan saya, apakah baik berdoa? Agak mulai pintar ya murid gua. Oke, lanjut. Apakah baik berdoa kepada ciptaan Tuhan? Tidak baik. Jadi tidak ada ajaran baik. Udah gugur. Sudah gugur. Tidak ada yang baik. Masa berdoa kepada ciptaan Ngomong aja Tuhan? belum udah di mute, sudah gugur. Udah gugur ya teman-teman, sepakat. Gugur apa? Percuma itu, percuma bang. Itu ngomong sama si Juma itu. Berdoa Percuma. kepada makhluk ciptaan Udah Tuhan KO yang itu juga sama sibuk sama berdoa JFK kepada itu. Tuhan, itu baik atau tidak bagus? Ya, gue jawab ya Juma. Berdoa kepada Yesus karena Yesus yang mengajarkan dan Yesus berkata, aku dari surga, kamu dari dunia. Mama, udah kacau kamu. Kembali ke 1 Timotius 4, silakan. Kamu takutan banget sih kayak koran. Kenapa sih kamu Islam banget cuma? Kembali kepada 1 Timotius 4. Oke, gue lanjut. Oke, gue ikutin. Silakan. Kalah dia. Silakan. Silakan kembali ke 1 Timotius 4 biar kamu tahu bahwa kau itu penyembah setan. Cepat. Ya, cepat. YouTube gua. Oke, Cepat perhatikan deh, ya. cepat. Ya, oke, baik. Nah, perhatikan. Ya. Jadi kalau bicara tentang 1 Timotius 4 ayat 1 itu jelas di situ adalah roh. Oke. Kata roh di situ dalam huruf bahasa besarnya
Pneuma itu Bentar artinya lah hantu. Zuma. Kenapa sih kamu panikan? Kenapa Bukan Islam banget? mengarahkan kamu aja, aku arahkan kamu. Lah iya, kalau kamu mengarahin gua, ya Arahin. kamu dia. Mengarahkan kamu supaya kau itu Iya. sedikit punya malu. Nah, Iya, silakan. arahin. Ya silakan. Arahin, oke. Tapi sebentar, kasih kesempatan ngomong. Ya silakan. Nggak boleh. Pakai tanda huruf besar, huruf kecil. Ya silakan. Itu tambah lagi satu lagi, suruh dulu kacungmu ini supaya gua nggak di mute biar ngobrol santai. Oke. Ya silakan. Huruf kecil, huruf Nah, besar. Ya. bilang dulu sama kacungmu, nanti gua Udah mampu. ngomong aja lu kacung iblis. Nggak mampu. Nggak bacot. gimana mau ngomong? Nggak bisa sudah itu diskusi itu. Iya, diskusi sang-sang. Nggak mempan sudah itu. Apa nggak bisa sudah diskusi Juma itu. Lah, ini diskusi namanya ini, Bung. Gua di Saya minta mute Anda Juma, jelaskan. di mute. Saya Anda jelaskan. Anda Makanya lu bilang dulu jelaskan. sama kacungmu, Silakan. gua Satu biar di Timotius mute. 4 Anda jelaskan. Silakan. Iya, kan gua jelas. Jangan di mute teman-teman, jangan di mute. Biarkan dia berbohong. Silakan. Kacungmu itu. Silakan Anda berbohong. Silakan. Nah, bilang sama kacungmu supaya gua nggak di mute. Silakan kamu berbohong wahai anak setan, anak yang dilahirkan oke. dari hasil zina. Silakan. Oke. Nah, Islam banget sih Juma. Oh iya dong, saya kan bicara fakta. Emang ada syarat nikah di Kristen? Ada. Oke, Islam banget, benar-benar Islam Saya banget. tanya, ada nggak syarat nikah di Kristen? Ada nggak? Kalau nggak ada, cuman kawin kan? Ya sama seperti kambing. Kalian anak zina. Udah lanjut. Oh, istri Silakan. 4 itu yang sama dengan binatang, Juma. Dan itu Jangan ajarannya salah. Muhammad. Kalau Daud tidak bedanya? memiliki ratusan istri, dia cucunya nggak bisa kau tuhankan. Aduh. Untung Daud memiliki ratusan sampai 600 istri. Kalau ya tidak, udah, Yesus oke. itu tak gantian ada. ya, gantian. Suruh dong kacung. Ini dulu ngaturnya Ya, silakan anak balau, silakan kau baca. Supaya 1 saya Timotius 4 buktikan itu. bahwa Allah. Ya, silakan wahai anak setan, silakan. Jangan banyak pengantar, makanya kau langsung masuk ke 1 Timotius 4. Ini loh. Nah, silakan. Ya, supaya saya anak bisa. Iblis, silakan. Ya, Jangan supaya banyak saya bisa. komentar lain. Kamu akan Iya, ini lagi kalau kau ngomong banyak Juma. komentar. Iya, Supaya silakan. saya bisa membuktikan. Tekan kau dimut lagi karena kau terlalu banyak omong. Ini ngomong, ini menjelaskan. Iya, makanya kau langsung jelaskan, enggak usah kau pakai pengantar. Iya, ini lu Bahlul. menjelaskan. Karena kau akan supaya saya bisa dicegal. buktikan bahwa Nomor Allah itu tiganya iblis. nomor Gitu tiganya loh. nanti kau akan ketahuan bahwa kau itu penyembah setan. Iya, enggak supaya saya bisa. Allah itu silakan. iblis. Kamu tidak bisa menjelaskan, saya yang jelaskan. Udah, Di mute, bentar ya, di biar mute, gua jelaskan. di mute anak kucing, anak tikus ini di mute aja. Saya jelaskan samamu. Tetapi hantu dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang meninggalkan ajaran menyembah hantu lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Nah, aku tanya dulu samamu, ajaran mana yang melarang kawin? Mampus. Ajaran mana Yo, yang suruh dulu melarang babumu kawin? ini, biar diskusinya Sabar enak. dulu. Ajaran Atur mana ya, yang melarang babumu itu. kawin? Aku tanya dulu, ini Saudara Will mungkin dia jujur. Saudara Will, ajaran mana yang melarang orang kawin? Saudara Will, ini Kristen jujur dia. Oh, dia nggak monitor. Jadi di dalam agamamu itu ada larangan kawin. Ya, makanya, gimana Bang Suma? ya, agama mana yang penganutnya Ya, monitor dilarang Bang kawin? Suma. Ya, dilarang kawin, Bang. Gimana Bang Suma? Agama mana yang melarang kemudian Bang Juma, penganutnya boleh kawin? bantu baca ini Bang Juma, apa ini Bang Juma? Silakan. Pilih. Sabar dulu, aku yang Wanita. ditanya Betahi. Waduh. Ya. Agama mana yang melarang kawin? Ya, gimana Bang Suma? Agama apa yang melarang kawin? Maksudnya? Yang agamanya, tokoh-tokoh agamanya itu dilarang kawin.
Tidak kawin mereka. Toko-toko. Pastor Katolik. Berarti seniornya Katolik ini ya, siapa sih pastor ya? itu. Kan ada makanan, Kristen ajaran mana yang Kristen awal mula Kristen ya. Oke. Melarang orang makan dan Jujur dong, jujur. Sabar dulu. Melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenakan kebenaran. Pertanyaan saya, siapa yang melarang Adam makan buah ilmu pengetahuan? Siapa yang melarang Bani Israel jangan makan ini, jangan makan itu? Itu siapa? Saudara Will. Siapa itu, Bang? Yang melarang makan makanan seperti babi, belut, kelinci. Itu siapa yang melarang itu? Tuhan atau setan? Paulus, paman Saulus. Bukan. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kalau Paulus kan justru menghalalkan semua makanan. Makanya kau mualaf bro, cepat kau mualaf. Ayo, siapa yang melarang di dalam kitab imamat jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu? Yang lain, yang muslim, siapa yang ada di dalam kitab imamat? Ya, halo, gimana Bang Suma? Udah Bang. Siapa yang bisa saja Ya menjawab? Willy, kamu syahadat aja malam ini. Siapa yang ada di dalam kitabnya Yahudi yang melarang manusia makan makanan yang diharamkan? Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Elohim. Tuhannya orang Yahudi. Jadi Paulus di sini menuduh Elohim sebagai iblis. Oke, paham ya? Karena yang melarang orang makan makanan itu hanya Elohim. Yang melarang Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk itu Elohim. Kemudian yang melarang orang kawin itu Paulus Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini ternyata adalah dituduh oleh Paulus sebagai setan. Nah, sekarang yang mana yang setan ini? Yang mana yang setan? Yang datang ke Paulus. Sabar dulu. Ya pusing lah karena otakmu nggak berfungsi. Jadi jelas 1 Timotius 4 itu yang melarang makan makanan dan minuman itu adalah Elohim. Tapi dikatakan oleh Paulus itu adalah setan. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang setan? Yang mana yang setan? Yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Nabi Musa yang melarang dan membatasi makanan-makanan? Emosi mereka itu kan real, fakta tertulis. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos. Siapa yang melarang? Ya Elohim lah yang melarang. Orang Yahudi melarang sesuai apa yang dilarang oleh Tuhan. Begitu juga umat Islam, apa yang dilarang oleh Tuhan itu yang nggak dimakan. Tetapi dengarkan, yang ada di bawah, yang masih ada di bawah, dengarkan. Tetapi siapa yang memerintahkan makan makanan yang diharamkan Tuhan untuk dimakan? Siapa itu? Siapa yang membolehkan makan makanan yang diharamkan untuk dimakan? Siapa? Paulus sama iblis. Setan yang menemui Paulus. Oteng nggak bisa jawab. Berarti datanya 1 Timotius 4 itu menghantam mereka. Begitu saudara-saudara, karena memang Aliteng ini adalah Mesias, tetapi diduga Mesias Palusua. Saya kira begitu, silakan. Ya, begini Bang Suma, mumpung oteng-oteng pada turun, aku izin bertanya ya. Iya, silakan. Ya, boleh ya. Oke, jadi di sini aku mau bertanya ya sama Gurunda. Siap. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Amin, syukurlah. Jadi begini Bang Suma, oke, buat oteng-oteng lain, jika ilmunya masih minim, gak usah dipaksain berdiskusi.
Sebaiknya bertanya sajalah. Bahkan Oten seperti aku yang ilmunya cukup hanya bertanya saja kok. Oke, aku lanjut ya. Aku mau bertanya nih, Bang Suma ya. Jadi begini Bang Suma, apa jadinya? Ya, jika Tuhan itu ada jika Tuhan itu ada Bang Suma, tapi Tuhan tidak menurunkan ajaran dan perintahnya dalam bentuk agama. Silakan. Maka manusia akan hidup seperti hewan. Kenapa? Apa alasannya? Karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki intelijensi, kecerdasan, makhluk yang bisa berkarya, makhluk yang bisa mencipta, berkarya, mencipta. Kemudian manusia itu memiliki keadaan free will, kehendak bebas. Dan yang ketiga, manusia itu adalah makhluk yang memiliki kelemahan, diuji manusia itu. Jadi kalau manusia lagi lapar, diuji dengan lapar, ada dua pilihan, cari yang halal atau yang haram. Nah, kalau tidak ada aturan yang diturunkan oleh Tuhan, maka membunuh pun bisa dilakukan untuk makan. Karena nggak ada aturan, ya saya harus makan, gimana dong? Oh, di sebelah saya, di tetangga saya ini ada makanan, tapi dia juga nggak mau kasih saya makan, dia mempertahankan, maka yang terjadi bacok membacok satu sama lain karena nggak ada aturan. Itu. Nah, sedangkan manusia itu memiliki intelijensi, memiliki kecerdasan, maka mereka akan membuat siasat-siasat untuk mengalahkan satu sama yang lain. Maka terjadilah hukum rimba. Siapa yang kuat, itu yang hidup. Karena tidak ada agama. Itulah yang terjadi sebenarnya sekiranya tak ada Islam di dunia ini. Itu yang terjadi. Untung saja Al-Quran datang memberikan kemudian pedoman dalam hidup manusia sehingga manusia itu bisa tertuntun damai sejahtera. Coba kita lihat orang-orang yang mengaku beragama bla dan bla. Bisakah agamanya dijadikan sebagai asas bernegara berbangsa? Nggak bisa. Kalau orang itu hidup mayoritas bernegara Kristen, beragama Kristen mayoritas, agamanya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan di dalam berasas bernegara. Gak bisa. Coba lihat Amerika misalnya, negara adidaya, agamanya mayoritas Kristen. Mampukah mereka menjadikan Bible sebagai asas negara? Gak bisa. Gak bisa. Maka apa yang terjadi? Tengok aja. Menguasai segala sesuatu yang bisa mereka kuasai. Dulu yang terjadi hanya apa? Penindasan, penjajahan, perampasan, harta-harta wilayah-wilayah yang lain untuk dikuasai dan membesarkan wilayah yang sendiri. Terakhir yang ditaklukkan itu adalah negara Irak dengan tuduhan fitnah apa? Irak adalah memproduksi senjata nuklir pemusnah massah. Oh ya? Iya, maka Irak harus diratakan. Begitu rata, mana nuklirnya? Mana? Ada nuklirnya. Oh, ternyata tak ada. Jadi apa tujuannya? Hanya ingin menguasai minyak atau hasil buminya saja. Coba, kalau tidak ada agama, kenapa tidak dilakukan semuanya itu terhadap negara-negara Arab? Karena mereka takut kepada bangsa-bangsa Arab yang lain. Nah, ini bukti bahwa kalau tidak ada agama, maka yang kuat akan menguasai yang lemah akan menjadi budak bagi yang berkuasa. Untung ada Islam. Demikian Saudara Willy. Oke, terima kasih Bang Suma. Iya. Dan kalau tidak ada agama, Bung, pasti terjadi pernikahan sejenis di mana-mana. Kalau tidak ada Islam, karena agama sebelah tidak bisa membendung, itu malah mendukung. Dan kalau itu sudah terjadi, maka dunia tidak ada manusia, yang ada cuma binatang berwujud manusia. Untung ada Islam. Untung ada Islam. Ada Ratu Entot. Betul kan? Islam. Untung ada Ratu Entot. Kristen banget itu congornya. Untung ada Islam.
Kejang-kejang. Untung ada Ratu Entot. Kalau tidak ada Ada salam ini dari Ratu Entot. maka negara ini akan menghalalkan nikah sejenis. Untung ada Islam. Iya. Jadi aku cuma mau menyambung aja ini Bang Suma ya. Iya. Oke Bang Suma. Jadi bagaimana tanggapan Bang Suma mengenai kerancuan agama yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini Bang Suma? Apakah pemerintah, dalam hal ini pemerintah RI sendiri yang membiarkan semuanya ini terjadi, ataukah saat itu mereka belum memahami kecacatan di Bible itu sendiri tentang ketuhanan Yesus itu? Entah siapa yang salah ya. Silakan Bang Suma. Iya. Jadi sebenarnya negara itu memfasilitasi warga negaranya untuk beragama sesuai dengan keinginan, kepercayaan masing-masing tanpa ada tendensi dari negara kepada masyarakatnya. Nah, hal ini dimanfaatkan kemudian oleh mereka. Bagaimana caranya? Supaya mereka membuat satu keadaan kitab mereka itu bisa dipercayai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang mayoritas penyembah Allah, maka supaya mereka bisa nyamar seperti Islam, maka Tuhan mereka ganti dengan sebutan-sebutan Tuhannya umat Islam, istilah-istilah yang prinsip dalam Al-Quran diambil, dimasukkan ke dalam Bible. Apa tujuannya? Apakah untuk mengajarkan kekristenan supaya orang kemudian benar-benar mendudukkan Kristen adalah Kristen? Tidak. Mereka ingin supaya orang di luar Kristen itu jatuh cinta terhadap mereka karena mereka juga tampil seperti Islam. Nah, apa yang harus negara lakukan? Ya, betul yang Anda sampaikan bahwa negara ini harus kemudian mengambil sikap. Jangan berdiam diri. Karena kalau hanya berdiam diri, maka akan terjadi kerancuhan. Rancuh, kenapa rancuh? Karena satu agama Kristen, Tuhannya Allah. Kitabnya, buku sucinya menyebut Alkitab. Semua istilah-istilah Al-Quran masuk di dalamnya. Sehingga ya tidak lagi ada pembeda nanti mana Islam, mana Kristen. Karena Kristen masuk ke dalam, masuk ke dalam tubuh Islam. Penampilan juga dibuat seperti Islam. Gak ada malu-malunya. Menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Tuhannya umat Islam, tak ada malu-malunya. Menyebut kitabnya dengan sebutan kitabnya umat Islam, tak ada malu-malunya. Apapun mereka akan lakukan demi apa? Demi untuk menyesatkan umat Islam. Maka harus ada keadaan, misalnya masyarakat Indonesia atau internal Kristen yang sudah mulai sadar untuk meminta agar lembaga Kristen ini merubah dan melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Harus ada kekuatan itu. Harus. Karena kalau tidak, maka akan semakin rancu. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bisa jadi di gereja juga sudah ada azan. Bisa jadi. Ada juga azan di sana. Awe puang, lau mana nilo gereja naoliki puange. Bisa jadi, kenapa tidak? Tujuannya apa? Untuk mengkristenkan orang lain. Bisa jadi nanti perayaan Natal, selamat Idul Natal. Bisa jadi. Oh iya, bisa. Kenapa tidak? Setelah Bang Suma tak ada, teman-teman Bang Suma tak ada yang memperjuangkan ini 50 tahun, 100 tahun ke depan. Oh sudahlah, kita nggak bisa lagi membedakan mana Bible, mana Al-Quran, mana masjid, mana gereja. Bisa jadi ke depannya salib-salib di gereja itu dirubah menjadi menara-menara seperti masjid. Bisa jadi. Kenapa? Tujuannya kan yang penting banyak jemaat. Banyak jemaat berarti banyak yang dikumpulkan. Banyak yang dikumpulkan kan dunia dikuasai. Kan tujuannya memang hanya dunia.
Memang tujuannya hanya dunia. Itu saudara. Jadi ya harus kemudian ada yang vokal supaya negara ini bisa membuka kemudian tabir yang selama ini tertutupi bahwa Kristen itu melakukan penyerangan secara halus kepada umat Islam agar supaya umat Islam itu dimurtadkan secara massal. Itu Bang. Kalau tidak ya izin menambahkan sedikit Bang Sumaya. Iya, silakan. Ya, kalau menurut aku sih Bang Sumaya, semua ini akibat dari pembiaran yang dilakukan pemerintah itu sendiri Bang Sumaya. Tentang Bible itu, inilah kuatnya politik sehingga agama pun dijual demi cuang antar golongan. Akibatnya masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari intrik politik ini. Seperti itu Bang Sumaya. Iya. Bisa jadi Bang, bisa jadi. Itu juga ada benarnya tuh. Ya, jadi ya kita tunggu aja. Sekarang tuh sudah mulai dihembuskan pelan-pelan. Ada gereja yang mulai azan. Padahal editan itu, tapi sengaja dibuat seperti itu. Sengaja. Jadi nanti berlomba-lomba tuh gereja dengan Islam bisa jadi berlomba-lomba untuk azan juga istilahnya. Mereka juga menggunakan toa pada saat memanggil jemaat. Bisa jadi dengan menggunakan bahasa Arab misalnya. Kenapa tidak? Kalau negara diam dengan keadaan umat Islam dan Kristen ini saling sikut dalam hal adanya gerakan pendangkalan akidah, ya bisa jadi ke depannya akan terjadi seperti itu. Begitu saudara. Karena Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disebarkan agar seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu. Jadi kami hanya bertahan saja, bertahan dari gerakan-gerakan kristenisasi. Itu yang terjadi Bang. Maka Kristen ini sebenarnya harus dikembalikan polanya kepada kitabnya sendiri. Gunakan istilah Yunani, jangan gunakan istilah Islam. Gitu. Kalau di Islam nanti ada naik haji, di Islam tuh Gurunda. Kalau mereka mungkin nanti naik salib Gurunda, bukan naik haji. Bukan, kalau kita naik haji dia berubah, turun haji kalau mereka. Oh, turun haji. Iya. Turun haji nanti dia. Nah, mungkin hajinya itu di mana gitu, di Roma, Vatikan, di Golgota, atau bisa jadi di Toraja. Atau di Papua, ya, atau di Manado Bang Suma, atau di Manado. Iya betul. Iya lanjutlah hotel-hotel lain, silakan. Silakan. Ya, ini ada Bang Dimas sama Jevani, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya Bang. Ya, halo, dari Kristen Bang. Silakan kalau mau bertanya. Temanya ini Kristen adalah Mesias itu sendiri. Iya, semoga semuanya di sisi Allah ya teman-teman yang Muslim. Iya betul Bang Juma. Namun salah Juma, di dalam Al-Mujamil ayat 12 sisi Allah adalah belenggu-belenggu yang berat dan kakak yang johim. Inilah sisi Allah Juma. Maaf. Inna ladaina angkala wajahima, sesungguhnya di sisi kami dibesarkan ada belenggu-belenggu yang dibesarkan. Iya, dibesarkan teman-teman. Oke, silakan saudara. Nih di Al-Mujamil ayat 12. Iya. Sesungguhnya di sisi kami Allah ada belenggu-belenggu yang berat. Gerodok. Oke, baik. Kita bahas ini ya. Kita bahas ya, boleh ya? Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dikatakan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Siapa di sana? Nabi Muhammad. Qumil laili illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin kus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
Aurid, auzir, auzid, kata Allah di sana, alaihi warattilil Quran tartila, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. 1, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Itu kata Allah. Sungguh bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Inna nasyi'ah lail hiya asyaddu wa ta'an wa aqwa muqila. Lalu kemudian Allah mengatakan, inna laka fid nahar sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah wahai Nabiku Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Mereka. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum. Kata hum di situ merujuk kepada mereka, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Lalu Allah mengatakan, dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakanmu, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisiku ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, yang akan aku berikan kepada siapa? Kepada mereka. Nerakaku akan aku berikan kepada mereka ketika aku telah mengutusmu. Inna arsalna ilaikum rasulan syahida alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula. Wahai Nabiku Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah kemudian menyiapkan belenggu-belenggu yang berat, neraka-neraka yang menyala-nyala. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun rasulah fa'akhaznahu akhzan wabila. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu apa kata Allah? Fakaifa tatakuna, fakaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Kata Allah, lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Ini yang dikatakan oleh Allah jelas bagi kami yang paham Al-Quran. Belenggu-belenggu dan neraka-neraka yang menyala-nyala itu adalah diberikan kepada siapa yang mendustakan ayat-ayatnya. Wazarni wal makazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku Allah yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, yang mendustakan nabiku, mendustakan rasulku, yang memiliki segala kenikmatan hidup, aku, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala yang disiapkan untuk mereka orang-orang kafir laknatullah seperti Sefaya ini. Oke, betul. Bentar. Immanuel, Ada belum si rompong dulu, dong. Sekarang giliran saya. Cara sholat Muhammad sama dengan cara sholat umat Islam. Giliran saya boleh. Giliran saya boleh. Neraka memang betul ada. Giliran saya boleh. Cara sholat Muhammad. Giliran saya boleh giliran saya. Ini Komal Islam loh. Boleh nggak saya? Cuma udah ngomong. Boleh ya? Lanjut Gurunda. Ya kan, saya kan giliran saya yang bertanya sekarang nih. Saya nanggepin, memang betul ada belenggu-belenggu, bahkan kakinya pun neraka. Bukhari 4470. Oke, baik. Neraka bagi pencipta langit dan bumi sama nggak neraka bagi makhluk manusia? Sama nggak? Neraka bagi Tuhan pencipta langit dan bumi berefek nggak terhadapnya?
Pencipta langit dan bumi itu berefek nggak ketika neraka itu adalah bagian dari ciptaannya? Berefek nggak? Oh, kalau Allah itu kudus, nggak mungkin dia menyentuh neraka, apalagi memasukkan kaki ke dalam neraka. Mungkin itu bagian dari iblis. Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang cuma Allah itu kudus. Giliran mungkin saya. dia menaruh kakinya ke dalam neraka. Itu namanya giliran saya dong. Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa atas segala sesuatunya, termasuk neraka yang adalah ciptaannya, termasuk surga yang adalah ciptaannya. Maka bagi Allah tidak bisa mensifati sifat makhluk. Oke? Tidak ada sifat makhluk yang melekat pada diri Allah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Pertanyaannya sederhana dan saya rasa Anda akan bisa menjawabnya dengan baik kalau Anda itu benar-benar bisa memahami Bible. Pertanyaan saya, apakah Ibunda Maria akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Ibunya Yesus, apakah akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Silakan. Sederhana saja. Oke, kalau orang tua Nabi Muhammad sallallahu memang di neraka, dijelaskan di dalam Muslim. Saya bertanya tentang ibunya Tuhan. Oh, sorry. Iya, silakan. Orang tua Nabi Muhammad. Kalau orang tua Nabi Muhammad memang di neraka. Jawab, kafir. Silakan. Kamu jawab, silakan. Ringan pertanyaan saya, silakan. Apakah Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen di surga atau di neraka? Silakan. Di surga, saya pun di surga nanti ketika meninggal. Saya tidak tanya kamu, ibunya Yesus. Iya, ibunya Yesus yang pastinya. di surga. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ibunya Yesus menyembah anaknya. Silakan. Maria Kan yang tidak menyembah Yesus kan yang tidak menyembah Yesus itu neraka. Nah, yang menyembah Yesus surga seperti kalian. Nah, sekarang tolong kamu tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya. Oke. Di sini pun Allah juga menyembah Maria. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Astagfirullah. Di mana? Emang anaknya Daromes. Di mana? Anaknya Daromes gak tau malu. Maria menyembah Yesus Tuhan kau itu yang keluar dari kubur. Tunjukkan dalil. Silakan kamu tunjukkan. Nggak malu Tuhan. Mamanya Tuhanmu masuk neraka karena dia nggak menyembah anaknya. Nggak malu? Juma. Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Silakan. Oke, tunjukinnya dulu kalau Muhammad masuk surga. Iya. Bisa jawab, Saber, tracing IP-nya Saber. Bagaimana ceritanya ini teman-teman? Pertanyaan saya nggak dijawab, malah larinya ke Islam. Ayo. Di mana Maria ibunya Yesus Tuhanmu itu menyembah anaknya sendiri? Kalau tidak ada berarti ibunya Tuhanmu masuk ke neraka. Yuk. Silakan. Cuma tukang premi, satu pelintir ayat di pelintir. Saya minta dalil. Di mana? Cuma ini begini. Di mana? Ini itu segala macam. Dek, di mana, Dek? Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus, Dek? Di mana? Di mana-mana hatiku senang. Ya. Kasihan dasar penyembah iblis Dan yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, sebab besar engkau akan dituhankan. Kaki Allah di neraka kok begitu ya? Artinya Allah setan. Kaki Allah di neraka artinya Allah setan. Ya, buat injak-injak Tuhan lu. Ya, boleh kita diskusi baik-baik. Emosi mereka kan, emosi. Karena mereka ketahuan sebagai Mesias palsu. Mereka pada kejang-kejang, teman-teman. Jadi Allah dikatakan dalam hadits, dia pijakkan kekuasaannya di neraka. Kuasa Allah berpijak kepada neraka.
Kuasanya Allah berpijak kepada siapapun. Allah itu bertakhta di atas segalanya. Tapi mereka memahami Tuhan kita itu makhluk, seperti kakinya Yesus yang mungkin ada bulunya dan seterusnya. Dia berpikir seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, karena mereka ini adalah orang-orang cupu, orang cuplis yang tidak memahami tentang Islam. Mereka sakit hati. Kenapa mereka sakit hati? Karena ketahuan bahwa mereka ini adalah Mesias palsu. Itu, mereka hanya bisa menghujat, mereka nggak bisa diskusi dengan baik. Ya, Prio. Selamat malam, Prio. Prio. Prio, selamat malam. Wah, nggak ada suaranya Bang Prio. Ya, buat teman-teman Kristen kalau diskusi yang baik-baik lah, santun-santun ya. Jangan kayak gitulah. Kalau dibawa ajaran Kristennya naik ke diskusi nggak bakal benar. Mending tinggalin dulu ajaran Kristennya di lemari, simpan dulu biar tertib. Kandito, ada yang naik lagi nggak? Kristennya Kandito? Belum ada, kosong. Kosong, tidak ada, kosong. Udah punah berarti ya. Anakku sayang. Pada gila semuanya. Ayolah diskusi. Ayo anak-anak Tuhan, silakan naik ke atas anak-anak Tuhan. Ya, selamat malam Kausa 5. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kausa. Waduh. Jaringannya lelet kayaknya. Ayo. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, itu anak hantu. Ya, Wiwin, selamat malam Wiwin. Selamat malam. Selamatkan malam anak-anak Tuhan. Ini kepencet ini, rata-rata kepencet ini. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu yang sudah membaca dan mengetahui. Ya, kalian itu anak-anak Tuhan. Silakan naik. Silakan. Yang naik oten dulu ya. Anak Tuhan dulu ya, yang mengaku anak Tuhan ya. Kristus palsu juga boleh. Udah hilang ini, udah nggak ada ini, Akang. Aku bantu share dulu lah ya. Mana Bang Willy? Masih ada Bang Willy? Oh iya Bang Willy, lupa saya. Iya, Bang Willy monitor Bang Willy. Monitor Bang Handi Kandito. Jadi tadi ada kurang enak, kurang elok si ya itu tadi, bahwa kalau Anda keluar dari Kristen, Anda meninggalkan Yesus. Mestinya Iya, tanya dong, Yesus, ntar dulu Bang, Yesus yang mana dulu nih yang Anda tinggalkan?
Iya, menurut Pak kan Willy kan sudah ada aku dua bilang. Yesus. Iya, kan sudah aku bilang Bang Handi. Sia itu penghujat dia itu. Di mana-mana dia di semua room memang seperti itu dia. Jadi ya nggak heran lah. Jadi begini Bang Handi ya, ada saran buat Oten ini. Siapa tahu ada di bawah yang monitor kan. Ya, oke Gini loh Pak Willy. Iya. Saya kembali ya bahwa mereka mengatakan orang yang keluar Kristen itu meninggalkan Yesus. Menurut Pak Willy kan ada dua Yesus nih. Nah kita step by step ya. Yesus yang mana yang Anda tinggalkan kira-kira kalau Anda keluar dari Kristen? Yesus yang buatan Saulus itu, Paman. Yesus anak Maria yang mulia atau Yesus yang terkutuk? Yesus yang terkutuk. Artinya memeluk Islam Anda tidak meninggalkan dong yang namanya anaknya Maria karena tetap memuliakan dia. Betul? Iya, memang seperti itu Bang Handi. Nah itu baru jujur di sana. Jadi kalau orang keluar dari sana itu berarti meninggalkan yang keluar dari kubur itu, yang dibuatkan surat oleh Paulus menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang Anda tinggalkan. Sekaligus meninggalkan Tuhan yang dikonsilikan di 325. Kan gitu. Setuju nggak di sini Bang Willy? Sangat-sangat setuju Bang Handi. Nah tadi kan ditanya itu. Kalau Anda mengikuti ajaran Yesus yang mana? Ternyata yang dilakukan oleh Sia ini kan berbeda. Pertama nih, Yesus berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada Yesus. Yesus beribadah di sinagog, dia pergi ke gereja. Yesus hari Sabtu, dia pergi hari Minggu. Yesus disunat, dia kagak. Yesus melarang makan babi, dia bebas. Jadi nggak ada urusan sama anaknya Maria itu gitu loh. Lagian juga anak Maria kan untuk Bani Israel. Menurut Yesua, di luar Bani Israel adalah guguk juga. Artinya jelas sudah di sini disimpulkan bahwa yang dimaksud itu adalah yang terkutuk di tiang salib berdasarkan tulisan Paulus juga. Itu sih Bang Willy. Kalau dari saya. Iya benar sekali Bang Andi. Jadi di sini aku mau tambahkan sedikit ya Bang Andi ya. Oke ya. Yesus palsu yang disembah orang Kristen itu ayatnya ada di Matius 24 ayat 5 ya. Ayat ini menyatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang kalian sembah itu adalah Yesus pengkhianat dan keji. Mengapa saya berkata seperti itu ya? Dan doa yang kamu panjatkan pagi, siang, malam itu adalah sia-sia, alias tidak akan terkabulkan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang kalian sembah itu adalah sosok fiktif, alias tokoh buatan Paulus, kaki tangan dari pemerintah Romawi pada zamannya. Kita pakai data ya, ayat Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Yesus palsu, atau bukanlah nama sosok yang asli, tapi sengaja diciptakan buat kepentingan tertentu dari pemerintah Romawi itu sendiri. Yesus palsu yang disembah orang Kristen ayatnya ada di Matius 24 ayat 5 ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan itu aku sudah narasikan tadi ya. Nama Yesus itu ada dua versi. Yang satu Yesus yang bernama asli Isu, yang merupakan pelafalan bahasa Suryani atau Isa dalam bahasa Arabnya. Dan yang satunya lagi Yesus yang berasal dari Ibrani, Yesua. Nah, nama Yesua itu berarti Tuhan menyelamatkan. Jadi nama sebenarnya dari sosok ini adalah Isa atau Isu. Nah, nama Yesus itu sendiri bukanlah nama sebenarnya, karena nama Yesus dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan menyelamatkan, bukanlah sosok nama dari nabi sebenarnya yang bernama Isa.
Jadi sosok yang bernama Yesus atau Yesua inilah yang kemudian diplesetkan oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat serta pemerintah Romawi di zamannya, membuat seolah-olah nama Isa atau Yesus ini menjadi Tuhan dengan namanya yang bernama Yesus itu. Oke, sampai di sini ya bisa dipahami. Lanjut. Mantap. Kan itu ada tamu katanya. Enggak ada. Oh, ada satu. Sebentar. Tadi barusan naik, jatuh. Ada Rian. Oke, baik. Teman-teman juga dibawa ya. Rian? Kalau ada tamu naik, kita kan lagi ngomong, masa diputus pembicaraan? Kan nunggu dulu gitu. Tamunya juga kalau mau kan tinggal dulu gitu. Masa kita lagi ngomong asik, ada topik terus diberhentiin, ada tamu kan apa gitu. Itu ada tadi siapa dulu? Baik, Bang Rian, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Abang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang, ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, nyimak aja, Bang. Ya, kalau menyimak di bawah, Bang ya. Mohon maaf ya, supaya kita lanjut diskusinya biar seru ya, Bang ya. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum. Ya, teman-teman yang Muslim ditahan dulu ya. Mohon maaf ya, 2 slot supaya kita jalan diskusinya yang bisa membuat kembali Pak Willy ini masuk menjadi anak-anak Tuhan begitu ya. Yang bisa aja, yang bisa. Oke, ini ada tamu Pak Mikel, kemudian ada Pak Titanic. Ya, selamat malam Saudara Michel. Selamat malam saudara. Iya, selamat malam. Dari Kristen atau Muslim, Pak Michel? Kristen saudara. Oh ya, siap. Ditahan dulu sebentar. Saya sapa juga ada Bapak Titanic Close. Selamat malam. Jatuh. Oke, silakan Pak Michel. Ada yang mau kita bahas? Tema yang disiapkan. Iya. Tema yang sudah kita siapkan, topiknya adalah Kristen adalah Mesias, tanda tanya. Silakan Pak. Kristen adalah Mesias. Maksudnya Kristen gimana ini Bang? Gimana sih ini maksudnya? Halo? Topinya kok topinya begini ya? Iya, topiknya Kristen adalah Mesias, tanda tanya, Bang Andi. Iya. Itu apa yang mau dibahas? Monitor. Apa yang mau dibahas di sana? Kristen adalah Mesias, maksudnya kayak mana? Ya, sebelum ke topik itu ini aja dulu Bang. Ini Bang Willy ini kan Kristen nih, dia bilang ada 2 Yesus. Satu Yesus anaknya Maria, satu Yesus yang dikutuk di tiang salib. Itu loh Pak Willy, silakan jelasin dulu ke dia. Bang Suma sudah monitor, Pak Andi. Oh, silakan Bang Suma, silakan. Iya, baik. Jadi Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Mesias palsu. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, dari pendalaman materi ini, halo. Walah, suara saya nggak kedengaran, kupingnya tertutup. Aman Bang, suaranya dia. Tapi dia halo. Bang Michel, monitor Bang Michel. Bang Michel. Sinyal dia aman sebenarnya. Bang Michel. Aduh, kayaknya sinyal dia ini budak palsu kayak budak palsu, tapi palsu. Iya, jaringannya itu sepertinya kan itu jaringan oten itu. Jaringan oten. Halo saudara Michael. Halo. Ini budak palsu kayaknya. Iya Bang. Hah?
Hei, Michael. Hei. Ngomong. Bayar nggak lo? Bayar nggak lo? Hei, Michael. Ngomong. Kalau Kok pada membisu semua? halo, Michael. Loh, katanya bisu. Gigimu itu yang bisu. Dari tadi ngomong. Dari tadi ngomong kok. Kenapa? Pada bisu semua. Budak palsu beneran. Ah, itu sudah. Bang Misel, sudah termonitor belum? Kalau enggak turun dulu. Sudah. Oke. Silakan. Ya, yang dewasa apa ini bang? Dompa lah. Itu bang yang kita bahas itu gimana ceritanya itu? Apa namanya? Itu gitu bang. Gimana itu? Itu gimana itu? Berarti sudah bagus. Mantap, kita mulai. Di dalam nasihat Yesus kepada Bani Israel, uraiannya agar waspada kepada Kristen. Kenapa waspada kepada Kristen? Karena Kristen ini nantinya akan muncul dan membawa nama Yesus dan berkata kalau Yesus itu adalah Mesias. Mereka Kristen ini akan menyesatkan banyak orang. Satu kelompok yang datang kepada Bani Israel hanya kelompok Kristen. Tidak ada Islam pernah ke murid Yesus, tidak pernah Hindu, Buddha ke murid Yesus. Yang pergi ke murid Yesus itu hanya Kristen di bawah pimpinan Paulus laknatullah alaih. Itu aja bang yang ingin saya katakan. Berarti Yesus meminta muridnya agar waspada kepada Kristen. Dan ternyata memang Kristen ini adalah Mesias, tapi palsu. Palsu Kristen ini. Kristen ini sebenarnya ya, kalau kita lihat, kalau kita lakukan kemudian pendekatan terhadap Bible dalam narasi yang ada di dalamnya, dan tentu akal menjadi filter untuk mengurai isinya, rupa-rupanya Kristen ini tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, tapi mereka sudah sehakikat dengan Tuhan. Lebih parah lagi, kalau setan masih mengaku Tuhan itu sebagai Tuhannya, cuman setan tidak mau tunduk berserah kepada perintah Tuhan. Tapi kalau Kristen memang sudah nggak merasa hamba Tuhan. Kristen ini merasa kalau dirinya bukan hamba Tuhan lagi berdasarkan pengajaran Paulus di dalam Galatia 4 nomor 7. Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tetapi Kristen itu adalah Tuhan, yaitu anak Tuhan. Abang sadar nggak? Ajaran abang itu menjebak Anda di situ. Sadar nggak Bang Mikael? Ternyata kami ini Kristen ini bukan hamba Tuhan, tapi adalah anak Tuhan. Nih, kalau anak Tuhan berarti sehakikat dengan Tuhan. Gimana itu Bang? Ya gini bang, cuma sekarang abang mulai dari awal dulu kita bahas ya bang. Abang bilang tadi ada Kristus palsu, itu udah terbukti ada Kristus palsunya belum? Terbukti. Di mana itu bang ditulis bang? Ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus Kristus di padang gurun. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 23. Jadi kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Itu perintahnya. Nah, ketika Paulus datang membawa kabar kalau dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya apa? Jangan percaya kan? Nah, Kristen gimana? Percaya nggak? Percaya. Padahal perintahnya jangan percaya. Tapi Kristen percaya.
Kalau Anda percaya kepada Kristus yang lahir di rahim Maria, maka mustahil Anda menjadi Kristen, mustahil. Karena Kristen itu ada justru karena percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu bang. Kalau Anda percaya kepada Kristus anak Maria, mustahil Anda jadi Kristen. Nah, itu kan menurut abang. Tapi intinya kalau saya pribadi bang percaya sama Kristus, sama Yesus yang lahir dari Bunda Maria, bang. Gimana itu bang? Iya, Anda percaya kalau dia adalah Kristus. Tapi Kristus mengatakan jangan percaya kepada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Anda percaya nggak ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Percaya nggak Anda? Saya cuma percaya sama Yesus yang lahir dari Bunda Maria, Bang Juma. Anda percaya nggak ketika Paulus mengatakan aku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Anda percaya nggak kepada Paulus? Sekarang bang, yang saya tahu Kristus cuma satu. Yang lahir ya, yang datang kepada Paulus itu? Bunda Maria. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Kalau masalah itu bang, ya sama yang kayak abang bilang tadi, banyak yang mengaku menjadi Kristus. Mungkin salah satu dari yang abang bilang itulah mungkin itu. Nah, cuma intinya kita percaya sama Yesus Kristus yang menjadi firman. Iya betul. Sekali lagi saya katakan, harus Anda tegas. Kalau Anda percaya kepada Kristus yang datang kepada Maria sebagai anaknya, maka wajib hukumnya Anda menolak kerasulan Paulus. Sekarang Paulus ini rasul enggak bagi Anda? Tergantung bang, kalau ada orang yang mengimani. Anda yang saya tanya. Apakah Anda mengimani Paulus ini sebagai rasul? Bukan saya mengimani, cuma dia ada tertulis dia Rasul Paulus. Iya, Anda imani enggak? Gini loh bang, saya fokus di agama saya dan di dalam gereja saya ajarannya tentang Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Iya, dan dia juga yang dan dia juga yang datang kepada Paulus. Kalau memang beliau yang datang kepada Paulus, ya kita tetap percaya sama dia. Nah, perintahnya apa? Dia yang datang menjumpai Paulus ya. Kalau dia yang datang menjumpai Paulus, ya tetap kita ke komitmen bahwa dialah Tuhan yang kita percayai. Nah, sekarang kalau ternyata gini bang Juma, nanti kalau abang bilang ke Yesus yang datang ke Paulus, nah baru nanti abang bangun narasi di sana. Nah, jadi saya fokus dari awal, saya percaya kepada Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria. Ya, kalau Anda percaya, sekali lagi saya ulang, kalau Anda percaya kepada Kristus yang lahir dari Bunda Maria, ya, maka Anda tidak akan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Karena anak Maria melarang percaya. Saudara Mikael, ya paman, kalau ada yang berkata kepadamu dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa perintah Yesus? Jangan percaya. Sekarang Anda percaya nggak kepada Paulus yang bertemu dengan Kristus di gurun? Kalau memang ada firman Yesus berkata demikian, ya kita ngapain percaya? Kita fokus kepada dia aja. Nah, sekarang buktinya Anda menjadi Kristen, menjadi pengikut Paulus. Berarti Anda hidup dalam kepercayaan kepada Paulus. Jadi menurut Bang Juma, Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria itu tidak Kristen. Oh iya, bukan Kristen. Dari mana abang ambil keputusan bahwa itu tidak Kristen, sedangkan kami sendiri meyakini bahwa dia adalah Allah yang turun ke bumi menyerupai wajah manusia. Itu ilmu dari mana itu? Ilmu dari mana itu bang? Nah gini bang Juma, udah bang. Mungkin nanti kalau saya bangun sebuah narasi, pertanyaan abang Juma nanti mungkin ada nanti. Jadi gini loh bang Juma, masalah tentang Yesus, udah bang. Nah nanti kalian bilang kok Yesus keluar dari selangkangan lah, kayaknya itu tadi siang abang bahas kan. Nah
dari selangkangan Bunda Maria lah, dari apa segala macam lah. Jadi ada satu narasi yang bisa saya bangun, Bang. Ingat Bang ya, waktu Yesus belum lahir, belum turun ke bumi, ke dunia. Mungkin ada pertanyaan orang, selama Yesus di rahim Bunda Maria, siapa yang jadi Tuhan? Banyak pertanyaan saya dengar kayak gitu, Bang. Oke? Jadi selama Yesus belum lahir ke bumi, sewaktu dia masih di rahim Bunda Maria, firman Allah kan tetap ada yang turun kepada malaikat-malaikat. Sebelum Yesus lahir ya. Sebelum Yesus lahir ya kan. Nah, jadi disinilah nampak kuasa Allah itu, kuasa Tuhan itu. Karena dia maha kuasa, maha segalanya. Di sinilah letak kekuasaan dia. Tapi setelah Yesus lahir, ada orang-orang yang datang menyembah dia. Kenapa datang menyembah dia? Karena Allah udah berfirman, dialah anakku, aku serahkan hidupku kepada dia. Jadi secara logika kita udah bisa mengambil keputusan kalau Yesus itu memang Tuhan. Jadi kalau abang Juma bilang masalah Paulus yang di sana, kita tidak ke sana, Bang. Kita dari pokoknya aja. Yang kita imani itu Yesus datang ke dunia. Udah kepanjangan, biar langsung dijawab sama Guru Unda. Dosa manusia. Mike di mute dulu, biar langsung dijawab. Di mana Yesus mengaku dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa, Bang? Anak Maria maksudnya. Di mana? Bang, kalau Yesus sendiri yang ngomong, dalil tidak ada. Tapi kalau Allah berfirman, itu ada, Bang. Di mana? Mungkin abang dimana? Jangan pura-pura nggak tahu, Bang. Mungkin dari saya aja sudah mati nih. Saya buka di mana Tuhan berfirman bahwa menebus dosa pakai darah manusia atau darah Tuhan. Di mana itu, Bang? Sekarang saya ngomong bukan pakai darah, tadi saya ngomong Yesus datang ke bumi untuk menebus orang yang berdosa. Itu ajaran siapa itu, Bang? Ajaran siapa? Kehidupan yang kekal. Itu ajaran siapa? Itu ajaran Tuhan kami. Tuhan yang datang. Ajaran Tuhan. Itu ajaran Tuhan. Tuhan yang datang kepada Paulus kan? Itu tidak boleh abang bantai. Itu yang datang kepada Paulus kan? Nah, di sini saya berpikir kayak gitu juga. Pasti abang larinya nanti. Iya, karena Yesus anak Maria tidak pernah ngajarin itu. Abang tidak fokus. Loh, Yesus anak Maria katanya Anda percaya. Berarti ketika Anda membawa konsep, Abang, kalau Anda membawa konsep itu kalau benar pasti datangnya dari anak Maria. Mana konsep itu datang dari anak Maria? Tunjukkan di mana Yesus mengatakan. Nah, gini loh Bang Juma, dari awal tadi udah saya bilang, pas abang bawa ke masalah tentang Paulus. Kalau memang Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria mengatakan demikian, ada nabi palsu, ya kita seturut dengan dia, kita percaya dengan omongannya. Ya, tapi faktanya Anda menjadi Kristen karena nabi palsu tersebut. Tidak mungkin Anda gila seperti ini kalau tidak ikut kepada Paulus. Contoh, Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang itu sendirian datang ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak ada. Yang mengajarkan itu hanya Paulus. Berarti Anda sedang ingin mengatakan Anda bukan pengikut Paulus, tetapi pengikut anak Kristus, anaknya Maria yang adalah Kristus. Tapi faktanya semua konsep keyakinan saudara sebagai Kristen itu berasal dari Paulus setelah bertemu dengan Kristus palsu. Itu kan narasi abang. Tapi kalau saya itu mana dalilnya kalau Yesus mengajarkan itu? Sedangkan Paulusnya yang kemudian mendoktrin. Galatia 3:13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Nah, itu ajaran siapa?
Gini, kalau masalah terkutuk itu, Bang, itu terkutuk karena dosa manusia. Jadi itu dia terima. Ajaran siapa? Saya tidak tanya terkutuk itu ke siapa. Saya tanya itu ajaran siapa? Itu aja. Ya, kalau masalah ajaran itu tidak saya tahu, Bang. Ya. Kalau masalah itu ajaran siapa? Cuman yang saya imani. Alamak. Setiap perkataan Tuhan Yesus, itu yang saya imani. Kalau masalah masalahnya Anda mengatakan Anda membawa-bawa nama Yesus Kristus, tetapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Itulah yang disebut penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Andalah itu. Anda dari tadi bawa-bawa Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan. Anda sendiri menjual nama Yesus di sini. Tetapi ketika Anda diminta, di mana Yesus mengatakan itu? Itu ya Ibu kita Kartini. Kan tadi saya udah bilang, Bang Juma. Langsung dari pengakuan Yesus itu tidak ada. Lah berarti Anda menjual nama Yesus ini. Anda memakai nama Yesus, berarti padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Berarti penyesat itu adalah ayo gimana? Kok lagi bertanya? Oh lah, lihai kali Anda menyesatkan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Anda berkata segala sesuatu yang Anda ucapkan mengatasnamakan Yesus. Giliran diminta dalil di mana Yesus mengatakan itu, Anda tidak mampu menunjukkan. Berarti Anda hanya menjual kepercayaan Anda dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesat yang dimaksud Yesus itu adalah Anda. Gini loh, Bang, kalau saya perhatikan di live Abang Juma, Abang sendiri sering membangun sebuah narasi untuk menjatuhkan umat Kristen. Kalau setiap saya tengok orang yang naik ke live Abang ya. Nah sekarang Anda merasa jatuh nggak ketika saya minta dalil ucapan Yesus seperti yang Anda narasikan tadi tapi tidak ada? Jatuh nggak Anda? Gini loh, Bang, kalau saya sendiri saya tetap fokus kepada keimanan saya, kepada iman Anda itu atas dasar ajaran Yesus atau Anda karang sendiri? Bukan, Yesus yang saya itu tadi. Ya, mana ucapan Yesus seperti yang Anda ucapkan? Mana ucapan Yesus? Mana? Kalau tidak ada ucapan Yesus, berarti Anda hanya memakai nama Yesus demi melancarkan ajaran sesat yang Anda anut. Kan gini. Tadi kan udah saya bilang, kalau memang dari mulut Yesus sendiri pas saat datang ke bumi, omongan itu nggak ada keluar dari omongan Yesus. Cuman kalau dari omongan Allah yang Maha Kuasa, di mana? Kepadanya. Ya berkenan. Oke, berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes 3 nomor 16. Tapi mana perintah Tuhannya atau ajaran Tuhannya bahwa Yesus yang adalah orang yang dikasihi boleh kemudian menjadi tumbal untuk menghapuskan atau menebus dosa-dosa orang Kristen. Di mana Tuhan pernah mengatakan itu? Gini loh ya, Bang. Ada. Kalau pengakuan dari mulut Tuhan Yesus sendiri pada saat itu tidak ada. Pengakuan yang Anda katakan Bapak mana? Ada nggak? Itu tidak Bang, itu tidak boleh keluar dari ucapan pada saat itu. Karena Kenapa justru Anda lebih tahu daripada Yesus? Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara Anda malam ini bebas berkata seenak perut Anda. Anda memakai nama Yesus untuk menyesatkan diri Anda sendiri dan menyesatkan orang-orang yang lemah akal. Berarti penyesat yang dinubuatkan Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang, itu adalah Anda. Gini loh. Gimana saudara? Itu kan narasi Abang Juma yang bangun sendiri. Itu ucapan Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Bukan saya. Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku.
dan berkata aku ini adalah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda naik ke sini membawa nama Yesus, Anda berkata Yesus itu Mesias. Nah, tetapi ketika Anda berbicara konsep kepercayaan Anda tidak didasari oleh ucapan-ucapan Yesus, berarti Anda adalah sales yang menjual Yesus tetapi tidak sesuai dengan produk pabriknya. Mana yang harus saya percaya, abang? Yesus atau abang? Saya nggak butuh dipercaya sama abang. Oh, berarti saya harus percaya Yesus kan? Cuman kepercayaan saya jangan abang usik. Loh, tadi kan di pokok pembahasan kok jangan diusik. Anda Yesus ketika saudara, ketika Anda berbicara di hadapan khalayak banyak tentang sesuatu, Anda akan diminta pertanggungjawab. Misalnya nih, Pak Prabowo itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Orang akan bertanya, dari mana Anda mengetahui itu? Harus Prabowo sendiri yang menjelaskan dirinya tentang itu. Ternyata tidak, Anda hanya menjual-jual namanya. Saya ini adalah pengikut Pak Prabowo. Dia itu adalah Tuhan yang nuzul ke bumi ini menjadi Tuhan untuk menebus dosa-dosa orang Indonesia. Pak Prabowo sendiri ada nggak mengatakan itu? Nggak ada. Berarti kalau tidak ada, berarti Anda ini apa? Pembohong atau pendusta? Mana yang betul? Pembohong atau pendusta? Itu kan narasi abang, narasi yang abang bangun. Itu fakta. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi Anda mengatakan itu seakan-akan Yesus yang mengatakan, berarti Anda adalah penyesat. Jadi kalau saya bilang saya mengimani Bunda Maria itu tidak fakta. Anda boleh mengimani, tapi pada prinsipnya ketika Anda mengatakan Anda mengimani anak Maria, harus Anda mengimani ucapan-ucapannya. Jangan ucapan Kristus palsu yang Anda imani. Loh, saya mengimani ucapan yang Kristus. Mari kita buktikan dari tadi. Dari tadi saya ingin bukti kalau Anda percaya kepada dia, kenapa Anda menjadi Kristen? Sedangkan dia mengajarkan manusia untuk menjadi Yudaism yang taat. Kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda ke gereja? Kenapa Anda makan babi? Kenapa Anda tidak bersunat? Kenapa Anda ibadah minggu? Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Siapa yang mengajarkan itu semua? Yesus kah? Kan bukan. Itulah bang. Jadi sekarang intinya bang, mau abang korek-korek pun istilahnya, mau abang korek-korek pun istilahnya sebuah narasi. Kalau kami umat Kristen, satu, percaya kepada Tuhan Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Jadi itu nggak bisa diganggu-gugat bang. Iya. Jangan abang keberatan, jangan abang merasa keberatan kalau umat Kristen percaya kepada Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Saya tidak keberatan. Jadi abang tidak perlu di sana keberatan ya bang ya. Iya, saya tidak keberatan, saudara. Dan kami percaya kalau Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu menebus dosa kami, bang. Iya. Saya tidak keberatan. Kalau merasa abang tidak dirugikan, saya tidak keberatan, abangku. Cuman bagi kami umat Islam, Anda semua ini adalah virus yang mematikan akal sehat. Itu menurut abang. Itu keadaan. Tapi kami tahu iman kami sendiri, kami tahu bang. Itu fakta. Anda itu virus bagi kami. Anda itu saudara-saudara setan yang ingin menyesatkan umat Islam dengan cara-cara membawa nama Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mengenal kalian. Ya itu kan penilaian abang Jum. Itu penilaian yang jadi abang yang tahu keimanan kami. Nah, ini dia. Inilah kelemahanmu Bang Juma. Padahal Abang Juma itu udah disanjung-sanjung loh. Masa cara ngomongnya kayak gini? Dia. Padahal Bang Juma itu udah disanjung banyak orang. Masa cara Anda dari tadi tidak pernah mampu menunjukkan data. Saya menunjukkan data. Kalau saya tunjukkan data, nanti pasti abang koreksi, abang bangun narasi untuk menjatuhkan saya lagi. Itu namanya diskusi, bang. Daripada Anda berbicara segala sesuatu, tapi Anda tidak berdata, berarti Anda itu adalah sales apa? Tutup panci bocor.
Intinya Anda gini, Bang. menjual produk, Kalau Anda menjajakan merasa produk di mana tidak produk dibutuhkan Anda sendiri Anda tidak untuk tahu iman mereknya kami, apa, terbuat dari apa, di mana dicetak, apa namanya. Anda sendiri yang menjelaskan sebuah produk yang Anda sendiri tidak ngerti. gini loh, Bang. Nah, gini apa lagi? Gak mungkin abang lebih yakin daripada keimanan kami sendiri, kan kami sendiri yang meyakini. Ya, Kami yang meyakini itu keyakinan kami. saudara. Itu saya tidak ganggu keyakinan saudara. Silakan ke neraka. Nggak ada yang larang Anda ke neraka. Nggak ada. Saya hanya kemudian ingin data-data dari kepercayaan yang Anda jual di sini. Itu mana datanya? Ada. Udah mulai marah Bang Juma, udah mulai marah Bang Juma. Kok marah? Saya cuma minta data. Mana data kepercayaan yang Anda jual itu mana, kawan? Mana? Biasanya kalau timbul amarah itu karena merasa tertekan itu, Bang. Anda Jadi menekan selalu saya. Anda Selalu menekan aja, saya, Bang. gitu maksudnya? Apa enggak kebalik? Saya Gini loh, minta. Bang. Gini loh Bang Juma. Sekarang apapun yang kami imani, kalau selalu tidak mengganggu kepercayaan abang, ngapain abang ngusik? Tidak ada yang mengusik, ini diskusi. Agama Kristen itu, agama dengan judul abang, Alteng adalah Mesias. Iya. Apa Kristen Mesias? Nah, Kenapa saya abang membawa sendiri yang buat. Kenapa Itu saya abang membawa tema ini, saudara? Karena Kristen itu adalah agama yang seperti penyakit menular. Kalau Kristen itu hanya dianut oleh Kristen saja, silakan aja. Masalahnya, agama Kristen itu disebarkan ke seluruh umat Islam dengan cara-cara licik, dengan cara-cara licik, cerdik. Itu ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen itu selayaknya agama Hindu, Buddha, Yahudi yang tidak diajarkan kepada umat Islam, tak masalah. Masalahnya Kristen itu seperti penyakit rabies yang menular. Sehingga kami harus menghalau gerakan-gerakan virus rabies ini supaya tidak merebak kepada umat Islam. Boleh nggak jangan email dulu? Sampai situ paham. Makanya kalau saya ngomong, Anda juga jangan ngomong dong. Tabrakan. Ganti-gantian kita ngomong. Begitu saudara. Jadi kenapa kemudian kita membahas agama Anda? Karena agama Anda itu adalah produk barat yang dijual ke umat Islam dengan cara tepu-tepu. Contoh habis ini Anda ya. Contoh, Anda mengatakan Yesus Kristus itu yang Anda percayai, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, menebus dosa manusia. Saya minta data dari Yesus, ada enggak? Anda tak sanggup membuktikan. Berarti Anda punya ajaran tidak bisa dibiarkan merebak masuk ke rumah-rumah Islam. Karena bahaya. Kenapa? Karena hanya tipu-tipu, ternyata enggak asli. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Sampai di sini paham? Tidak paham. Kenapa kami menghalau ajaran kalian supaya tidak dianut umat Islam? Karena agama kalian agama tipu-tipu. Paham sampai situ, Bang? Udah. Jawab. Nanti di mute lagi, Bang. Ya makanya kalau ngomong jangan juga ngomong. Silakan giliran Anda ngomong. Silakan, kebohongan dimulai. Silakan. Silakan berbohong, Bang. Silakan. Iya. Nah, gini loh Bang Juma. Iya. Jangan abang bilang kalau kami itu apa nih judul abang ini? Jangan abang menjatuhkan keimanan orang Kristen, Bang. Kok dijatuhkan? Saya menjelaskan kalau Kristen itu Mesias berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 20. Galatia 3 nomor 27, Kristen itu adalah Kristus. Galatia 4 nomor 7, Kristen itu adalah anak Tuhan. Ya, kan gini, Bang. Itu udah abang baca dalilnya kan? Iya, iyalah. Udah ada tertulis. Iya, emang situ. Jadi percaya tapi tidak ada dalil. Apa yang mau abang bantah dari sana? Saya mengatakan
Kristen itu adalah Mesias. Saya tidak bantah, saya meluruskan, saya menyadarkan. Kristen, tahukah Anda kalau Anda itu sebenarnya adalah Mesias? Tapi dalam kurung palsu. Untuk apa abang bangun narasi kayak gitu tapi abang bantah juga? Lah, karena Kristen tidak sadar, mereka mengaku diri mereka itu adalah orang benar, sehingga mereka menginginkan umat Islam itu menjadi Kristen dengan cara menghalalkan segala cara. Oh, tidak bisa. Anda kepedean, Anda ngerti Bible. Kami Islam ini sebelum Anda datangi untuk Anda murtadkan, lebih dulu pelajari Bible daripada ente yang hanya modal congor, modal doktrin, modal dogma. Sadar enggak saudara kalau anak Tuhan itu adalah Tuhan? Sadar enggak? Sadar enggak saudara kalau anak sapi itu adalah sapi, anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak Tuhan adalah? Makanya saya bilang narasi itu makanya nggak nyambung, kan nggak nyambung. Narasi saya iramanya seperti apa, Anda menanggapinya nggak sesuai, nggak nyambung kita, Bang. Begini loh Bang Jimmy. Begini loh Bang. Begini kalau aja bawa terus. Kesana, anak ayam adalah ayam. Anak sapi adalah sapi. Itu tidak ada yang bisa membantah, Bang. Nah, kalau Itu anak tidak Tuhan ada yang adalah? membantah itu. Kalau anak Tuhan adalah? Ya jangan samakan hewan sama manusia. Jangan samakan. Apa bedanya? Orang Kristen itu tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Betul nggak? Kalau Kristen ini bukan hamba Tuhan. Oh, Bang Juma. Kok jadinya gitu? Di dalam kitab saudara Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Betul? Hanya ada dua. Hanya ada betul anak. Memang betul anak Tuhan, tapi bukan menjadi Tuhan. Loh, memang kami anak kalau Tuhan, Anda tapi bukan Tuhan, kenapa Anda nggak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena hanya iblis yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Iblis kan? Nah, Kristen ini tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Kristen mengaku diri mereka itu adalah Tuhan, anak Tuhan, pewaris katanya. Nah, itu kan Abang Juma sendiri yang ngomong kan? Itu dalil di dalam Bible saudara, bukan saya. Saya berbicara berdasarkan dalil, Bung. Saya nggak berani berbicara tentang kekristenan kalau saya tidak berdasarkan dalil. Selamat malam. Ya. Itu dalil saudara. Kristen ini adalah anak-anak Tuhan. Sehingga Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan apa namanya? Intinya itulah dari Bang Juma. Nah, itu. Kalau Kristus hanya ada dua. Hanya ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menyembah Tuhan. Kristen dan iblis. Tuhan yang mana dulu nih? Pencipta langit dan bumi, enggak usah sibuk-sibuk. Tuhan yang mana dulu? Emang Tuhan mana yang Anda sembah? Ada Tuhan yang Anda sembah? Ada. Kami penyembah Tuhan pencipta alam semesta. Mana buktinya kalau Anda adalah hamba Tuhan? Mana? Buktikan ke saya. Bukankah di dalam surat Paulus kalian bukan lagi hamba Tuhan? Kalau tidak gini Bang, kalau tidak ada ajaran-ajaran di dalam agama kami demikian Bang. Iya, ajaran apa? Ajaran siapa? Kami tidak mungkin berbuat kebaikan. Ajaran siapa? Ajaran siapa yang mengajarkan Anda untuk tidak menjadi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan? Itu ajaran siapa? Sekarang saya tanya dulu, ajaran yang bagus itu datang dari iblis atau datang dari Tuhan? Datang dari iblis. Itu ajaran dari iblis. Mungkin itu dalam agama kalian Bang. Kalau dalam agama kalian enggak ajaran baik itu datang dari Tuhan Bang. Oke, sekarang yang Anda katakan ajaran baik itu adalah yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Itu baik. Walah. Tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu katakan baik. Itu.
Kenapa abang bilang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kalau saya tidak Karena menghambakan Anda diri bukan kepada hamba Tuhan, lagi. Hei saudara, Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan Kristen dari aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Anda ini lucu karena Anda tidak tahu dalil, saya lebih tahu dalil. Lucunya itu di situ. Makanya fungsi diskusi ini dibangun supaya menyadarkan Kristen yang so tahu tentang kekristenan tapi buta tentang Bible. Galatia 4 nomor 7, Kristen itu bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba apa namanya? Karena hanya ada dua, hamba Tuhan atau Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan maka dia jatuhnya hamba. Kalau dia hamba berarti dia bukan Tuhan. Nah, Kristen ini bukan hamba. Berarti Kristen ini adalah Tuhan, paman. Adalah Tuhan, tapi palsu. Selamat malam. Boleh saya minta waktu untuk menjelaskan? Iya, silakan. Selamat malam juga untuk Bunda Rahma. Salam bertemu lagi. Jadi begini Bang Juma, mungkin saya bisa bantu teman saya di sebelah untuk menjawab. Jadi apa yang ditanyakan oleh Bang Juma ini, begini, kalau kita pengertian secara harafiah, Bang Juma ini kan mengartikan secara harafiah, arti macam hamba ya, jadi seorang hamba, anak Tuhan berarti. Begini, maksudnya kita menjadi hamba Tuhan itu adalah mencontohi apa yang menjadi teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi hamba dalam pengertian di sini bahwa bukan hamba yang jadi pesuruh atau jadi budak, itu berbeda. Jadi ajaran kita tunduk dan taat terhadap ajaran itu menjadi bagaimana kita mengimplementasikan ajaran itu dalam kehidupan roh. Apa ngomong apa Anda ini? Yang Saudara, Anda ngomong apa? percuma kita ngomong Pak, nggak bakalan ditanggapi juga. Justru saya mau menanggapi makanya. Di Kristen saudara, ini namanya siapa sih? Saudara, di Kristen di Kristen itu Bang, itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan, tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu konsep di dalam agama saudara. Jangan Anda ingkari tidak itu. Ada seperti itu tidak ada seperti itu. Penghambaan dalam pengertian sini, hamba Tuhan itu berbeda dari apa yang Abang Juma bicarakan di sini. Loh, bagaimana ceritanya sedang itu di ayat di mana itu? Galatia 4 nomor 7, coba Anda baca. Galatia 4 nomor 7. Coba Anda baca, jangan saya yang baca deh. Ye, keren. Lanjut Maki. 4 itu, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Nah, Anda hamba atau bukan? Jadi begini, dalam pengertian sini ketika kita kalau begini, Yesus dia sebagai hamba. Nah, ya Yesus jelas hamba Tuhan. Kristen ini yang saya maksud. Kalau Yesus itu jelas hamba Tuhan. Saya menjelaskan bagaimana bahwa Kristen ini harus menteladani apa yang Yesus saja mau menyatakan diri bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Apa? Yesus itu hamba Tuhan. Anda bukan hamba Tuhan. Kan tidak nyambung. Bukan kita menjadi hamba Tuhan itu adalah dengan mengimplementasikan ajaran-ajarannya dia. Kristen bukan hamba Tuhan. Gimana orang ini ya? Di dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan hamba Tuhan. Alamak. Galatia 4 nomor 7 Kristen. Jadi kalau bukan hamba Tuhan itu maksudnya apa, Bang? Ayat ke bawahnya. Ya. Bagaimana? Kalau bukan hamba Tuhan itu maksudnya apa? Sebentar saya buka lagi ayat di bawahnya lagi. Karena kalau kita baca cuma satu ayat itu tidak akan mendapatkan pengertiannya sesungguhnya. Iya, bagi orang yang malas belajar, tapi kalau bagi saya yang sudah belajar. Ya, tapi abang belajar, abang selalu mengartikan secara harafiah. Itu yang iya, memang faktanya begitu. Sekarang mana buktinya kalau Kristen itu menghambakan? Sekarang saudara, tolong buktikan kepada saya secara global. Kristen itu mana buktinya dia menghambakan diri kepada Tuhan? Mana? Buktikan ke saya. Buktikan kepada saya bukti bahwa Kristen itu menghambakan diri kepada Tuhan. Bukti ya? Ya. Bukti dalam kehidupan, buktinya begini Bang, dalam kehidupan kita bersosialisasi dengan masyarakat.
Ya, Bagaimana kita bukan melayani. sosialisasi. Membuktikan kalau Kristen itu menyembah Tuhan itu mana buktinya? Bukan sosialisasi. Berdoa, pergi ke gereja, Sekarang mana? Coba tunjukkan di mana Tuhan memerintahkan orang ke gereja. itu di perjamuan terakhir itu yang menentukan bagaimana bahwa kita harus ke gereja itu. Kok perjamuan terakhir? Bagaimana bahwa perintah ke gereja hari Minggunya mana, Bang? Perintah tidak hari Minggu. Kalau abang mencari di perintahnya itu memang tidak ada. Ya berarti Bang Anda Juma. tidak sedang beribadah, Anda tidak sedang menyembah itu. Yang Begini, dikatakan sekarang saya menyembah, yang dikatakan menyembah adalah menghambakan diri. Yang dikatakan menghambakan diri, tunduk, patuh, berserah diri kepada ketetapan, kepada ketentuan, kepada hukum Tuhan. Ternyata Anda ke gereja nggak ada perintah Tuhannya. Gimana ceritanya Anda mau dikatakan menyembah? Begini Bang, jadi awal mula ini kita mau bikin story dari untuk bagaimana kita ke gereja. Awal mulanya itu di perjamuan terakhir antara Yesus dengan mana perintahnya ke gereja, Bang? Hari Minggu mana? Kalau dalam Alkitab itu Yesus tidak ada menuliskan bahwa perintahnya ke gereja. Ya berarti Anda ke gereja itu bukan dalam rangka menyembah Tuhan karena tak ada perintah Tuhannya demikian. Mana perintahnya? Bang Juma, saya jelaskan kenapa sampai bahwa kita harus berkumpul di gereja. Perintah Tuhannya mana? Saya sudah bilang bahwa tidak ada. Ya berarti Anda berkumpul di gereja itu Kalau bukan Anda dalam bilang bahwa perintah rangka. harus ke gereja, Dengar. Berarti Anda berkumpul di gereja itu bukan dalam rangka beribadah atau menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa orang harus berkumpul di gereja? Ada perintah. Begini, storynya itu begini. Ketika Ada perintah. Kalau abang mau suruh bilang perintah, ya tidak ada. Ya tidak ada, berarti berkumpul di gereja perintah yang bukan langsung dalam Yesus berikan. rangka Maksudnya menghambakan abang perintah yang diri Yesus kepada berikan. Tuhan. Gimana ceritanya ini kawan-kawan? Gini, perintah yang maksudnya abang, perintah yang oleh Yesus langsung bilang, oi, para yang dikatakan menghambakan diri, Bang, itu. Tidak ada, Bang Juma. Berarti Anda tidak sedang dalam menghambakan diri berarti. Sekarang abang Juma mendengar. Anda cuma mau arisan mungkin. Ya, tidak begitu. Nah, kalau tidak begitu lalu apa dasar pijakannya Anda mengatakan itu hamba menghamba? Ke masjid juga untuk arisan. Kan ada perintah. Maksudnya untuk arisan perintahnya? Ada perintah untuk beribadah di masjid. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Perintahnya kemudian untuk beribadah salat Jumat ada. Ketika kami tunduk berserah diri kepada perintah itu, berarti kami sudah menghambakan diri. Nah, Anda sudah jelas-jelas di dalam kitab saudara diterangkan. Enggak usah terlalu jauh, Bang. Ada, Bang. Ada perintah sholat lima waktu. Ada disebut namanya masjid di sana, Bang Juma. Ada disebut namanya masjid. Saudara, kalau diperintahkan sujud itu artinya masjid, tempat sujud. Enggak usah terlalu jauh, Sekarang Anda sendiri di dalam Bible Anda mengatakan kalian Kristen bukan lagi hamba. Apakah Anda menolak itu? Tidak mungkin. Anda akan, itu harfiah. Itu bukan harfiah. Fakta Kristen tidak pernah menyembah Tuhan. Di dalam Qurannya ada nggak dibilang itu namanya masjid, Bang Juma? Ada dibuat namanya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ya, tunjukkan dalil lah, Bang. Abang kan abang ngomong sendiri, tunjukkan dalilnya. Kalau di sana ada kata masjid. Perintahnya jelas sujud. Sujud itu apa? Sajadah itu apa artinya? Tempat sujud itu apa? Ya masjid. Lucu sekali. Ini loh Bang Juma, kalau abang ngomong kayak gitu di umat Kristen kayak gitu juga omongan di dalam Alkitab. Mana perintahnya ke gereja? Mana perintahnya menyanyi gereja mana? Mana perintahnya? Jangan abang sebut gereja ya. Jangan abang sebut gereja. Jadi sekarang saya bicara sesuai dengan. Kenapa Anda tidak mau disebutkan kemudian? Kenapa? Abang kan membangun masjid. Kenapa? Abang bilang kata sujud masjid bukan di sana. Demikian juga dengan orang Kristen, Bang. Kami sujud. Jangan abang membenarkan ajaran abang sendiri. Paulus saling toleran, Bang. Mesias palsu, Bang. Kalau diskusi, Bang. Paulus palsu. Paulus palsu. Kristus palsu. Jangan modal congor. Saya mengatakan tempat sujud itu masjid. Perintah Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah
Man amana billah wal yaumil Mana dalilnya akhir tuliskan di wa dalam Al-Quran aqimas kalau ada tulisan shalah wa masjid. ataz zakah. Monyet diam. Tunjukkan sama saya ada tulisan masjid enggak di situ? Mampus. Tunjukkan saja ada. Saya sudah bacakan ayatnya. Inilah kalian ini monyet-monyet ini. Marah Bang Juma. Iya marah dong. Bisa diskusi sama iblis ya gini. Saya kan bertanya, mana perintahnya untuk ke gereja? Nggak ada. Kalian kumpul di gereja. Kenapa kalian kumpul di gereja? Ya mungkin arisan atau mau lihat paha kah? Atau mau menyetor ke majikan kah? Tapi perintahnya ke gereja nggak ada. Kalau di Al-Quran perintah sujudnya ada. Sujudnya di mana? Di masjid. Mana dalilnya? At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Nah sekarang mana gereja? Perintah nggak ada. Susah kalian ini karena Anda membantah dalil. Apalagi saat itu anak setan itu yang satu. Kalian ini sebenarnya nih ya, kalau kita mau jujur, kalian bukan hamba. Iblis juga bukan hamba. Yesus adalah hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Malah Paulus mengajarkan apa? Jangan lagi kamu mau diperhamba. Di dalam kitab saudara dikatakan sendiri, di dalam Galatia 3 nomor 27, apa yang diterangkan di dalam kitab Anda itu? Apa yang diterangkan? Coba Anda baca. Kalian semua sudah dibaptis atas nama Kristus. Jadi kalian semua ini adalah sudah memiliki sifat Kristus. Jadi kalian ini sudah memakai Kristus. Kalau sudah memakai Kristus, berarti kalian itu sama seperti Yesus. Kalau sudah sama seperti Yesus, berarti kalian adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, ada nggak Kristus di luar Yahudi? Nggak ada. Tapi dalil Anda, kalian semua adalah Kristus. 1 Yohanes 2:20, 1 Yohanes 2 nomor 27. Kristen adalah Mesias. Tenangkan pikiran. Apa pula tenangkan pikiran? Saya sedang menjelaskan kepada si dungu-dungu semuanya ini. Pelan-pelan lah, kan jangan dan juga jangan di mute. Kalau biasanya abang ke di room orang kan juga kalau di mute kan abang juga rasanya tidak enak. Kalau kita bahas ya saling mendengarkan. Buat dirimu apa? Yang Ya makanya kalau Bang Juma lagi ngejelasin jangan ikut nyerocos Bang, nanti bertimpal-timpal suaranya. Kan saya Oke, sekarang giliran saudara. Mana perintahnya ke gereja? Silakan. Aduh, KPK diam dulu kau KPK. Diam dulu kau KPK. Silakan. Anda tunjukkan kepada kami perintahnya ke gereja mana? Silakan. Ada. Halo? Ya, halo juga. Lagi di mana, Bro? Begini, Bang. Oh, begini. Begini, Bang Ya. Juma. Ya. Yang Bang silakan, Juma. Bang. Silakan. Kalau Bang Juma meminta untuk perintah Yesus mengatakan kepada seluruh pengikutnya yang percaya pada Yesus. Yesus yang mana dulu? Untuk ke gereja dalam Alkitab, dalam Injil, dalam Bible itu tidak ada, Bang Juma. Mulanya kenapa kita gereja itu dari perjamuan terakhir antara Yesus dan para muridnya. Nah tradisi ini diturunkan lagi para murid. Sampai dibentuklah untuk bagaimana bahwa harus sering berkumpul awal mula seperti awal mula bagaimana umat ini didirikan. Itu bagaimana pertama awal-awal itu mereka berkumpul berdoa. Nah, kisah-kisah yang mereka bersama Yesus itu diterapkan sana seperti perjamuan terakhir. Ya inilah menjadi suatu susunan suatu dogma lah untuk bagaimana kita bahwa harus hari Minggu gereja oleh bapak-bapak gereja seperti itu, Bang Juma. Ini yang saya jelaskan untuk kalau Bang untuk menjawab Bang Juma meminta bahwa harus ada tertulis, itu tidak ada dalam Alkitab. Begitu, Bang Juma. Oke. Nggak ada di dalam Bible. Tapi tapi kalau di dalam ajaran Yahudi, perintah kemudian ke bait suci itu jelas banyak sekali. Perintah ke bait suci, bukan ke tempat kumpulnya pemakan babi, bukan tempat kumpulnya orang yang tidak bersunat. Karena orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke tempat sucinya orang Yahudi.
Baitel atau Miqdas, itu nggak boleh orang Kristen masuk ke sana. Nah, sedangkan berkumpul di gereja itu tidak ada kemudian contoh dari Yesus. Yesus berkumpul hanya di bait suci, bait El atau bait Allah atau baitullah. Tidak pernah Yesus berkumpul di gereja kumpulan pemakan babi dan orang-orang tidak bersunat. Malah haram hukumnya mereka bersama dengan orang-orang Roma yang tidak bersunat, apalagi masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, nggak boleh. Nah, kembali babi enak Bang Juma. Ya, tapi itu dilarang oleh Tuhan. Tidak ada. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tidak ada seperti itu Bang Juma. Imamat 11 nomor 7. Nah, itulah setan kan yang hanya setan yang membantah firman Tuhan. Tidak ada Bang Juma. Imamat 11 nomor 7 itu bukan. Oh iya, Anda kan bukan ini ya, bukan pengikut Yesus. Sekira cukup teman-teman. Saya pengikut Yesus Bang Juma. Yesus makan babi enggak? Emangnya kita lihat dia makan babi? Loh, tadi katanya di dalam Galatia 3:27 kamu harus mengikuti sifat semua yang baik itu berarti. Udah, Anda ke gereja, Anda ke gereja, ke neraka, ke neraka. Jangan di sini. Ke neraka. Ingat, di dalam Galatia 3:27, karena kalian sudah dibaptis dalam nama Kristus, maka kalian sudah memakai sifat Kristus. Sekarang Kristus mana yang makan babi? Ayo. Kristus mana yang makan babi? Kristus mana yang menghalalkan kemudian segala makanan? Kristus mana? Perasaan yang menghalalkan segala makanan itu hanya setan. Satu makanan yang tidak boleh dimakan oleh Adam di Gan Eden, tapi setan datang, harus kau makan semuanya, jangan ada yang haram. Maka apa bedanya dengan Kristen hari ini yang menghalalkan segala makanan? Jangan ada yang haram. Kembali kepada tema. Apa masalahmu di situ? Kembali kepada tema, Kristen ini adalah Mesias, tapi palsu. Kalau dimakan babi kenapa? Ya nggak apa-apa. Cuman tidak enak aja kalau Kristen makan babi, karena masa babi makan babi? Jangan dulu. Supaya tektofan aja dulu apa? Biarkan dulu host. Tuhan melarang makan babi di dalam kitab yang kamu pegang. Kenapa kau makan babi? Masalahnya apa? Ya, tanya kepada Tuhan. Kau tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa emangnya kalau saya makan babi? Ya, tanyalah kepada Tuhan. Tanya, lawan Tuhan. Dibatalkan itu. Lawan Tuhan. Lawan Tuhan. Perjanjian lama itu. Oh, jadi nggak berlaku lagi perjanjian lama? Bukan seperti itu cara berpikir, metode berpikir perjanjian lama. Loh, gimana ceritanya? Metode berpikir. Kenapa kok? Gimana ceritanya? Pola pikir apa? Bukan. Sekarang yang menghalalkan segala makanan untuk dimakan itu Tuhan atau setan? Jawab dulu. Mana Kristennya? Yang menghalalkan seluruh binatang dimakan itu Tuhan atau setan? Jawab. Setan, paman. Sudah ada ayatnya. Setan. Sudah ada ayatnya. Izin Kok nggak ada ayatnya? Ketika Tuhan berkata di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi perkataanku supaya kamu dapat hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menginginkan seluruh binatang itu dimakan? Tuhan atau setan? Jawab. Sudah dibatalkan itu. Ya enggak perlu dijawab setan. Saya ulang lagi. Siapa yang menghalalkan seluruh binatang untuk dimakan? Tuhan atau setan? Jawab. Sudah ada ayatnya. Yesus sudah membatalkan. KPK diam dulu. KPK buka mulut lu. Saya ulang lagi. Siapa yang menginginkan seluruh binatang itu dimakan? Tuhan atau setan? Enggak begitu cara nanyanya, memframing. Enggak begitu. Kenapa? Gimana? Kenapa kamu takut sama Tuhan? Tuhannya yang datang kepada Bani Israel menghalalkan dan mengharamkan.
Ada makanan-makanan yang tidak diharamkan, yang tidak dihalalkan. Tapi Kristen datang menghalalkan dengan menjadikan Kristus sebagai alasan, sebagai tumbal di atas pohon. Sudah ada ayatnya. Yesus Mana ayatnya? Coba di mana? Ini tak bacain aja. Ya, silakan. Bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu. Apakah itu berbicara mengenai babi atau itu berbicara mengenai cuci tangan? Jawab. Makanan, itu makanan. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau berbicara mengenai babi? Makanan. Itu masalah cuci tangan semua atau halal udah kau turun. Turun. Babi, anak babi turun, anak babi monyet turun. Oh, seperti setan aja kau. Ini dihalalkan. Jelas-jelas dalilnya di situ berbicara mengenai cuci tangan dan tidak cuci tangan. Kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Yesus mengatakan bukan yang masuk ke mulut itu menajiskan, tapi yang keluar. Loh, kok jadinya larinya ke babi? Dasar rakus. Rakus memang kalian itu ya. Tidak ada di sana berbicara mengenai halal haramnya babi. Berbicara mengenai cuci tangan. Muridmu makan tidak cuci tangan itu najis. Sorry bang, kepencet bang. Larinya ke babi. Wah, dasar dompala kardoba. Nah, inilah kalau pengikut-pengikut setan bicara bantah dalil. Hanya ada dua yang tidak menghambakan diri, yang tidak mengakui dirinya sebagai hamba di hadapan pencipta langit dan bumi, Kristen dan iblis. Mana dalilnya? Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Tuhan. Parah kali dah. Kristen ini kapan sadarnya sih? Moderator dinaikin satu-satu aja yang Kristennya, jangan tumpuk-tumpukan dua-dua kayak gitu. Nanti ludah saya habis ngeludahin muka mereka. Di copy. Ya, alam dan manusia, selamat malam. Alam monitor, selamat malam. Selamat malam Ki. Selamat malam Ki. Salah naik bang, salah naik. Ya, turun sendiri bang ya. Ya. Gurunda jangan makan dulu ya Gurunda, soalnya ini berseliweran ludah nih ke muka mereka, takut jijik. Ya, disapa Kang Dito. Iya. Kalau sudah jaringannya stabil, dibuka mic-nya. Selamat malam. Sur. Buka mic-nya. Bang Sur. Bang Sur kosong. Naskah, selamat malam. Ya, selamat malam bang. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim bang, saya mau ini bang, mau cerita dikit boleh nggak? Mungkin nanti dulu ya bang ya, biar kita lanjut diskusi dulu ya bang ya. Ceritanya mungkin nanti kalau kita lagi santai ya. Ya, KPK, saya himbau untuk Anda ya. Ya, kenapa? Kalau sedang sabar dulu. Ini kan lagi diskusi supaya poinnya dapat. Setelah Bang Zuma berbicara, ini kayak orang mau berantem ini. Ku cakar mukamu nanti kau lama-lama ya. Ini bukan kandang babi, saudara. Ini bukan kandang babi. Karena kamu sudah terbiasa dari lahir di kandang babi, kau usah makan di sini juga di kandang babi. Jangan karena makananmu babi, karaktermu kayak babi. Sopannya kau naik ke sini. Mau berantem, kita bukan mau berantem. Kita ini mau memberikan edukasi. Gitu loh. Kalau nada saya keras, namanya juga penyanyi, artis.
Jadi anakku sayang gitu. Musolangi generasi ya, musolang generasi. Santai aja. Naik ke sini kita diskusi baik-baik, pelan-pelan. Kalau suara saya keras itu metode penyampaian supaya bom-bom tidak mengantuk gitu. Sadar. Kita diskusi di sini. Nah, silakan saudara. Bagaimana? Pabrik gula udah bagus, udah selesai, udah operasional atau belum? Ya, gulo. Oh, gulo, kirain gula. Sama Bang dah. Gulo Jowo gulo ini. Gula dengan gulo sama. Ya, Bang Gulo. Itu ada yang minta dinaikkan tuh, minta mau kali naik. Dinaikkan aja dulu. Siapa? Nona Manise. Oh. Naik Nona Manise. Wong kita gulo. Ya Om belum keluar nih Balo. Iya, selamat malam. Selamat malam. Nggak ada yang dengar, Bang. Selamat malam. Cek. Nggak ada yang dengar, suara Anda nggak ada. Malam, saudara. Iya, selamat malam. Nggak ada yang dengar, suaranya udah dibilang. Waduh. Wah, ini lagi penyembah iblis pemakan babi ini naik satu ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan takut. Janganlah sadis sekali, host. Ya, siapa juga yang takut sama bani anjing? Gak ada yang takut sama anjing sini. Oh, yang anjing. Erik. Erik. Ya. Kamu sadar kalau kamu itu adalah anak Tuhan? Kau anak iblis. Enggak. Saya bertanya serius. Kamu sadar kalau kamu itu anak Tuhan? Loh, kau anak iblis. Baca Al-Quran seperti Umar. Bukan, saya tanya serius. Kamu sadar kalau kau itu anak Tuhan? Loh, kau pun baca dulu Al-Quran seperti Umar. Anak apa kau? Astagfirullahaladzim. Kamu jangan emosi kawan, santai aja. Saya tahu kalau kau lagi pakai celana dengan kain goni, kain dari kain goni. Tapi santai aja. Teman kita ini celana dalamnya aja dari kain lepis. Santai Bang Erik, nggak usah terlalu emosi, apa santai aja. Aku bertanya serius nih. Ini keistimewaan. Kalian kan anak Tuhan. Saya bertanya serius. Apa betul Anda ini anak Tuhan? Loh, menurut Al-Quran seperti Umar, iya. Oh, kalian anak Tuhan? Menurut apa? Menurut Al-Quran seperti Umar, iya. Oh, anak Tuhan. Berarti Anda pewaris Tuhan gitu ya? Tuhan memiliki sifat pencipta, kamu juga memiliki sifat itu? Atau kamu Tuhan palsu? Anak Tuhan kulup nggak dipotong. Wah, mimpi. Anak penyu iya. Anak Tuhan makanannya babi. Wah, anak Tuhan, anak penyu mungkin. Ya teman-teman, di tutup layar sama lob oranye diklik ya teman-teman biar kuat komalnya nih. Ini Coking. Selamat malam Coking. Malam Bang. Dari Muslim apa Kristen Bang? Kristen Bang. Anak Tuhan berarti ya? Nah. Betul sekali Bang. Baik mati. Anak Tuhan. Mantap. Anak Tuhan. Lanjut. Anak Tuhan itu berarti bukan hamba Tuhan kan? Anak Tuhan
bukan hamba Tuhan, maksudnya gimana bang? Persepsi? Ya, anak Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Masa anak Tuhan hamba Tuhan? Gimana ceritanya? Loh, hamba sama anak beda lah bang. Nah itu dia makanya Anda adalah anak Tuhan, berarti Anda bukan hamba Tuhan, betul? Ya kalau udah anak Tuhan berarti bukan hamba Tuhan lah. Nah, kan disuruh pilih. Iya, Anda bukan hamba Tuhan. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan bang? Ya tanya sama iblis lah. Menurut Bible, apakah iblis itu menghambakan diri kepada Tuhan? Oh, menurut Bible. Ya. Iblis tidak pernah menghambakan diri kepada Tuhan. Bedanya dengan Kristen apa? Dalam persepsi apa bang? Lah, Anda bukan hamba Tuhan, iblis juga bukan hamba Tuhan. Bedanya apa antara Anda dengan iblis? Iya, maksudnya saya mau jelaskan mau bedanya dan persepsi apa dulu. Keimanan atau bagaimana bang? Tidak, kan hanya ada dua nih, Tuhan dan hamba Tuhan. Ya. Nah, yang merasa ingin menyayangi Tuhan sudah pasti tidak mau menghamba kepada Tuhan. Kenapa nggak mau menghamba kepada Tuhan? Karena merasa setara dengan Tuhan. Kristen bukanlah lagi hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Pertanyaannya, bedanya iblis dengan Kristen itu apa? Ya beda lah bang. Sama-sama Iblis bukan hamba. Bukan bang. Iblis nggak punya agama. Kristen punya agama. Namanya Kristen. Nah, Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Kristen hamba Tuhan atau bukan? Bukan bang. Kristen bukan hamba Tuhan. Iblis bukan hamba Tuhan atau bukan? Itu tanya pada iblis lah. Nah, dalam Bible iblis tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Kristen dan apa? Loh, Kristen dan iblis adalah sama. Tadi abang bilang sama paman. Sama paman. Sama gimana bang? Iya, sama-sama nggak menyembah. Sama-sama nggak menyembah Tuhan. Bedanya cuma beda alam. Ya kalau udah beda alam ya beda lah. Masa alamnya doang yang beda. Tapi pada hakikatnya iblis dan Kristen sama-sama tidak menghambakan diri kepada Tuhan, bukan hamba Tuhan. Mana dalilnya bang? Katanya orang Kristen tidak menghambakan Tuhan. Galatia 3, Galatia 4 nomor 7. Oke, baca. Anda lah yang baca, itu kan kitab Anda. Loh, abang yang Jadi kamu bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba. Melainkan adalah anak. Terus salahnya di mana? Ya, bukan lagi hamba. Iblis hamba atau bukan? Itu bukannya hamba melainkan anak. Terus salahnya di mana? Ya, enggak salah, Bu. Enggak salah. Terus siapa yang bilang salah? Iya, makanya saya cuma bertanya, Anda sebagai yang bukan hamba Tuhan dengan iblis juga yang bukan hamba Tuhan, bedanya di mana? Ya bedalah. Bedanya? Iblis setan. Terus saya ini manusia, terus mau samakan cuma gimana? beda nama doang, cuma beda nama. Bukan beda nama, beda nama, beda kerja, beda orangnya. Oh iya, beda orang, tapi sama-sama bukan hamba Tuhan. Bisa tapi kan abang yang bilang. Ya kan sama-sama bukan hamba Tuhan. Itu persepsi abang yang bilang tapi. Kok persepsi saya? Anda sendiri yang mengatakan iblis tidak menyembah. Iblis bukan hamba Tuhan. Kristen juga bukan hamba Tuhan. Ya sama. Jadi di atas muka bumi ini yang duduk setara dan berdiri sama tinggi dengan Tuhan adalah Kristen dan iblis. Betul nggak? Betul nggak bang? Betul paman. Betul. Sama-sama bukan hamba Tuhan. Nah, iblis dan Kristen sama-sama bukan hamba Tuhan. Berarti Tuhan punya kesetaraan dengan Kristen dan iblis. Karena Tuhannya Kristen punya makhluk yang bukan hambanya, yaitu Kristen dan setan. Sabar dulu. Sabar ini bang. Satu permintaan boleh ya? Boleh.
Nah, kalau lagi diskusi, mic-nya jangan di-mute lah. Iya, sorry. Kita fair kan? Oke, Iya, ya, lanjut. ya. Oke. Oke, lanjut Bang. Jadi baru masuk ya Bang. Jadi Kristen melalui tangan Paulus itu adalah manusia-manusia yang tadinya hamba Tuhan, begitu menyembah kepada yang namanya Kristus, status hamba kepada yang datang kepada para nabi itu hilang. Karena merasa mereka ini adalah anak daripada Tuhan. Bahkan bukan cuma anak saja. Kristen ini adalah pewaris Tuhan. Nah, kalian pewaris Tuhan kan? Andai saja Tuhan itu tidur, maka yang menggantikan statusnya Tuhan siapa? Ya kita lah manusia ini. Mana ayatnya katanya Tuhan tidur? Kristen. Loh, sabar dulu Bang, mana dalilnya katanya Tuhan tidur? Jangankan Tuhan tidur, di Kristen itu konsepnya Tuhan pun pernah mati, betul? Ya betul. Tapi dia bangkit lagi. Pada Tapi dia bangkit saat, Bang. Beda iya, Bang. Sabar. Nah, tunggu. Sabar dulu Bang. Iya, memang Tuhan Anda pernah Jangan bangkit. di stop di situ Bang. Iya, Tuhan dia Anda mati, pernah tapi dia bangkit. Terus Iya. Muhammad mati bangkit enggak? Sabar dulu Pada Bang. saat dia mati, pada saat dia mati, yang menggantikan posisi Tuhan sebagai pewarisnya siapa? Sabar dulu Bang. Kita stop di situ dulu. Kita ini sama-sama mati. Nah, Enggak. Pada saat Tuhan Anda mati dan bangkit pada hari ketiga, berarti ada sisi hari pertama, hari kedua, hari ketiga sebelum dia bangkit. Kekosongan Tuhan. Pertanyaan saya, sebagai pewaris, siapa yang menjadi Tuhan menggantikan Tuhan selama 3 hari 3 malam? Siapa? Si Bilisi, si Paman. Ayo. Gimana Bang? Ulangi. Pada saat Tuhan kalian mati, siapa yang mewarisi penjagaan alam semesta ini? Kita. Iya manusia lah. Manusia yang mana? Untuk manusia. Manusia yang mana? Karena gini. Manusia yang mana? Termasuk abang yang mengatakan. Saya tidak, Abang saya juga bukan manusia. anak Tuhan. Sorry. Oh, abang Jangan bukan samakan. manusia. Saya bukan anak Tuhan. Saya hamba Tuhan. Sabar Saya dulu adalah Bang, hamba jangan Tuhan. sabar dulu Bang, jangan masuk ke anak Tuhan, jangan hamba Tuhan dulu. Aku tanya dulu, Memang abang itu yang manusia kita enggak? sedang bahas karena kita membahas tentang Mesias. Sabar dulu Bang. Mesias Tadi itu katanya adalah anak Tuhan dan Kristen ini adalah Mesias, anak Tuhan. Sabar dulu Bang, jangan dulu lari-lari Bang. Abang bilang tadi kita sama-sama manusia. Aku tanya abang manusia enggak? Saya manusia. Berarti sama dong. Tapi saya bukan anak Tuhan. Itu urusan kemudian Bang. Mau anak Tuhan, mau anak setan itu urusan Loh, nggak bisa. kita sama-sama manusia Bang. Iya sama Sabar manusia. dulu. Tapi bedanya Anda dengan saya, Anda itu tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Karena Anda bukan hamba Tuhan. Anda adalah anak Tuhan. Kalau saya tetap hamba Tuhan. Makasih Abang Afida. Oh berarti beda dong. Ya beda Berarti memang. level aku lebih tinggi. Ya beda Iya aku lebih tinggi. memang lebih Iya, tinggi. aku lebih tinggi. Aku kan anak Tuhan. Abang Kamu kan anak hamba Tuhan. Saya Ya, hamba Tuhan. Aduh. Oke. Sekarang iblis itu Asik juga anak ini Tuhan. yang mengaku sendiri. Dengar. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis hamba Tuhan. Ya. Oke. Dalam Iblis persepsi hamba apa tuh, Tuhan Bang? atau bukan? Dalam persepsi apa sebagai hamba Tuhan? Gak usah kau cerewet persepsi apa yang saya tanya. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Kalau secara umum nggak bisa aku jawab lah Bang. Ya. Sekarang kau mau pandangan dari sudut mana iblis ini? Ya terserah abang yang Nah sekarang dilihat dari timur, iblis ini hamba Tuhan atau bukan? Dari timur maksudnya bagaimana Bang? Nah, dilihat dari barat, iblis ini hamba Tuhan atau bukan? Kalau dari timur matahari naik, kalau dari barat matahari tenggelam. Sekarang iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Tuh nyambungnya di mana iblis sama menurut matahari ilmu timur sama barat? ekonomi, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Menurut apa? Ilmu ekonomi. 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 Iya. Nyambungnya di mana tuh Bang? Oke. Menurut Universitas Indonesia, Fakultas Takamakama, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Oh nyambung sampai fakultas.
Iya, kan Anda mau, makanya ku tanya, kita mau pandang dari sudut mana nih si iblis? Ilmu ini aja, Abang ilmu ini babi, SD ilmu, lulus nggak? menurut ilmu babi ngepet aja coba. Abang menurut babi ngepet ilmu, tamat nggak? Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Parah ini orang nih kasih pertanyaan diskusi. Ini berapa ini, Bang? Memalukan sekali ini, Bang. Ini berapa nih? Lima lebih nih orang ini. Aduh, memalukan sekali, Bang, pertanyaannya. Kristen dan iblis sama-sama bukan Tidak, Bang. hamba Tuhan. Enggak, Bang. Swear, Bang. Ini Abang pertanyaan ini orang yang dengar di bawah ini memalukan sekali nih, Bang. Kayaknya Abang ini kayaknya harus sekolah tambah lagi lah berbuat pertanyaan. Lucu. Iya. Jadi Nggak iblis nyambung, ini Bang. hamba Tuhan atau bukan? Iblis memang jelas hamba Tuhan. Hamba Tuhan Karena atau Tuhan bukan lebih di iblis atas. ini? Saya tanya lagi, saya ulang lagi. Perbaiki pendengarannya. Iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis memang jelas hamba Tuhan karena dia di bawah Tuhan. Oh, iblis itu adalah hamba Tuhan karena dia di bawah Tuhan. Ya. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau Kristen hamba Tuhan atau bukan? Kami Kristen bukan menghambakan kepada Tuhan, Bang. Berarti Anda bukan Mana hamba dalilnya? Tuhan? Sabar dulu, sabar dulu, Bang. Jangan asal cepet. Ternyata Anda lebih iblis dari iblis. Iblis masih hamba Tuhan. Anda sudah bukan hamba Tuhan. Berarti kalau sudah bukan hamba Tuhan, berarti Anda setara nggak dengan Tuhan? Memang nggak ada sejarah, Bang. Kita mau setara dengan Tuhan nggak ada sejarah. Bang. Lalu Anda ini siapa? Dibilang hamba juga bukan, setara Tuhan juga bukan. Lalu Anda ini siapa? Kami mengabdi, Bang. Kami mengikuti ajaran, bukan menghambakan. Jadi hamba itu beda menghambakan diri dengan mengabdikan diri, beda? Ya beda lah. Oh, beda. Beda. Iya. Berarti Anda mengabdikan diri tapi bukan hamba. Bukan Ya, menghambakan jelas. diri. Bukan. Bedanya di mana, Bang? Menghambakan diri dengan mengabdikan diri itu bedanya di mana? Abang sekolah nggak menghambakan dengan mengabdi? Sekolah? Hah? Abang sekolah nggak? Muter lagi gitu ya. Iya, saya sekolah, Bang. Kalau hal yang sepele aja nggak bisa definisi ya udah. Habis waktu Banjuma loh. Masalahnya Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kenapa Anda bukan hamba Tuhan? Dari mana, Bang? Tadi katanya manusia hamba Tuhan, sekarang balik kembali Yesus hamba Tuhan. Ya, Anda bukan hamba Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Hamba Tuhan kepada siapa, Bang? Tuhan siapa? Tuhan Bapa. Loh, Tuhan Bapa. Gimana sih? Gimana sih? Abang ini cuma bolak-balik. Aku nggak paham, Yesus Bang. itu hamba Tuhan. Iya, Tuhan tuh kepada siapa dulu? Kepada Bapa. Bapak siapa? Bapak yang mengutus dirinya. Yang mengutus dirinya Bapak siapa? Bapak Bom. Gimana sih dulu lah, bener. Pura-pura gila orang ini. Pura-pura gila dia. Bukan pura-pura gila, Bang. Memang yang lu gila kalau yang nggak kasih pura-pura. loh, yang kasih pertanyaan ini yang gila. Anda bertanya Bapak Yang kasih yang mana? pertanyaannya yang Itu gila. berarti Anda yang gila. Anda yang Loh. bertanya Bapak yang mana? Yang kasih Berarti Anda yang pertanyaan yang gila, yang menjawab Anda tidak yang gila, bertanya yang tadi menjawab kan? ini waras karena mengikuti pertanyaan orang yang gila. Omong kosong, Ngerti nggak? pura-pura pinter aja kau. Jadi Yesus itu hamba Tuhan, sementara Anda bukan hamba Mana Tuhan. dalilnya? Sabar dulu, Bang, jangan asal comot aja. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Nah, baca. Yesus ini adalah hamba Tuhan. Sedangkan Kristen ternyata bukan hamba Tuhan. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Nyambungnya gimana ini? Sebentar ini Yesus hamba Tuhan sama habis itu Kristen. Loh, Kristen bukan hamba Tuhan tapi Yesus hamba Tuhan. Berarti gimana dong? Bang, kita mau bahas yang mana nih, Bang? Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari Yesus. Enggak, kita mau bahas yang mana? Nggak nyambung nih, Bang. Gua Berarti berarti
Berarti kedudukan Kristen lebih tinggi dari Yesus. Loh. Di dalam Kisah Para Rasul 4:30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Nah, Yesus hambamu yang kudus. Yesus hamba Tuhan. Nah, Kristen bukan hamba Tuhan. Ayo. Berarti kedudukan Kristen dibandingkan Yesus lebih tinggi Kristen. Oke, sekarang tanya dulu Bang. Kalau hamba yang kudus itu berarti gimana Bang? Pengertian, jelaskan. Hambamu yang kudus itu artinya hambamu yang suci. Yang abang udah tahu suci. Terus Yesus hamba Tuhan kan? Loh, tadi katanya bilang suci, sekarang bilang hamba lagi. Gimana sih? Oh gila, memang betul Pak. Abang nggak bisa pikir lah. Sengaja dia gila, dia ini sengaja pura-pura gila. Udah jelas-jelas di situ hamba, ada kata kudus, kudusnya lagi yang dipermasalahkan. Dompala. Dasar pemakan tai sapi. Bang coba nggak kali tanya. Kalau pertanyaannya begini pasti nyambung. Berapa harga 1 kilo daging babi? Pasti dia jawab. Lucu orang-orang ini. Sudah dibilang kalian itu Mesias palsu. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus itu Tuhan katanya. Nah, kalian ini adalah Mesias, berarti kalian adalah Tuhan, tapi palsu. Kita ikut rasa dan warna Bible. Kita nggak mengada-ngada. Oke, izin dulu menyapa yang baru masuk. Bos, Banyuma dipermainkan sama orang gila. Kurang ajar. Masolang ya kira. Masolang generasi. Bos, selamat malam bos Toke. Bos Toke. Kristen atau Muslim, bos? Memakan toke kah? Waduh, Kristen katanya. Oke, silakan. Silakan kalau mau bertanya Bang, sambil di tab layar teman-teman, sama lopornya diklik ya, biar kuat. Saya ini Gedson. Iya silakan Anda bertanya. Itu topiknya Kristen itu hamba Tuhan apa bukan, bro? Apa? Kristen itu hamba Tuhan atau bukan? Hamba Tuhan. Berarti Paulus salah ya. Karena di dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah membebaskan, memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Salah Paulus ya Bang ya. Tadi yang naik itu mengatakan Kristen bukan hamba Tuhan. Ini sekarang Kristen itu hamba Tuhan. Iya. Kayaknya menarik ini. Hamba Tuhan sekarang menjadi anak Tuhan. Yang menjadi ahli waris kerajaan. Ya. Ini yang jujur. Waris Tuhan. Ahli waris Tuhan. Haleluya. Masya Allah. Ternyata di sekeliling kita banyak Tuhan-Tuhan dalam rupa manusia. Nah, sebagai anak Tuhan, apakah Anda Tuhan? Tidak. Kenapa bisa? Karena saya adalah anak. Bukan Tuhan. Anak manusia kan manusia. Anak ayam adalah ayam. Anak sapi adalah sapi. Anak Tuhan berarti persepsinya beda, bro. Kenapa bisa beda? Faktanya Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan karena sudah merasa sebagai ahli waris. Kenapa beda? Tuhan dan manusia itu beda. Nah, kalau begitu kenapa mengaku sebagai anak Tuhan? Karena saya anak Tuhan. Memang harus gila memang kan? Bala lagu gak beoten.
Kenapa? Kamu bukan Tuhan, tapi kamu mengaku sebagai anak Tuhan. Kenapa bisa? Kamu bukan sapi, tapi kamu mengaku sebagai anak sapi. Kamu bukan monyet, meskipun Hanya mirip saya sikit. bilang Tapi kenapa tadi. kamu mengaku sebagai anak monyet? Saya bukan hamba lagi, melainkan anak. Berarti gelar anak itu hanya untuk mengingkari perintahnya supaya jangan menghambakan diri. Betul? Bukan. Lalu apa? Lalu apa? Apa tujuan Anda mengaku sebagai anak Tuhan? Kalau Anak Tuhan itu adalah artinya ahli waris dalam kerajaan surga. Nah itu dia. Artinya kalau Anda ahli waris berarti Anda pemilik surga. Betul? Betul. Nah, siapa pemilik surga? Allah. Bukan Kristen. Yang dikatakan Kristen apabila dia mengenal Kristus. Iya, tadi Anda kan mengatakan kamu ahli waris surga, berarti kamu pemilik surga. Kamu pemilik surga kan, kawan? Betul. Nah, siapa pemilik surga? Allah. Nah, berarti Anda dengan Allah sama-sama pemilik surga. Betul sekali. Nah, berarti kan jelas di situ. Kristen dan Tuhan adalah pemilik surga. Betul? Betul, kalau yang percaya. Oke, berarti Anda dalam hal ini adalah pemilik surga sama seperti Tuhan pemilik surga. Setara nggak Anda di situ? Dalam konsepnya dia setara. Pertanyaan saya, yang ingin menyamai Tuhan, Yesus atau iblis? Gimana? Yang ingin menyamai Tuhan, Yesus anak Maria atau iblis? Iblis. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Menyamakan. Berarti iblis yang ingin menyamai diri dengan Tuhan, betul? Betul. Anda dengan Tuhan sama nggak? Beda. Kenapa bisa beda? Karena Tuhan adalah Bapa kami adalah anaknya. Nah, anak Tuhan dengan Bapak Tuhan sama-sama Tuhan kan? Anak Tuhan sama Bapak Tuhan. Beda. Loh, ya anak. Tapi sama-sama Tuhan. Dengar. Kalau anak itu ahli waris, sedangkan bapaknya. Iya, saya tahu. Anak ahli waris, tahu, ngerti. Iya, kalau bapaknya sekarang, adakah Anda pernah melihat seorang manusia mewariskan hartanya kepada ayam? Pernah nggak? Oh, tidak ada. Selamanya yang menjadi pewaris adalah yang sehakikat dengan dia, betul? Bukan, yang anaknya sehakikat. Iya, anaknya. Anak orang dengan orang itu sehakikat atau tidak? Yang kamu bilang tadi ahli waris, anak orang tidak jadi ahli waris. Lalu? Ya anaknya. Gimana? Iya, anaknya ini orang atau bukan? Ayo orang anaknya. Ya berarti anak orang dong, pala. Yang kamu bilang tadi kan orang lain, bukan anak. Siapa bilang orang lain? Mulai ngaco. Tuhan mewariskan kepada anaknya. Betul. Kenapa bisa surga itu diwariskan kepada anaknya? Apakah Bapak sudah mau meninggal atau gimana? Makanya saya sih bilang tadi dari awal, kami dulunya disebut dengan hamba. Sekarang jadi Kenapa Anda disebut sebagai pewaris? Apakah Bapak yang Anda sembah itu sudah mau meninggal atau sudah meninggal sekarang? Karena kami pengikut Kristus. Saya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Anda menjadi pewaris? Biasanya dalam tradisi waris itu diwariskan karena si orang tua hendak pergi. Apakah si bapak ini hendak pergi sampai dia mewariskan kepada Anda?
Karena surga itu untuk kami, bukan untuk orang lain yang tidak mengenal Kristus. Berarti Anda diwariskan. Berarti Bapak Anda mau kemana? Tidak kemana-mana. Berarti bukan diwariskan kalau begitu. Tidak diwariskan karena sang pemilik masih ada. Kami diwariskan. Hah? Kok diwariskan? Berarti orang tua Anda itu sudah mau pergi. Bukan gitu konsepnya. Konsep apa pula ini? Yang disebut waris itu, Anda ngerti waris nggak? Anda ngerti waris nggak? Waris itu adalah harta yang diberikan kepada ahli waris karena si pewaris sudah mau innalillahi. Betul. Nah, berarti di sini konsepnya beda. Kenapa bisa beda? Kenapa bisa beda? Ini masalah kerajaan, bukan harta dunia. Iya, kan raja itu nanti disebut menyerahkan tahta kerajaan, mewariskan nanti tahta kerajaannya ketika dia sudah mau pensiun. Bukan gitu maksudnya. Saya ngomong dulu, dengar. Konsep apa pula ini? Dengar dulu. Ini membabi buta konsepnya ini. Boleh gantian ngomongnya? Ya dari tadi juga kita ganti-gantian kok. Kamu ngomong terus, saya jawab. Lah kamu juga ngomong terus. Enggak merasa mulutnya bocor. Saya jawab. Kalau giliran saya bertanya gimana ya? Iya, silakan. Gurunda mimpi apa semalam ketemunya sama orang-orang kayak ginian, Gurunda? Ya, mereka ini pasti akan begini semua. Karena tadinya mereka memang tidak sadar kalau mereka ini adalah Tuhan palsu tapi. Tuhan palsu gimana? Loh, Anda mengatakan diri Anda setara dengan Tuhan? Tidak ada saya mengatakan setara dengan Tuhan. Loh, teman-teman masih ingat nggak tadi dia mengatakan bahwa dia setara dengan Tuhan? Masih. Tidak ada tadi. Tadi Anda yang mengatakan Anda setara dengan Tuhan. Tidak ada. Malah Anda mengatakan Anda lebih di atas. Anda lebih di atas daripada iblis. Iblis hamba Tuhan. Anda bukan lagi hamba Tuhan. Maka saya tanya, berarti Anda setara dengan Tuhan? Anda mengatakan iya. Mana ada saya bilang saya anak Tuhan. Iya. Lucu-lucu Anda ini. Kok lucu? Dari saya tidak ada yang bilang hamba Tuhan apa. Saya anak Tuhan. Nah, berarti Anda bukan lagi hamba Tuhan. Bukan. Tetapi Anda adalah anak Tuhan. Anak Tuhan, yaitu ahli waris surga. Iya. Kalau anak sapi enggak? Beda, itu kan binatang loh. Lah, Tuhan dengan Anda bedanya apa? Apa? Anda dengan Tuhan ada bedanya enggak? Ada. Sapi dengan anak sapi ada bedanya enggak? Oh, kalau itu tidak ada. Tidak ada. Tetapi kenapa kemudian Anda yang ada bedanya dengan Tuhan mengaku sebagai anak Tuhan? Karena pemilik kerajaan surga. Iya, kenapa Anda merasa Anda itu pemilik surga? Kenapa? Karena Anda merasa sebagai anak Tuhan kan? Iya, karena kami mengenal Kristus. Berarti Anda sehakikat dengan Tuhan. Bukan, kami anaknya, bukan. Berarti Anda perampok, berarti Anda merampok surga kalau begitu. Karena Anda bukan anak Tuhan. Wong kita anaknya gimana sih? Kembali lagi, kalau Anda anak Tuhan berarti Anda Tuhan. Bukan gitu. Berarti Anda perampok berarti. Anda merampok hak kewarisan. Loh, yang bisa mewarisi sesuatu harta itu adalah anak kandung. Betul. Anda anak kandung Tuhan. Jelas sekali. Anak kandung Tuhan. Anak kandung Tuhan enggak? Bukan ya Tuhan. Bagaimana ceritanya anak kandung Tuhan bukan Tuhan? Waduh. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya anak kandung Tuhan bukan Tuhan? Ya beda ceritanya. Berarti Anda bukan anak kandung, anak tiri Anda ini. Anak pungut. Anak pungut Anda ini ternyata bukan anak kandung. Anaknya Tuhan, ahli waris. Ahli waris. Berarti anak kandung. Kenapa kami menjadi ahli warisnya? Karena Tuhan mengatakan
Akulah jalan dan kebenaran. Alah, kalau cuman itu mah itu cendol basi. Sekarang Anda anak Tuhan, berarti Anda Tuhan. Gimana? Kalau Anda anak Tuhan, berarti Anda Tuhan. Beda loh, Dinda. Loh kok beda? Gimana ceritanya orang ini? Anak manusia, anak kucing, anak sapi, anak bom, anak Tuhan. Loh, lucu. Akal Anda itu rusak berarti. Beda konsepnya Tuhan sama manusia. Kok beda pula? Gimana ceritanya ini kawan-kawan? Coba Anda definisikan anak Tuhan adalah? Anak Tuhan adalah? Gimana maksudnya? Mulai bingung sendiri. Anda memberikan gelar kepada Anda yang berlebihan, ternyata cakupannya adalah hanya untuk membebaskan diri Anda dari menghambakan diri kepada Tuhan. Alias Anda ingin menyaingi setan. Hanya setan yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Kristen juga tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Anda itu bukan anak Tuhan, tetapi anak setan. Itu yang betul. Sih? Kami ini anak Tuhan loh, menyembah Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti Anda adalah menyembah Tuhan. Anak Tuhan. Oh tidak. Kalau Anda mengatakan Anda penyembah Tuhan, Anda bukan anak Tuhan. Sedangkan anak Tuhan menyembah Tuhan, gimana? Bagaimana ceritanya? Saudara, jangan kamu tabrak dalil. Galatia 4 nomor 7. Oke, kita buka ya. Nah, bukalah itu sampai robek matamu. Baca. Nah, Dinda, kok kamu marah, Dinda? Santai. Nah, baca. Bentar. Iya, baca. Sabar atuh. Nah, baca. Jadi kamu itu bukan anak Tuhan, kamu itu anak setan. Kok anak setan? Loh, setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Setan tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ketika setan punya anak, anaknya juga sama sehakikat dengan bapaknya. Menyembah Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Tadi Galatia berapa itu? Galatia 4 nomor 7. Bagian ayat 7. Ya. Iya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan sama seperti saya bilang tadi. Jadi kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak Tuhan. Berarti kalau anak Tuhan yang bukan hamba Tuhan sama dengan beda konsepnya. Beda lagi. Beda lagi. Anak Tuhan tapi bukan Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Anak ayam tapi bukan ayam. Anak dompala tapi bukan dompala. Beda konsep. Anak asu tapi bukan asu. Yang betul adalah kalau Anda bukan anak Tuhan dan juga bukan hamba Tuhan, berarti Anda adalah anak setan. Sekarang saya tanya sama saudara, yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan, malaikat atau setan? Setan. Dah selesai. Terima kasih saudaraku yang baik. Anda begitu jujur malam ini. Mudah-mudahan Anda tidak mempengaruhi manusia yang lain supaya menjadi setan seperti Anda. Dah ya, kita sudah dengarkan ya bahwa siapa yang tidak menyembah Tuhan itu adalah setan dan dia sudah mengakui tadi. Mantap kali bah. Ya apa ya Bang Juma dikelilingi sama ODGJ semua. Memang materi ini harus begitu Bang Handi. Coba lagi, coba saya buktikan. Silakan, naikkan lagi. Pasti begitu. Dari kemarin semua yang datang, profesor kah dia, doktor kah dia, kalau materi ini pasti begitu. Pasti begitu. Dia akan jatuh seperti ular yang sedang ganti kulit. Coba, yang mana yang jago di sini? Yang jago berargumentasi untuk mengelak. Kalau maju lagi satu bang. malam bang. Maju lagi satu yang pandai bahasa Indonesia. Ya, silakan. Izin bang. Ya, diizinkan. Silakan lewat. Oke bang. Kita komitmen dulu ya. Ya. Abang bertanya, aku menjawab. Tapi
Boleh nggak? Habis itu aku bertanya, abang menjawab. Abang bertanya, aku Ya, boleh. menjawab. Tapi Ya, boleh nggak? boleh. Silakan. Oke, kita komit ya. Iya. Nggak, kita sepakat dulu nggak? Ya udah sepakat. Oke, deal. Oke, Sekarang terserah abang bertanya dulu lah. Iya. Karena abang yang punya room lah, aku menghargai. Ya. Silakan Bang. bertanya. Silakan. Enggak abang duluan lah. Abang lah yang aku duluan. bertanya. Iya, Oh, aku silakan. duluan ya. Iya, Oke. silakan. Oke, makasih banyak bang. Iya, sama-sama. Jadi gini bang. Ya. Untuk di Indonesia ini kan yang terbesarkan penganut kepercayaan kan ada Muslim. Iya. Ya, oke. Nah, sekarang aku mau bertanya bang. Iya. Abang percaya Muhammad? Percaya? Sebagai nabi. Oke. Yes. Aku percaya Yesus sebagai nabi. Oke, sama-sama nabi Oke. berarti. Ya. Ya, oke, deal. Nah, sekarang aku punya gambaran Yesus berupa gambar dan patung. Iya. Atau arca. Iya. Abang pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak? Siapa? Yesus. Patung Yesus banyak, Arcanya, iya. Oke, Fotonya pernah. banyak tuh, bingung yang mana yang asli. Oke, sekarang aku tanya, boleh nggak Iya. bertanya? Ya kan, Abang tugas sudah komitmen tadi. Iya. Abang kan mempercayai Muhammad. Sekarang tunjukkan arca atau gambar dari Muhammad. Nggak ada. Kok nggak ada? Gimana bang? Lah, berarti memang nggak ada. Memang nggak ada. Berarti menghayal doang bang. Oke, baik. Sekarang tolong tunjukkan bagaimana model akal Anda. Gimana bang? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, saya lupa saya tanya apa tadi. Maksudnya akal apa maksudnya? Nggak tahu juga, saya lupa. Loh. Saya lupa. Ini yang bilang ini cuma bilang ini. Jawablah bang. Saya lupa saya tanya apa tadi. Enggak. Serius. Abang jawab dulu. Iya, saya lupa saya tanya Aku kan apa percaya tadi, Yesus. Abang. Aku punya gambar dan Iya. arca. Sekarang Iya. aku tanya, abang kepercayaannya Muhammad. Tunjukkan Iya. dulu. Gambar Nggak atau ada, arca dari Bang. Muhammad. Nggak ada. Tunjukkan Nggak ada abang. fotonya, Loh, nggak ada kok bisa nggak ada? patungnya. Terus abang percaya begitu doang? Ya, kalau begitu saya tanya dulu. Akal Anda boleh Anda sebutkan kayak mana modelnya? Kayak mana bentuknya? Kayak mana fotonya? Boleh? Lo tadi kan aku udah kasih tahu. Loh, Saya kan ada tadi. Saya menjawab sambil bertanya. Tanya akar. Loh. Anda tuh gambar manusia. Dengar, saudara, dengarkan saya. Anda bertanya tentang orang yang hidup di 1400 tahun silam. Saya bertanya tentang yang ada di batok kepala saudara yang ada sekarang di hadapan Anda dan Anda rasakan sekarang ini. Saya cuma bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa kemudian menjelaskan kepada saya tentang akal Anda sabar dulu wujudnya bang. seperti apa? Bang, Akal. Yesus sama Muhammad siapa udah hadir duluan bang? Akal Anda dulu. Tolong tunjukkan di mana, bagaimana wujud bentuknya akal Anda. Silakan. Sabar dulu bang, aku tanya. Yesus sama Muhammad siapa hadir duluan? Yesus kan? Lebih duluan Yesus, makanya banyak yang gambar. Terus gini bang. Sekarang yang mana yang gambarnya yang betul? Di Cina matanya sipit, di Afrika rambutnya geriting, itu matanya urusan bola. kemudian bang, tapi masih ada bisa gambar. begitu dong. Loh, Kalau begitu, sekarang begini bang. kalau itu dasar Abang Anda, yang Muhammad saya yang pun terakhir bisa. mana gambarnya? Loh, yang pertama aja ada, yang terakhir nggak ada. Iya, karena gambar yang Anda punya itu gambar palsu semua. Nah sekarang oke, aku akui aku gambar yang asli. Sekarang tunjukkan gambar yang asli menurut abang. Mana yang asli? Enggak. Mana Tunjukkan yang gambar asli? asli menurut Mana Muhammad menurut yang abang. asli? Mana yang Iya, asli? aku udah bilang, akui, aku punya palsu. Sekarang palsu aku semua. minta. Terus apa gunanya ada gambar, ada foto, Sekarang ada begini, arca, Bang. ada patung? Kalau palsu, apa gunanya? Iya, abang tunjukkan Apa dulu gunanya? gambar Apa atau gunanya? arca abang punya tuh. Mana apa yang gunanya aslinya? kalau abang ternyata bilang aku palsu. Apa gunanya kalau semuanya palsu? Apa gunanya? Loh. Hanya menipu-nipu kan? Iya, sekarang aku mau tanya, abang punya yang asli mana? Tunjukkan Nggak dong. ada, kami Loh, tidak kalau punya nggak ada gambar. berarti apa? Berarti apa? Ayo, berarti ngomong. tipu dong, hampa dong. Tipu. Sekarang tolong tunjukkan Iya. akal Anda. Gimana bentuknya? Lo akal sama arca manusia ketemunya di mana, Bang? Iya. Anda Bang, sekolah tidak dengar. Anda ketika mengatakan akal sama Nabi Muhammad gambar manusia ketemu nggak?
Ketika Anda tidak menemukan foto Nabi Muhammad, ketika Anda tidak menemukan patung dan arcanya Nabi Muhammad, Anda ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada, dia fiktif, betul? Oh, berarti menghayal doang. Anda ingin mengatakan itu kan? Berarti Anda menyembah tidak ada yang Anda tunjukkan. Kok menyembah? Kok menyembah? Loh. Kok menyembah, Bang? Kok Maksud menyembah? kepercayaan Abang kepada Nabi Muhammad nggak ada doang. Oke. Hanya cuma ngomong aja nama. Oke. Anda percaya bahwa Anda punya akal? Akal punya. Mana buktikan wujudnya? Ya sekarang aku lagi berbicara, karena aku punya akal, Bang. Saya Aku minta memikirkan. akal. Bukan suara, akal. Loh, dari akal ini, Bang, aku menghasilkan ini pikiran. Iya, kalau perkataan. begitu Al-Quran ini juga berasal dari Nabi Muhammad. Kalau itu aja. Loh. Sekarang yang saya butuh adalah wujud Al-Quran. arca atau patung akal Anda mana? Coba silakan. Gimana sih orang ini? Gimana sih orang ini? Lagi digambar nih. Saya ingin tahu apakah Anda itu punya akal atau tidak ada akal Anda, dengan cara Anda buktikan seperti apa wujud akal Anda. Please, silakan. Silakan, Bang. Bentuk akalmu bro, bentuk akal segitiga kah? Seperti barserat kah? Atau seperti mungkin kepala babi kah akalmu bentuknya gitu loh maksudnya. Bang, silakan tunjukkan wujud akalmu supaya saya seperti mengikuti keinginan Anda. Oh, ternyata Anda punya akal. Tapi kalau Anda tidak mampu menunjukkan wujud akal arca atau patung akal Anda, maka saya mengatakan Anda adalah tidak berakal. Cie tidak berakal tapi bisa ngomong cie nggak berakal cie. Aku tidak percaya kalau Anda itu punya akal, soalnya saya nggak bisa melihat wujud akal Anda. Cie. Anda percaya Adam itu ada? Percaya. Mana arca? Mana gambar? Mana foto? Bang, sekarang Anda tunjukkan dulu tuh, Bang. Tidak itu Bang ada, Andi sama Bang Jumani mana lebih tidak tinggi? Ada. Kan udah aku bilang nggak ada. Atau semua itu yang itu karena dengar, kenapa foto Nabi Muhammad itu tidak ada? Satu, pada zaman itu tidak ada fotografer. Oke. Dua, kami takut kalau ada patungnya Anda sembah nanti Nabi kami. Yesus sama Muhammad, Yesus duluan ada. Mana? Susah. Tolong kamu tunjukkan patung Yesus di abad pertama. Di mana itu saya bisa lihat? Kan itu baru dibuat baru-baru ini. Kau itu. Kami pun bisa membuatnya. Ini loh, ini patungnya Nabi Muhammad. Ini loh fotonya. Bisa pun kami. Cuman kami bukan Kristen yang suka berbohong dan suka menghayal, suka yang tahayul. Kami Katanya tadi mau berdiskusi tidak di-mute. Sekarang di-mute. Kami tidak. Gila mau jawab di-mute. Kami tidak seperti Kristen yang suka kebohongan. Enggak, Bang, kita komitmen dulu, Bang. Jangan di-mute lah. Sekarang kalau Anda mengatakan Anda punya patung Yesus, kan cuma sekedar patung doang, buatan tangan doang, tapi palsu. Buat apa? Buat apa kalau cuma berpalsu-palsu? Saya bisa membuat arca, membuat patung Anda 1000. Tapi buat apa kalau cuma bohong? Percuma Anda cium-cium patung. Oh Yesus, oh ini kakinya imut, oh jari-jarinya lucu sekali, ada katombenya. Untuk apa gitu? Untuk apa? Untuk apa? Apa tujuannya? Hanya untuk mempermalukan sembahanmu saja. Untuk apa? Sekarang Anda ingin mengatakan kalau tidak ada patungnya, kalau ada berarti dia fiktif lah. Sekarang patung Yesus banyak, tapi bukan asli ya, fiktif juga nya. Kalau itu dasar Anda, ya cobalah pakai akal dulu sedikit. Tapi kan akal Anda nggak ada, gimana mau pakai akal? Ya susah ini. Bang Andi sudah lihat kan? Bang Andi sudah lihat kan? Teman-teman sudah lihat kan? Kalau materi ini dibahas, belum dijawab, Bang. Titel apapun di Kristen pasti nampak seperti asu yang sedang mengejar ekornya sendiri. Pertanyaan aku belum dijawab, Bang. Sudah aku jawab. Belum.
Sudah. Belum bang. Sudah bang. Belum. Sudah. Malah saya kasih 3 poin tadi minimal. Tidak ada foto belum lah, Nabi Bang. Muhammad karena saat itu tidak ada fotografer. Berarti Tidak ada. menghayal dong. Loh. Jadi kalau tidak ada fotonya fiktif. Iya, iyalah. Bisa Anda tunjukkan fotonya Nabi Musa? Fotonya Paulus. Loh, Fotonya Paulus. Fotonya Maria. Fotonya Yudas. Ikut nyambung di mana bang? Jangan lari-lari bang. Atau begini, Jangan atau lari-lari. begini. Coba. Atau Sekarang gini. kita berbicara masing-masing nabi. Iya, sekarang kalau Anda tunjukkan kepada saya ada fotonya Paulus Yesus, coba gambar tunjukkan kepada saya yang mana fotonya Paulus. Si Yesus yang mana? Peninggalan Nabi ada, Yesus Katanya ada. tadi aku tanya, abang bilang abang udah melihat. Sekarang Mana? ditanya Yang balik. mana? Yang mana? Siapa yang bisa Loh, tampilkan fotonya abang Yesus mau di sini? melihat kenyataan gimana sih? Siapa Tadi yang kan bisa abang bilang, menunjukkan abang fotonya udah Yesus lihat. di sini? Fotonya Bunda. Bisa. Bunda buka, suruh tunjuk yang mana yang asli Bunda. Yang mana yang di Google asli? itu. Ayo. Tunggu ya. Saya punya nabi tidak boleh dibohong-bohongi. Tidak boleh kami menyesatkan orang hanya gara-gara menganggap foto itu foto nabi. Jangan Di Islam lenius itu lah, nggak bisa. Bang. Di Islam Aku itu ngomong, nggak aku boleh dengar. ada kebohongan. Nah nih tunjukkan. Nah tuh. Bukan ini. Ini bukan Yesus ini. Ini adalah juru bicaranya Yesus. Juru selamat. Hah? Cuma kok juru bicaranya Yesus? Oh iya dong. Di mana? Iya dong. Nah, yang mana yang Yesus di sini? Yang mana? Yang mana yang Yesus di sini? Cuma yang mana yang Ini bukan itu Kang. Ya, seperti Bunda Rama Kang. Cari Yesus. Jangan ini Kang. Oke, Ini Kang. makanya kok Yesus main bola kok dibawa. Makasih Tuh, yang di banyak. Bunda Rahma kasih besarin. Nah, ini. Tuhan. Yang mana yang Puji Yesus di Tuhan. sini? Mana yang Yesus yang asli? Mana? Mana yang Yesus asli? Bukan, Bang. Itu bukan berbicara soal asli. Ini kan punya gambar. Oke lah, aku akui. Loh, Dompalak Kardoba. abang sekarang boleh menunjukkan. Artinya dengar. Apa artinya foto banyak begini kalau semuanya palsu, kalau semuanya hanya halusinasi? Ini baru halusinasi. Ini baru hayalan. Ini baru fiktif namanya. Ini takhayul. Walaupun tahayul tapi ada foto. Masolang Sekarang aku generasi. tanya, tunjukkan gambarmu. Apa Mana yang gambarmu? mana yang Yesus di sini? Mana Yesus di sini? Mana? Yang mana? Mana? Dompalak Kardoba, Ablamats. Mana? Yang mana Oke, Yesus? itu Yang mau mana? palsu atau asli urusan kemudian. Iya Kan ada nggak gambar. bisa Sekarang begitu, tunjukkan. enak aja. Apa artinya ada foto ribuan foto kalau semuanya palsu? Tunjukkan apa? aslimu. Artinya tujuannya hanya Tunjukkan untuk aslimu. menipu. Mana? Artinya Ya, tujuannya hanya kalau untuk aku fiktif, membodohi. mana yang aslimu? Berarti hanya untuk membodohi. Begitu dong pala pemakan asu. Makanya otakmu itu pakai. Jangan jadi Kristen kalau mau pintar. Itu aja solusinya. Gak akan pernah bisa pintar kalau Anda masih di situ. Gak bisa. Orang di situ memang diajarkan untuk jadi bahlul. Anda mau pura-pura jadi pintar, ya susah lah. Bang, mau bertanya bang. Dari sekte mana? Protestan atau Katolik? Katolik. Iya, Katolik. Silakan. Temanya jangan kemana-mana ya, Bang ya. Iya, ini kalau mau bahas sama kita-kita yang kurang paham agama bang, susah juga soalnya kan kami ngerti agama kami. Cuman doktrin. Terlalu bukan begitu. Memang doktrin. Nggak terlalu mendalami begitu bang. Iya, Coba- memang nggak coba bisa. Apa yang Anda mau dalami di Kristen? Tapi memang nggak bisa, nggak boleh mendalami Bible. Kristen itu nggak boleh. Kalau mereka Nggak mendalami boleh, Bible, gimana? maka Kristen itu akan keluar dari agama Kristen. Enggak lah bang, buktinya banyak sekali yang mualaf bang, yang apa? Kalau yang masuk Kristen Oh ya, banyak sekali. banyak bang. Berapa? 1.000.000? Itu nggak terhitung mas. Kalau yang nggak terhitung. Pantasan ya. Kalian menjajah 350 tahun lamanya di Nusantara ini. Pantasan kalian masih minoritas sampai hari ini ya.
Oh, ternyata karena banyak yang mualaf. Mantap. Saya bilang jangan menjadi Kristen kalau mau jadi orang benar, jangan. Anda akan menjadi pembohong, pendusta kalau masih di situ. Bang, begini, selagi dari seluruh umat yang ada di bumi ini, Kristen terbanyak, Bang. Itu masih tetap akan di Kristen, tepuk Bang. tangan kalau begitu, tepuk tangan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen banyak ya? Iya, sangat banyak, Bang. Paling banyak. Alhamdulillah. Berarti tergenapi nggak nubuatan Yesus tentang penyesat yang akan tersesat, menyesatkan banyak orang? Nah, kalau bicara itu, makanya saya bilang tadi kalau bicara soal itu saya tidak tahu. Apa tuh? Makanya Bang, kalau mau lawan itu lawan yang setara lah ilmunya sama Abang. Itu contohnya nggak ada Kristen setara dengan Bang Suma, nggak ada. Tapi kalau versi rambut yang dari potong, Bang, ganteng juga dia, Bang. Hah? Tergantung kalau versi rambut ada dipotong, kan minyak rambutnya tergantung mereknya juga dia. apa, Bang. Kalau minyak rambutnya bekas gorengan ikan kering, bagus rambutnya. Tergantung. Loh, kok nangis? Tapi apa, Bang? Geli. Ketawa. Kirain nangis, Bang. Ini kami dari Kristen belum tanya ini kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Kesalahan dalam Al-Quran. Wah, mantap kali, Bah. Wah, Kristen menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Pakai ilmu apa, Bang? Banyak sekali, Bang. Pakai ilmu apa? Ilmu pengetahuan aja. Iyalah. Masalah generasi. Coba Anda tunjukkan ke saya satu aja, atau jangan satu karena nggak mungkin. Sepotong, secuil kesalahan dalam Al-Quran, silakan. Nah, ini contoh satu. Itu kenapa kok di surga ada bidadari sih, Bang? Oh, ini kan surga tempat suci kudus. Oh, Kok bisa gitu, Bang? Oke, baik. Sekarang Yesus mengajarkan 100 istri di surga itu untuk apa? Mana ada 100 istri? Matius 19 nomor 29. Matius 19. Iya. Palingan giliran dikasih giliran disebutkan datanya palingan, tapi kalau mau bahas Al-Quran katanya banyak kesalahan. Iya kan, Abang juga begitu. Loh, mana saya kasih dalil? Saya tunjukkan dalil. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri di surga. Ayo. Mana? Anda nggak mendengar? Matius 19 nomor 29. Masih mau nanya mana? Coba baca. Lo kok jadi sayang disuruh baca? Palingan pengertiannya arah ke lain, abangnya arah ke lain. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat. Ya. Kalau kalau Kristen 2 istrinya berarti dapat 200. Mati Gak ada lah, Bang. Loh, kok jangan jadi orang munafik, sok cantik. Sok cantik kali kau. Makanya ada pabrik kondom dibuat. Nah, iya. Kalau saya nilai cara Abang berdiskusi sama Bang Edis itu jauh sekali, Bang, kualitasnya. Oh iya, jauh kualitasnya karena Anda Kristen. Masa Anda mau menyanjung saya? Anda jadi mualaf nanti. Ini dari mana setan tidak membela setan? Pasti sesama setan membela sesamanya setan. Pasti. Nah, contoh, Anda sok tahu tentang Al-Quran. Mana kesalahan? Kesalahannya 100 katanya. Sekarang begini. Coba di hadapan Tuhan,
Yang mana yang suci? Bidadari atau manusia yang tidak bersunat? Jawab. Lah, ini ajaran apa ini bidadari sama manusia? Saya tanya samamu, di hadapan Tuhan, wanita perawan, wanita suci, namanya bidadari itu perawan. Wanita perawan dengan laki-laki yang tidak bersunat, yang mana yang najis di mata Tuhan? Jawab, jujur. Itu ajaran di agama kalian, Bang. Kalau Saya ulang lagi. Saya kasih data. Saya kasih bocoran. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat nonotnya tidak boleh masuk ke dalam kota suci Yerusalem. Itu ajaran di perjanjian lama, Bang. Ini Alkitab ada perjanjian lama sama perjanjian baru, Bang. Perjanjian baru. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Ayo, pertanyaan saya, tunjukkan di mana di dalam Bible wanita perawan disebut kafir. Dan saya sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak bersunat disebut kafir. Pertanyaan saya, yang akan masuk ke surga orang kafir atau wanita yang suci? Jawab. Kalau di ajaran kami yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, saya ulang lagi. Yang masuk ke dalam surga wanita suci atau laki-laki najis yang kafir yang tidak bersunat? Jawab. Itu di ajaran mana itu, Bang? Di Galatia 2 nomor 8 nomor 14, orang tidak bersunat hidup secara kafir. Bisakah orang kafir masuk surga? Bisa lah. Orang kafir bisa masuk surga katanya. Iya, kan di ajaran kami semua yang percaya Yesus Juru Selamat, dialah yang beroleh hidup yang kekal. Mari kita buktikan. Mau dia pencuri kah? Baik. Mari kita buktikan. Apakah Anda percaya? Di mata Tuhan, Bang. Akan aku buktikan bahwa Anda sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Mari. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ya, itu saya percaya karena itu di Alkitab. Saya mau tanya, apakah Anda orang Israel? Tidak. Berarti berdasarkan dalil tadi, apakah Yesus diutus untuk Anda? Begini, Bang. Begini nasib jadi pembohong. Tadi tak katanya percaya, sekarang begini, Bang. Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda harus menyerah. Ternyata Anda bukan Bani Israel. Sementara Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda umat Israel? Bukan. Berarti Yesus tidak diutus untuk ente. Lebih baik Anda turun, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, sikat gigi, pakai rinso, lalu tidur di kandang kambing. Coba lawan Edi situ bisa lawan semuanya. Lebih baik Anda turun, ambil sikat gigi Anda pakai rinso. Besok jangan lupa mandikan babi Anda dan kasih lipstick biar babi Anda itu mirip-mirip Edi sedikit. Gitu. Nah, tengoklah Bang Handi. Bang Handi. Oh, Bang Handi. Bang Andi, tengoklah kalau materi ini pasti begitu, Bang Andi. Masa kan dibilang orang kafir masuk surga? Sudah kehabisan dia. Udah susah. Adanya Bunda Mila, Bang Handi nggak ada, lagi sibuk ngopi. Oh iya, Bunda Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Rusak semua otaknya. Rusak. Tenaga waktu, Bang. Rusak. Kasihan. Materinya berat memang. Berat. Jadi kalau diskusi pasti rata-rata mereka stres. Tapi semua materi yang dibawa ini ya berat ya. Waduh, Pak Roten.
Mati Mija. Iya. Kasihan mereka sebenarnya nih. Kalau saya itu masih kasihan loh. Orang kafir masuk surga katanya. Buset dah. Iya, saking kehabisan kata-katanya Malam, mau Bang. bilang. Ya malam Ridon. Sekte mana Don? Kristen mana? Katolik abangku. Katolik. Oke, silakan. Lanjut pasien berikutnya, silakan Don. Kayak rumah sakit aja pakai pasien-pasien ya. Memang di sini penyembuhan Bun. Banyaknya. Iya. Ada yang mau disampaikan Don? Don. Ridon. Don. Tari Don. Don. Hei. Tiba-tiba hilang, pura-pura budek juga kah? Kira-kira begini loh ya. Kita buka kelas beneran nih, buka kelas. Terus mereka ini dikumpulin dalam satu ruangan gitu ya. Baru Banyuwa masuk ngajar di atas. Paling setengah jam. Saya rasa udah ada yang ada yang cedera kayaknya ini. Kalau Hancur rata dengan tanah sekolahnya Bang Andi. Sesabar-sabarnya orang kalau murid semua begitu. Saya yakin. Kalau Tapi enggak kebalik Bang Andi, kebalik. Saya ngajar baru 30 menit saya angkat bicara depan kelas. Karena kan semua orang Kristen kan siswa saya kan. Iya kan? Tadi diusir saya Bang. Di demo satu kecamatan. Dibilang saya guru kurang ajar. Kenapa kalian bongkar semua isi perut bebal? Tidak ada pelariannya Gurunda. Tidak ada pelariannya. Mau lari kemana? Iya mau kemana? Dihantam kiri kanan sama bebal. Nggak bisa. Nah sekarang siapa yang mau PKL ini? Siapa yang mau praktek lapangan? Dinda Dito kah? Dinda Dito atau Bang Handi? Kalau saya praktek lapangan, murid saya begini semua, habis menghapus. Ayo, siapa yang mau praktek lapangan? Mumpung ada pasien ini. Kalau saya makin kejang-kejang semua nanti Bang. Iya nggak apa-apa, anda masalah. Bang Handi dulu. Ya, Bang Handi, oke. Bang Handi Silakan. dulu, Bang Handi dulu. Bang Handi, kita simak Bang Handi. Ayo Bang Handi, silakan. Bagaimana kalau Tedongnya nggak mau ngomong? Kok bilang Ada Bang, ku dengar Bang. itu ada. Aku ditanya aja Bang. Ayo Bang Handi, silakan. Don. Iya Bang. Nah, Yesus itu hamba Tuhan atau anak Tuhan? Ciri-ciri Bang Handi. Yesus itu firman yang menjadi manusia Bang. Lama-lama gue lempar juga di papan tulis nih, baru satu pertanyaan. Saya ulang dulu. Ya udah aku jawab lah Bang. Penghapus, jangan papan tulis. Jangan penghapus. Apa saja? Ditanya udah dijawab Bang. Ini loh Bang, pertanyaannya bukan itu. Yesus itu hamba Tuhan atau anak Tuhan? Firman yang menjadi manusia Bang. Kan nggak begitu Lempar pertanyaannya. penghapus. Ya emang itu pertanyaan salah Bang. Karena Yesus itu firman yang menjadi manusia Bang. Iya benar. TK kasih ya sekolah. Allahu Akbar. Ada pengingatanmu sampai. Lama rupa. Aduh, lama kulau. Udah, kalau nggak ini kasih guru BP-nya aja. Ya guru Bang BP Handi. deh. Males gua. Yaudah, Bang Saridon. Ya Bang. Bang Saridon hamba Tuhan apa anak Tuhan? Aku ya anak Tuhan lah Bang. Anak Tuhan. Baik, mantap ini. Kalau anak kambing itu kambing ya Bang ya. Anak manusia sudah pasti harusnya manusia. Kalau anak Tuhan?
Ya anak lah bang. Mata meja. Kalau hamba Tuhan itu sudah jelas yang menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau anak Tuhan? Anak Tuhan ya anak Tuhan bang. Mata meja. Ya gimana lah bang? Pertanyaannya juga ini, apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Silakan Don. Anak Tuhan ya anak Tuhan bang. Berarti anak Tuhan bukan Tuhan. Anak Tuhan ya anak Tuhan. Iya Pak, apakah anak Tuhan itu adalah Tuhan? Kalau saya anak Tuhan bang. Apakah anak Tuhan menghambakan diri kepada Tuhan? Menghamba gimana bang? Bingung kan? Karena mereka ini memang bukan hamba Tuhan. Kalau mereka bukan hamba Tuhan, sama seperti iblis bukan hamba Tuhan. Lanjut. Masya Allah, lanjut. Kita kan anak Tuhan lah bang. Yang menghamba lah kalau kita. Oke. Jadi hamba Tuhan dengan anak Tuhan itu beda atau sama? Hamba Tuhan dengan anak Tuhan. Sama lah bang. Sama dari Hong Kong. Ya saya anak Tuhan juga. Coba. Saya menghamba kepada Tuhan. Yang betul. Anak Tuhan yang mana dulu bang? Dalil. Iya dalilnya. Dalilnya di mana? Dalil apanya bang? Kok dalil apanya? Macam mana punya murid kayak Kalau begini? anak Tuhan, kalau anak Tuhan Yesus itu firman menjadi manusia bang. Gitu bang. Bukan. Ya, Berdasarkan Bible kitab saudara, Galatia 4 nomor 7. Anda pegang Bible tidak? Ya abang lah. Abang kasih Kalau sekolah di sini itu pakai Bible, nggak boleh pakai congor. Iya ada lah bang. Tapi kan abang mengajukan pertanyaan bang. Oke. Tunjukin. Di sini dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak Tuhan. Tuh udah dibedain tuh. Ya baca Paulus dulu sudah mengganti. yang semuanya bang. Jangan di itu aja. Oke. Jadi kamu bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak Tuhan. Jikalau kamu anak Tuhan, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Tuhan. Ya iya benar. Betul? Jadi kamu sudah bukan hamba Tuhan, betul? Hamba Tuhan lah bang. Kan sudah jadi anak Tuhan. Iya anak Tuhan. Anak Tuhan juga harus Ya, kau dengarkan lagi. Ya. Kau dengarkan lagi. Jadi kamu bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Pak Paulus sudah mengganti kalian yang awalnya hamba Tuhan, sudah bukan lagi, melainkan anak Tuhan. Jadi orang Kristen yang mengikuti Bible ini adalah anak Tuhan, betul? Iya bang. Oke. Kalau anak Tuhan sudah pasti Tuhan bukan? Anak Tuhan ya anak Tuhan bang. Bukan Tuhan. Iya. Saya kan anak Tuhan. Iblis. Apakah saya Tuhan? Kalau iblis itu hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan? Iblis. Bukan lah bang. Bukan hamba Tuhan. Lalu apa bedanya sama anak Tuhan? Kalau bukan hamba Tuhan? Ya beda lah iblis. Iblis bukan hamba Tuhan. Iya. Iblis bukan hamba Tuhan, kau pun juga bukan hamba Tuhan. Sama-sama bukan hamba Tuhan, betul?
Iya, tapi aku anak Tuhan, Bang. Itu. Makanya beda, Bang. Ya kan sama-sama bukan hamba Iya, Tuhan. sama-sama bukan hamba Tuhan. Apakah iblis anak Tuhan, Bang? Enggak juga, Bang. Oke, enggak. Tapi Yesus itu hamba Tuhan, Bang. Yesus itu firman menjadi manusia, Bang. Coba di Matius 15 itu perikopnya itu. Matius 12. Matius 12 nomor 15 perikopnya itu Yesus hamba Tuhan apa Tuhan hamba Yesus? Yesus firman menjadi manusia, Bang. Hah? Oh, dari tadi itu mulu. Ya udah, Ya Bang Handi emang aja lah, itulah, Bang Handi. Bang. Emang itulah. Ah, pura-pura dongo kau. Ya enggak, aduh gimana, Bang? Memang itu kan Yesus firman yang menjadi manusia, Bang. Enggak tanya itu, yang kita bahas tentang hamba. Begini Kang Dito, apakah anak Ya, kucing masuk Bu kepala sekolah masuk. Enggak. Di sini aku di rumah sakit nggak bisa terlibat. Apakah anak kucing adalah kucing? Kalau kau anak Tuhan, apa kau Tuhan? Kalau kucing, anak kucing, ya kucing lah. Tapi Kalau anak kau kucing anak bukan Tuhan, mamanya apa kau kucing. Apa kau anak Itu, Tuhan? Bunda. Kau kan anak Tuhan, Bang Ya, Ridwan. iya, Kau kan aku anak anak Tuhan. Apa kau Tuhan? Ya bukan lah. Nah inilah ngelesmu. Maunya Ngeles enakmu gimana? aja. Bukan maunya enak, emang aku bukan Tuhan. Anak manusia adalah manusia, anak binatang adalah binatang, anak Tuhan adalah Tuhan. Kau Ya anak enggak Tuhan lah. tapi Tuhan palsu. Aku bukan Tuhan. Aku manusia, bukan Tuhan. Bunda, nggak berlaku hukum itu di mereka. Hukum yang mana, Bang? Aduh, aku nggak panggil Bang lagi. Hukumnya itu anak Tuhan adalah Tuhan. Kan sudah dibilangin sama Bunda Rahma bahwa kalau anak kucing jadi kucing. Anaknya Ya, si Abang emang. sudah besar. Nah, terus kenapa anak Tuhan nggak bisa Kalau- jadi Tuhan? Anaknya Tuhan, ya tetap anak lah. Kau pilih-pilih enaknya aja, kau pilih-pilih. Maksudnya gimana? Pilih enaknya gimana, Bunda? Anak manusia. Iya, anak manusia, binatang, manusia. binatang. Anak harimau. Anak Tuhan, ya kau pasti Tuhan toh. Tapi kau Tuhan penyesat, palsu. Aku bukan Tuhan lah. Aku manusia. Katanya anak Tuhan. Gimana kau ini? Iya, emang anak Tuhan. Terus kenapa kau nggak mau kalau kau dibilang Tuhan? Ya emang Anak aku manusia, bukan Tuhan. Terus apa kau? Anak setan? Manusia aku. Sepertinya kau anak setan ini. Sibilisis. Dari mana anak setannya coba? karena kau nggak mengaku Tuhan tuh, berarti kau anak setan. Iya, emang aku bukan Tuhan. Berarti kau anak setan. Aku anak manusia. Kenapa Yesus bisa kalau jadi anak Tuhan? Tadi dia bilang anak Tuhan, ini orang berubah-ubah. Yesus tuh firman yang menjadi manusia. Nah, itu dia pakai itu ya, Bun. Yohanes 1:1 ya. Itu kita bukan original konteks, Bun. Saya kemarin baru dengar pendeta. Tunggu, Bun. Saya baru dengar pendeta kemarin. Kalau dilihat dari original konteks itu harus diterusin di bawah itu. Jangan lari Yesus dari itu tema, bukan Bun. Tuhan. Ya, Jangan lari si anak Dia nggak setan ngerti ini apa-apa. lari dari tema, benar. jangan. Kembalikan Iya, ke tema. Jawab aja itu dulu deh, nanti baru kita berilmu yang lain. Kan sudah dijawab. Yesus tuh firman yang menjadi manusia. Beda sama aku. Kalau aku emang dilahirkan Jadi aku manusia. bilang, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, beryesuslah Tuhan gitu. Jadi kau Gimana? ini lah, kan Yesus Dalilnya mana? Dalilnya mana? Nah kan Yesus firman, kau bilang tuh. Iya. Kakak, Yesus sorry. firman yang menjadi manusia. Saya boleh jawab sedikit aja. Oh, kau mau jawab anak setan ya, anak Tuhan ya bang? Silakan bang. Begini Kak, sebutan anak-anak Tuhan bagi umat Kristen itu bukan berarti manusia itu menjadi Allah, bukan.
tapi ini pinter dia menunjukkan ini. hubungan yang dekat, ya penuh kasih dan bersifat kekal antara Allah dan orang percaya gitu. Ya sebagaimana ayah dengan anak-anak yang dikasihinya kan begitu. Kalau kita disebut sebagai hamba itu saya kira rendah sekali. Nah, berarti Tuhanmu rendah. Karena Yesus hamba Tuhan. Bukan begitu. Oh, kenapa Ya mau kalau muslim enak-enaknya? kan disebut sebagai Yesus. hamba. Sabar, Bang, Hamba sabar, itu kan Bang. pembantu. Itu Kau rendah maju sekali. kena mundur kena ini namanya sama Bunda Rahma. Itu loh. Bukan Maju maju. kena, mundur Kalau saya kena. tanya balik nanti gimana? Ayo. Apa-apa juga. Tapi jawab Ya dulu coba itu. coba baru nanya balik. Gurunda Nanti Juma, dulu. saya pengen belajar. Aduh, nggak pengen usah belajar gurunda sama Anda sih. ketinggian buat kau. Oh ketinggian, oke kau lah kalau begitu. Ayo, Nggak saya mau apa-apa, tanya. nggak apa-apa. Kalau Gurunda masih monitor boleh, iya. boleh. Biar dia dicatat. Anda percaya Gitu ya. Quran itu firman Allah? Iyalah. Ya, ketika Quran terbakar, kemanakah firman Allah itu? Loh, ini pertanyaan sederhana loh, bisa Yang nggak? Al-Quran itu, yang dituliskan di Al-Quran itu sudah bukan firman Allah. Kalau terbakar itu kertas. Oke, kalau kertasnya terbakar, kemanakah firman Allah itu akan kembali? Ya, Coba firman jawab. Allah itu kekal. Allah itu berkalam, Loh, iya kekal. Kekalnya kemana? Coba. Iyo. Kekalnya kemana? Apakah kembali kepada Allah atau Tunggu dulu. Bro, kalau kamu bertanya, dengarkan dulu orang menjawab. Kau bertanya tapi kau juga makan babi, bro. Nggak bisa bertanya sambil Anda makan bisa babi. jawab nggak? Ini pertanyaan sederhana loh. Nah itu jawabannya. Ya, diturunkan dulu baru kita jawab ya. Soalnya kau bertanya sambil makan babi. Bertanya ngerocos gitu loh. Dengarkan dulu. Alah, emang lihat tadi dia makan babi. Iya, babi begitu. Nggak pernah berhenti mulutnya ngerocos gitu loh. Kan kalau bertanya bro, kan orang dengarkan jawaban, bukan ngomong juga kan. Itu. Jadi Kalau kau menuhankan Yesus karena firman, Tuhankan juga Bibelmu itu pun firman. Tuhankan tuh buku tuh, Biblosmu. Lanjut Bang Ardi. Al-Quran itu berada dalam diri umat Islam, gitu ya. Atau kalau bahannya itu bukan Al-Quran, kertas. Ya kalau terbakar, ya Al-Quran tetap masih ada. Jadi Al-Quran nggak pernah hilang. Itu sih jawabannya sederhana. Jadi Oten mana paham Bang Handi. Ya, Mereka kenapa tidak tahu mana diturunin? Ya, kenapa diturunin kalau Ya sabar dulu. Yang Iya, dibukukan itu mushaf. Dengarkan dulu Ridon. Yang dibukukan itu mushaf. Al-Quran itu kalamullah itu yang dilafazkan. Jadi yang dibaca itu bukan bukunya. Paham sampai di sini? Karena framingan atau pertanyaan yang tidak mendasar, bahkan seperti tadi, Ridon tidak, saya mengatakan memang karena buruknya orang Kristen tidak membaca Bible, makanya tidak mengetahui bahwa Paulus menjadikan kalian yang awalnya hamba Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan beranak saja, banyak rasional yang mengatakan kalian itu bodoh akal gitu loh. Apakah Tuhan beranak? Siapa mamanya? Apakah Tuhan Bapak dengan Tuhan Mama wik-wik kemudian muncul anak Tuhan? Tidak ada rasionalnya seperti itu. Itu kalian tidak bisa membedakan loh. Tuhan Maha Pencipta itu berhak menciptakan apapun, kemudian kalian batasi menjadi punya anak. Atau bahkan kamu tadi mengatakan firmannya yang menjadi manusia. Firmannya itu adalah Tuhan itu sendiri atau bukan? Bingung lagi kau menjawabnya. Gini bang. Abang ditanya turunin orang baru jelasin. Naikin lagi dulu. Saya sudah jawab. Iya, Al-Quran yang saat ini
Al-Quran yang saat ini Abang jawab, tapi sudah turunin orang, Bang. Naikkan dulu. Ya, kalau Naikkan dulu. Gini loh. Kalau kita Kang ngomong Dito kan gantian. diperbaiki dulu, Kang Dito, feedback suara Kang Dito. Bro, Cek aman? bro, boleh kita naikkan dia. Coba naikkan dulu. Dengarkan dulu, kau jangan mengatur di sini. Iya, aku dengar. Boleh kita naikkan dia. Tapi kalau habis bertanya kan diam dulu mendengarkan. Tapi dia ngerocos kayak babi ngepet, Bang. Gimana mau naik? Aku nggak suka ya kayak gitu. Nah, itu loh. Oke, mungkin sudah mendengar jawaban saya ya tadi ya. Oh, iya, Kamu oke, pahami oke. dulu Ya. mana mushaf. Kau dengarkan dulu. Mana mushaf Al-Quran, mana yang Al-Qurannya. Al-Quran itu yang isinya. Oke, udah kan itu? Udah, Oke, udah paham belum? tadi Anda mengatakan bahwa ketika Qur'annya terbakar, masih ada orang Islam yang menghafal Qur'an, begitu? Quran yang mana yang kamu maksudnya? Mushafnya? Quran Anda atau loh. bacaannya? Ketika Qur'annya terbakar, atau katakanlah Quran dunia yang kiamat. kamu Dengar maksudkan dulu. mushafnya atau tidak lafaz bertanya bacaannya? tentang mushaf atau lafaznya, enggak. Saya enggak bertanya tentang itu. Ya Yang saya itu kau tanyakan, bodoh, memang anjing babi. Dikasih tahu yang dia tanya cuman Quran. Saya sudah menjelaskan tadi waktu dia di bawah. Kalau pemakan babi ya kayak gitu Don. Mau dijelaskan kayak gimana pun ya. Dia tanya Al-Quran. Quran itu ada yang dilafazkan. Yang dilafazkan itu adalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Itu Al-Quran. Kalau yang buku yang saat ini dicetak itu mushaf namanya. Kalau yang dibacakan ini bisa dibakar nggak? Bisa nggak dibakar? Itulah kalau otak kosong gitu loh. Bahas tentang keagamaannya di Bible-nya sendiri tidak dikuasai. Supaya Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Orang Kristen nggak ada dibatasi dengan aturan. Makan babi yang dilarang di perjanjian lama dimakan babinya. Karena apa? Dalil ini dalil. Kalian telah dimerdekakan dari perhambaan. Jadi kalau misalnya mau naik, mau diskusi, tanya itu dipikir dulu punya otak atau tidak. Kalau Quran yang dilafazkan bisa dibakar nggak Qurannya? Yang dilafazkan itu bisa dibakar nggak? Ridon, kau jawab. Gimana Bang? Tidak bisa. Al-Quran itu yang saya baca ini, Bismillahirrahmanirrahim, bisa dibakar nggak? Ya itu kan udah dihafal lah Bang. Hafalan itu bisa dibakar nggak? Ya enggak lah. Itulah pertanyaan si babi tadi gitu loh. Coba punya otak nggak orang yang bertanya seperti tadi? Gimana? Iya, Aku silakan. bertanya dulu ya Bang. Seandainya yang dibakar itu yang belum dihafal itu gimana Bang? Siapa yang belum menghafal? Ya ilah. Itu mushaf. Oh gitu ya. Yang dibukukan itu mushaf. Jadi mushaf Al-Quran Ya, silakan, itu Bang Andi. digunakan untuk membaca, mempelajari Al-Quran secara utuh. Gitu loh. Oke Jadi Bang. bedakan mushaf dengan hafalan. Ya. Itu loh tadi gampang kok oke lah, sebenarnya kalau dihilangkan dulu babi di dalam badan bisa dimengerti gitu loh. Siap lah Bang. Oke Bang. Aku izin Iya, turun dulu makanya. ya Bang. Loh, ngapain tuh? Nggak apa-apa, Bang. Di sini kita nggak emosi. Saya cuman memberitahukan kita niat diskusi di sini, kan gitu ya. Ya, siap, Pengen siap, dapat siap. poinnya. Tapi kalau orang bertanya nggak punya kapabilitas, ya. Cuman bertanya, tapi nggak mau diluruskan pertanyaannya yang mana, yang dihafalkan atau yang mushafnya. Begitu kok pura-pura pinter naik. Cuma ngomong kosong, nanyanya udah kosong, nanya aja udah botol kayak anak SD yang nggak dapat pengetahuan. Oke, itu dulu. Tapi ini poinnya kan kami lagi di challenge nih, Bang.
berdasarkan Galatia 5 nomor 1, orang-orang Kristen itu dimerdekakan dari perhambaan. Jadi kalian tidak ada itu yang disebut dengan hamba Tuhan, nggak ada. Kembali lagi di Galatia 4 nomor 7, ya, bahwa kalian itu sudah bukan hamba Tuhan lagi, melainkan sebagai anak Tuhan. Kan begitu? Kalau iblis itu bukan hamba Tuhan juga, dia tidak memperhambakan kepada Tuhan, apa bedanya dengan kalian yang sudah menjadi anak Tuhan? Ini ajaran Paulus, memerdekakan kalian dari segala macam huk perhambaan. Bahkan apa yang dilarang oleh Tuhannya Yahudi, Elohim, oleh Bapaknya Yesus, ini sudah dibebaskan, dimerdekakan gitu loh. Sementara Yesus sendiri, dia tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, kalian adalah anak-anakku. Tidak ada. Memanggil murid-muridnya 12 saja hanya murid. Tidak ada dia mengatakan anak-anakku. Tapi kalian disebutkan oleh Paulus sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Yesus juga dikatakan anak Tuhan, apa level derajat perbedaannya kalian dengan Yesus? Nggak ada kan? Jadi sama-sama kalian dengan Yesus. Ya, kalau Yesus dituhankan, kalian menuhankan siapa gitu? Ya, silakan. Gini Bang, kalau Yesus itu firman menjadi manusia, Bang. Oke, firman yang jadi manusia, Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Firman itu Tuhan bukan? Iya, Tuhan, Bang. Oke, kita baca di Kolose 2 nomor 15, Kolose 1 nomor 15. Ini menyimpang dari tema karena jawabannya firman. Aneh-aneh memang. Sabar ya teman-teman ya, Bang Zuma, Gurunda kita lagi istirahat. Biar tetap diskusi jalan, kita ambil posisi dulu sebentar. Kolose 1 nomor 15, Bang. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu ciptaan atau bukan, Bang? Yesus ciptaan, Bang. Ciptaan luar biasa. Kalau ciptaan itu kapan menjadi penciptanya, Pak? Gimana, Bang? Pak Ridwan. Aku kan bilang Yesus ciptaan, Bang. Aku bilang Yesus. Nah, barusan Anda bilang ciptaan kok. Enggak, Bang. Kan Abang baca di sini. Oh, enggak. Yesus firman menjadi manusia, Bang. Ini keutamaan Kristus. Kolose 1 nomor 15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu ciptaan atau bukan? Bukan lah, Bang. Bukan. Jadi Yesus Elohim itu sendiri. Yesus itu firman yang menjadi manusia, Bang. Oke. Kolose 2 nomor 6 nomor 7, Bang. Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Kalian aja kita jadiin wanas, teman-teman. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, Elohim mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini Elohim yang jadi manusia, bukan firman. Jadi Anda lebih percaya yang mana? Yesus ciptaan atau Elohim yang jadi manusia? Firman menjadi manusia, Bang. Kalau firman yang jadi manusia itu ciptaan.
Kalau Elohim yang jadi manusia, ini Elohim nih. Apakah firman diciptakan, Bang? Yang namanya firman itu ciptaan. Dalilnya mana, Bang? Segala sesuatu yang difirmankan sudah pasti ciptaan. Ya, dalilnya dulu, Bang. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Nomor 2. Kemudian dikatakan berfirmanlah Elohim menjadi terang, jadilah terang. Jadi segala sesuatu yang difirmankan itu jadi ciptaan. Firman ciptaan bukan? Waduh, suara apa ini? Kawannya Andreas rupanya. Ayo bang, semangat bang. Macet. Kalau mau jadi anak Tuhan, semangat bang. Abang, oke, makasih ya abangku. Aku izin turun dulu, Bang. Nggak bisa jawab dia, Kang Dito. Siap, oke lah abangku. Aku izin turun dulu ya, Bangku. PR ya, PR dari Kang Dito, PR. Tolong ditanya sama pendetanya pertanyaan tadi, oke? Gimana Bunda Mila? PR. Kan Kang Dito nanya, kamu belum bisa jawab, jadi PR. Nanti tanyain sama pendeta, coba kamu bisa dijawab nggak sama pendeta? Kadang-kadang pendeta tuh kalau marah, kamu diusir dari gereja. Sanggup nggak itu? Enggak pernah diusir aku. Ya kamu mungkin ada kedudukan di situ. Tapi kalau jemaat biasa nanya yang aneh-aneh, dikeluarin dari gereja. Aku jemaat biasa loh, Bunda. Banyak yang laporan begitu. Ada beberapa akhirnya bikin denom sendiri supaya aman. Tuh, mana sih? Tapi orang nggak boleh bertanya, nggak boleh membahas hal-hal yang mereka tidak pernah bahas. Itu gimana itu begitu? Nggak fair itu namanya. Ya selama ini boleh bertanya lah. Nggak ada di gereja nanya-nanya. Itu kan saya sering ikut tuh ngelihat teman saya kalau ke gereja. Gimana sih? Bunda Mila masuk gereja ya? Di tempat ininya, di tempat di samping itu yang untuk acara-acara, bukan di dalam gereja. Jadi kalau gereja di sini itu besar, terbagi untuk tempat ibadah atau tempat perayaan pamannya nikah atau nikah sih kawin ya. Iya, berarti Bunda ngikutinya di acara-acara bukan di acara-acara. Tapi kan teman-teman saya bilang lo nanya nggak tuh sama pendeta? Aduh nggak berani, nggak boleh nanya. Udah nanti aja katanya gitu. Tapi setelah selesai ibadah, mana mereka balik lagi ke pertanyaan. Nah, saya tahu kenapa diusir. Ada salah satu orang, bukan satu berapa orang tuh ini Kang Dito waktu itu, teman-teman kita yang Kristen. Akhirnya bikin denom sendiri. Di mana itu Bunda? Di sini di online. Oh ya. Kalau di sini tidaklah Bunda. Cobalah tanya sama pendetamu. Lanjut Bang. Sebenarnya kalau saya Bun, orang-orang Kristen tuh boleh saja bertanya sama pendetanya. Tetapi UUIS. Apa itu UUIS? Ujung-ujungnya imani saja. Itu saja. Itu benar. Betul. Benar Bang Don. Boleh bertanya. Karena kenapa? Kalau dijelaskan itu pendetanya juga bingung untuk menjelaskan kebenaran. Betul. Jadi UUIS ujung-ujungnya imani saja. Tuh. Iya. Setuju itu. Jadi izin Bunda. Iya. Pak Ridon, memang harus diakui ya, orang-orang Katolik itu percaya magisterium. Jangan kemudian naik karena melihat RK, dia tanpa sekolah seminari menjelaskan Bible. Itu dilarang dalam Katolik. Kalau Pak Ridon seorang Katolik memang disibukkan dengan liturgi. Bahkan apologetiknya itu ada dalil.
1 Petrus pasal 3 nomor 15 dan nomor 16. Ibaratnya digedor-gedor palanya sampai gepeng, mereka tetap akan mengampuni, Pak. Itu dasar apologetik Katolik. Ini memang beda dengan Protestan. Protestan mentok-mentok berdalil tentang Roh Kudus. Tetapi semuanya balik lagi, ada sola scriptura. Yang lebih khusus adalah Bible. Makanya mereka lebih percaya kalau ditanya, orang-orang Kristen Protestan itu hamba Tuhan apa anak-anak Tuhan? Mereka confident mengatakan anak-anak Tuhan. Dito. Ya, ya. Kang Dito, tapi sama-sama sesat. Iya, karena yang di awalnya sudah sesat. Makanya gerbong yang belakangan itu abad 16 ngelihatnya sesat, tapi dia bagian dari gerbongnya gitu loh. Ya, sesat gimana lah, Bang? Coba, mana yang lebih betul, Ortodok atau Katolik? 78 atau 73 kitabnya? Ya, kalau Katolik ya Katolik lah. Bagi Katolik, Katolik, bagi Ortodok, bagi Protestan, Protestan. Rebutan kalian mana yang betul, kan gitu kan? Betul nggak? Anda masih belum melihat detail perbedaannya. Protestan 66 kitabnya tanpa Deuterokanonika. Katolik 73, ada Deuterokanonika juga. Ortodok 78. Mana standar parameter kitab yang benar? Dari kitabnya dulu. Gimana, Bang? Awesome. Dari secara kitabnya ini sudah berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ya memang beda lah, makanya kan Katolik, Kristen ya memang beda lah, Bang. Nah, kemudian mengatakan bahwa Kristen mayoritas seluruh dunia. Kristen yang mana satu? Ya, Bang. Tapi it's okay. Balik lagi, pemahaman jemaat-jemaat Katolik, Kristen, Protestan. Oh iya, Bang, silakan Bang Andi. Aku mau nanya Ridwan bentar. Bang Ridho, itu Katolik itu termasuk Kristen apa bukan ya, Kang Ridho? Ya Kristen itu apa dulu, Bang? Enggak, Katolik itu Kristen atau bukan? Katolik ya Katolik lah, Bang. Bukan Kristen? Katolik ya Katolik, Bang. Iya, berarti bukan Kristen Katolik itu ya? Ya bukan. Jadi Katolik bukan Kristen, Kristen bukan Katolik, betul? Ya Kristen, Bang. Katolik lagi. Iya, beda gitu ya. Iya, Bang ya? Iya, Kristen, Katolik, Bang. Iya, artinya beda. Mereka trauma, ya, Katolik, Kristen mau gimana lagi, Bang? Iya, berarti beda, Bang. Ya itu beda. Definisi sendiri lah, Bang. Apa perbedaannya Katolik dengan Kristen, Bang? Ya kan sudah dibilang Katolik, Kristen. Ya perbedaannya apa, Bang? Ya, Bang, definisi lah. Kok saya disuruh menjawab sendiri? Ya kan saya sudah jawab itu. Enggak ada jawab. Bilang aja nggak berani, Pak Ridwan, jujur aja lah, nanti muncul sejarah ulang kembali kan gitu kan. Saya kalau menjawab ngeri, Bang, terjadi lagi kerusuhan ke dalam. Ya udah, Bang, aku izin turun dulu, Bang. Ngeri kan? Udah ngeri dia. Udahlah, Bang. Dia ngeri dia. Aku turun dulu ya, Bang. Makasih Bang, ya udah. Jangankan abang, Bang. Jangankan abang. Banyak yang saya tanya kayak gini nggak ada berani menjawab, Bang. Ngeri. Kenapa? Ya udah, Bang. Kenapa? Karena Anda ini sebenarnya bersatu. Anda bersatu dalam tidak bersatu. Apa maksudnya? Ya, dalam hal memperkuat Yesus Kristen Anda bersatu.
Tapi dalam hal urusan dunia, Anda berpisah. Ngerti nggak maksudnya nih Bang? Ya udahlah Bang, udah. Aku izin turun dulu. Takut dia. Takut dia. Bang, PR dari Kang Dito tadi tolong dijawab ya. Tanyain sama pendeta. Ya, lupa dia umur berapa sih dia sekarang Kang Dito? Diulang dong, izin. Pertanyaannya sama dia tadi yang dia nggak jawab. Iya, firman itu kalau bukan ciptaan, berarti Elohim sendiri yang jadi manusia. Itu. Nanti ditanya sama Pak pasturnya. Ada mantan pasturnya itu bilang Pak gitu ya. Ya gini Bang, kalau firman ciptaan ya dalilnya aja Bang. Bukannya tadi sudah dikasih taunya. Iya, sudah dikasih tahu. Kolose 1 nomor 15 tadi itu. Coba tanya sama Pak Pastor. Udah Bang. Itu ciptaannya Bang. itu. Aku izin turun dulu Bang. Izin turun. Ya catat itu Bang. kolosenya, catat dong. Tanya sama pendeta. Jadi saya kasih ilmu Don, saya kasih ilmu ya kalau ada tanya firman itu ciptaan atau bukan. Sebelum menjawab itu lu harus mengertiin dulu apa itu firman. Nah kalau sudah ngerti apa itu firman, baru bisa melangkah ciptaan atau bukan. Firman itu perkataan, dengerin dulu, firman itu perkataan sang pencipta. Oke. Perkataan sang pencipta melekat pada diri sang pencipta, bukan ciptaan. Tapi sang pencipta berfirman sehingga menjadi sesuatu. Setelah dia berfirman, jadilah sesuatu, itu ciptaan. Seperti Yesus, Bapak berfirman, Bunda Maria mengandung, artinya isi kandungan Maria namanya Yesus, ciptaan Bapak dengan cara berfirman. Itu loh menjawabnya Bang. Ya oke lah. Aku izin turun dulu ya Bang. Iya. Aku izin turun dulu Bang. Udah, makasih ya Bang ya. Oke lah. Bentar, Oskadon. Bye. Diantar dulu, di antara sekian teman-teman Kristen yang naik ke sini, hanya 2 yang waras. Anda sama Willy. Ya, jadi kami hormati Anda. Yang lain juga kami hormati sih. Kalau bisa lain kali naik janganlah terlalu mengkonsumsi babi dulu banyak karena jadi gila semua Bang gitu loh. Janganlah Bang. Oke lah Bang, aku izin turun dulu ya Bang ya. Makasih ya udah. Sebentar dong, belum ngobrol sama gua. Gimana sih? Oh gimana lagi Bang? Iya, belum ngobrol sama kita. Ya. Gimana? Saya Oke lah Bang. sudah 3 jam ini cuma duduk diam aja dengar itu. Iya. Bahas konsili. Buru-buru mau kemana sih? Udah di sini aja enak. Saya kasih kopi nanti sama Donat. Iya Kang Dito. Apa itu? Bahas konsili Trente biar makin ngeri deh. Udah, aku izin turun dulu Bang. Tapi Bang Rido dari di sini belum pernah nanya loh. Bang Rido sekali-kali nanya ke apa pertanyaannya? Udah Bang, aku turun dulu Bang. Nah, kalau Ridon ini Bang Handi, orangnya itu di sini dia naik ke sini tuh pengen belajar. Ya. Ya tak ajarin. Iya. Gitu. Jadi makanya ya usah buru-buru turun, Dang. Iya. Dan aku keluar dulu Bang, cari makan dulu. Udah malam ini kan di rumah, kenapa mesti keluar sih? Mana sih? Cari makan dulu Bunda. Nggak, tunggu nanti dulu, saya kirim dari sini makanan. Saya kirim dari Amerika. Bun, saya lagi masak ini. Saya masak sarden. Sarden campur pete. Wah, enak banget, Bun. Udah kirim ke sini. Kasih si Bang Adon. Ayo Bang Adon, jangan turun, kita diskusi aja. Biar rame. Enak lah PT udah makan. Aku nih masih lapar ini. Izin turun dulu lah. Saya kirim donat lah dari sini, jangan keluar ya. Waduh. Tuh kurang baik apa coba Komal sini. Tidak, aku izin turun dulu, Nanti. Assalamualaikum. Aku mau nanya. Dia mau turun, jangan dipaksa. Makasih ya Bang Ridon, maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Oke, makasih. Satu lagi. Ridon, mau tanya dulu. Itu tadi firman yang diceritakan oleh Bang Handi. Kebetulan tetangga saya itu namanya Firman, besar sekali orangnya, kurang berkelahi. Iya, gemuk orangnya itu. Iya.
Ada juga teman saya Firman. Salve Pak Ridon, ya Salve. Oke, Ya siap. Pak Ridon, Makasih ya, Abang ini Ku aku udah semua. follow ya. Yuk. Oh, oke, siap, Abang. Makasih ya Bang Ridon. Terima kasih. Seru banget itu. Tapi saya hitung tadi pasien Bang Juma itu ada 7 orang pasiennya Bang Juma. Cuma agak dua normal nih, Willy sama Ridon. Yang lain mah bener-bener dah. Yang lain asal ya. Tapi yang lucu tadi yang pertanyaan ya Pak, yang penanya yang sebelumnya ini. Siapa sih tadi itu yang ngerocos itu bahwa kalau Quran dibakar itu kembali kepada Allah. Aduh, udah dijelaskan sama Kandito, dasar memang. Paling parah tadi itu bilang orang kafir masuk surga. Orang kafir masuk. Gimana ceritanya orang kafir masuk surga? Iya karena dia pikir udah dijamin katanya. Nah inilah mereka ini mempergunakan istilah-istilah dalam Al-Quran disalahgunakan maknanya. Sebenarnya mereka ini korban dari terjemahan. Iya kata hamba juga itu kan, hamba itu juga kan milik orang Islam ya. Iyalah. Iya. Bahkan yang paling parah itu kalau mengatakan anak Allah, tapi dipelesetkan lidahnya anak Allah. Nah, gitu kan? Itu sebenarnya penghinaan terhadap umat Islam itu, ilahi terjemahannya. Penghinaan, penistaan yang sangat itu harus diluruskan tiap hari. ditempelin sama Yusuf Kalla, kalau dibilang Yusuf kalah. Iya. Erik Thohir ketemu Bunda Mila ya, ketemu Bang Erik di mana kemarin itu Bunda Mila? Jakarta, di Jakarta. Bro. Tapi kalau kesini emang ketemu, dia kan sering, anaknya kan sekolah sekarang sini. Itu masjid kita tuh kan namanya masjid Pak Erik kan, bukan Pak Eriknya, Pak Thohirnya. Jadi kayak hibah gitu. Jadi sebagian uangnya dari mereka, sebagian kita cari sendiri. Bunda di California ya Bunda ya? Di LA ya, California. Oh di LA ya. Kalau ketemu lagi nanti Pak kalau Bunda Mila ketemu lagi Pak Erik Thohir, bilangin ada salam dari Edis. Tapi Edis saya udah mau janjian loh ketemu. Nah kita mainkan ya, Bang Handi live nanti ya. Iya. Kalau ketemuan. Ada tamu tuh, ada tamu katanya tuh. Taruh dulu. Ada tamu. Kita hormati netizen di bawah. Ada tamu. Tamu lu teh silakan. Tamu lu teh. Tamu lu teh. Pokoknya netizen tuh di bawah aktif, Bunda, harus diikuti. Iya. Kalau lihat namanya ini orang tator ini, Lute. Iya, Bang Lute, selamat malam Bang Lute. Bang Lute, 2 orang yang manggil nih Bang Lute. Nih, udah dipanggil Bang ya. Udah dipanggil yang nggak denger gimana Bang? Coba netizen di bawah. Kira-kira kalau dipanggil nggak jawab diapain Bang? Ditulis di bawah. Pokoknya ini malam lu raja deh semua. Diikutin. Iya. Ludahin ya. Diapain Bang? Dipanggil tapi nggak menjawab. Diapain? Nah diturunkan. Turunkan. Pokoknya gue ikutin lu pada di bawah. Nah, gimana lagi? Bunda Mila lagi Emang luar biasa. Luar biasa netizen, Masya Allah, Iwan Villa, saudara-saudara kita semuanya. Dia kan sahabat-sahabat Apoletik kami. Luar biasa. Pokoknya teman-teman di polo-polo dong, Bunda Mila, semua yang ada di atas ini di polo-polo. Tolong dong, ya bener. Ini akun baru nih. Ya, di polo-polo semua yang ada di atas ini. 3.300 orang nih. Ini telat nih. Ayo, saya umumkan nih. Taruhlah, hampir lupa gua ada amanah ini. Sebentar ya tamu ya. Api Medan, saudara kita juga ingin di sana kurban ya. Nah, bagi teman-teman yang ada di Medan atau Sumatera Utara dan sekitarnya umat Islam ya khususnya ya. Assalamualaikum. Yang mau waalaikumsalam, yang mau ikut berkurban, ya silakan hubungi API Pusat
insya Allah kita juga salurkan ke saudara kita yang ada di API Medan yang ingin berkurban di sana, terutama yang di kota Medan ya. Teman-teman yang ada di Medan, ayo hubungi saya, nanti sambungkan langsung ke API Medan, Sumatera Utara. Kira-kira begitu. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ngomong sebentar Bang? Boleh Bang, silakan. Saya cuma mau ucapin terima kasih ini berkat Bang Zuma, Bang Handi dan Kang Dito ya. Karena adik saya alhamdulillah ikut saya menjadi mualaf berkat nonton Alhamdulillah. Bang Handi. Jadi Masya Allah. saya yang mualaf duluan, adik saya mengikuti kemudian. Kapan itu Bang? Tanggal 13 April. Oh baru-baru ya, baru sebulan ya? Betul, jadi saya mualaf 2014, adik saya 2025. Jadi fakta lucunya itu adalah saya sama adik saya beda 11 tahun. Saya mualaf di umur 26, adik saya mualaf di umur 26, dan kita beda mualaf itu pun 11 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Jadi berkat saya selalu kasih video Bang Zuma, sahabat Bang Zuma, alhamdulillah dia masuk dan istiqomah. Adanya laki perempuan Bang? Perempuan Bang. Masya Allah. Dan masih lajang, masih sendiri apa udah punya suami? Masih sendiri, belum ada rencana mau nikah, belum ada rencana Semoga dapat imam ya, yang soleh. Amin, jadi imam yang baik. Yang penting jauhkan dia dari Edis Bang. Justru itu Bang, makanya saya selalu nonton Bang Zuma ini setiap hari. Demi Allah saya nggak bohong. Kan benar saran saya, jauhkan dari Edis. saya selalu nonton Bang Zuma, selalu bilang dia suruh nonton Bang Zuma untuk jaga-jaga dia, takut ada serangan-serangan dari oten-oten. Garian kalau boleh tahu di kota mana Garian? Saya di Tangsel. Oh di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ada yang komen suaranya mirip Bang Zuma katanya. Bang follow saya nanti, insya Allah bulan 6 Banyuma datang ya, bawa adiknya ya. Siap. Di mana tuh Bang kalau boleh tahu? Di Jakarta nanti Bang. Di mana ya? Tanggal berapa ya? Pertengahan Juni lah nanti insya Allah. Oh insya Allah nanti saya ajak adik saya. Cari nomor telepon saya aja Bang, di WA aja langsung. Biar boleh saya sharing dikit nggak sih? Saya pengen cerita nih. Boleh Bang, monggo Bang. Jadi adik saya itu dia mualaf ke trigger karena dipaksa CD. Gimana? Jadi adik saya itu tertrigger untuk dia masuk Islam karena dipaksa sama mama itu untuk ikut CD. Jadi dulunya kita itu adalah Kristen Protestan. Jadi karena dipaksa CD instan atau CD express yang tanpa belajar 6 bulan sampai 1 tahun itu tiba-tiba sudah di CD. Semenjak itulah dia meragukan oten. Sidik apa sih Bang Jolo? Sidik apa? CD, SIDI. Apa itu Bang CD? Jadi kalau di CD itu ibarat wisuda. Oh wisuda. Jadi, ya, terus lanjut. Wisudanya harus belajar dulu kekristenan lagi ya. Jadi nama belajarnya itu katekisasi. Dan itu biasanya di gereja-gereja GPIB. Dulunya saya di GPIB. Nah, gara-gara itulah adik saya meragukan dan dia sudah tidak pernah mau ke gereja lagi, dan sejak itulah dia belajar Islam. Itu pun saya nggak tahu Bang. Saya nggak tahu dia ternyata belajar Islam 2 tahun. Masya Allah. Sudah diurusin sertifikat Bang? Udah ada? Alhamdulillah udah. Jadi sudah 2 tahun dia belajar. Finalisasinya itu dia ke rumah saya setelah Lebaran. Dia menghadap saya, dia bilang dia mau masuk Islam. Bahagia banget ya Bang ya? Bukan main. Saya merinding kalau saya mau ceritanya nih. Terus bapak sama ibu asik Kristen? Masih. Dan kita berdua sudah dicoret. Sudah dibuang. Oh gitu. Iya.
Tapi ya tetap harus berbakti, ya kan? Iya, insya Allah kita harus memang selalu berbakti dan berbuat baik lah. Iya. Iyalah. Bang nggak ada Ian, namanya. izin. Bang Andi izin. Ini Mangga, cerita, mangga. ini cerita emang kalian ke Kodondi, bukan? Soalnya cerita ini sama persis seperti ada yang di Kodondi. Betul sekali. Betul ya? Saya ke Saya Kodondi, nonton. betul. Saya nonton yang Betul. endut si kakak endut. Iya, ini saya. Yang dipanggil Ah. endut. Emang dia tuh emang kurang Iya. ajar dia sebenarnya itu. Gara-gara itu saya baca komenannya endut-endut. Saya nyimak endut adiknya semua. cantik bener Bang Andi. Mereka udah Iya mualaf. bunda. Itu Saya ibunda nonton yang waktu cerita kedua ya. nonton Video semua, kedua. semua saya tonton. Nah, Makanya itu saya kan bilang tadi dia bawa adanya kerudung. perempuan itu cakep. Dia bawa kerudung, tapi lupa bawa ciput. Setelah dari situ dia beli kerudung sendiri, alhamdulillah. Dia pamer ke saya udah ada ciputnya. Iya. Bagus. Cindo ya bang ya. Bukan bang. Bukan dia orang Manado kita ini. Manado. Oh Manado mana? Iyo. Adiknya cantik lagi. Adiknya cantik. Ceritanya lucu. Aduh si Kemarin budak saya nontonnya. Makin. Umur berapa tahun tuh ada itu? Paling Dia Berapa? 26. Oh 26. Betul. Oh, masih single ya? Single. Udah ada cowoknya sih dia. Ya wajib dikontrol lah bang. Mudah-mudahan dapat muslim ya yang taat ya menjadi imam dia gitu loh. Itu yang Udah penting itu. cowoknya muslim bang kebetulan. Alhamdulillah. Amin. Si abang udah nikah kan itu kan? Sama si Udah. yang sebelahnya kan? Iya. Ya ini foto Udah, saya saya. tahu cerita. Anak saya. Karena saya nyimak. Selamat. Saya juga Mudah-mudahan nyimak ini istiqomah. terus nih Bang Zuma ini semuanya nih. Oh, Bang Zuma mah keren, iya. Kang Dito. Saya jujur tuh, aja Bang bunda, Andi, maksudnya saya hebat. selalu nonton Bang Zuma. Saya di rumah sama istri saya tuh kalau dilihat di TV itu historinya udah Bang Zuma semua. Masya Allah. Karena itu saya selalu bilang sama istri sama adik saya, ini pegangan saya buat serangan-serangan dari keluarga besar. Sekali-sekali dong nonton Edis TV dibandingin pak. Udah nonton saya tuh. Pengen saya jambak rasa itu dia tuh. Kalau boleh tahu Anda tanya adik Anda itu kenapa memeluk Islam misalnya ada yang maksakah atau apa gitu? Kan kemarin itu dia di ultimatum bang, dikasih waktu sebulan untuk pikir lagi untuk balik ke Kristen. Itu setelah video itu ya bun, ada kejadian lagi. Jadi pas kita udah ngomong ke orang tua, ke mama, dia dikasih waktu sebulan, tapi tanpa waktu sebulan lagi dia balas langsung kalau memang tidak bisa, dia tetap Islam. Makanya masuk Islam tuh ada aja caranya. Enggaknya maknya ibunya bikin salah ya, maksain sekolah apa itu sertifikat segala Iya, macam. tapi itu salah satu doa saya yang terkabulkan loh itu, Bun. Oh, Saya kan gitu. sama istri selalu berdoa ya, semoga Tinggal orang tua dong, jangan lupa didoain. Enggak, tiga-tiganya dulu tuh tiga-tiganya. Satu udah masuk nih. Terkabul Udah satu jadi- ya. Terkabul satu, udah jadi domba yang sesat ya. Tapi tetap menjadi anak yang baik. Iya, siap. Tetap harus baik sama orang tua. Harus lebih baik dari yang sebelumnya. Nanti orang tua nilai kok anak saya lebih baik dari yang sebelumnya. Biasanya begitu sih penilaiannya. Iya, cuman kita masih. Mohon mama, Rian, berapa bersaudara? Saya berdua. Waduh, berarti mama sama bapak itu tuh tinggal berdua ya? Tinggal berdua. Insya Allah, saya yakin itu pasti dapat hidayah itu. Tapi ada positifnya, Apalagi mereka seorang berdua ibu. makin harmonis. Saya yakin dan percaya apalagi seorang ibu ya, Bunda Mila ya. Bagaimana kedekatan anak sama ibu itu luar biasa kan? Ya kan udah nggak serumah sekarang nih ya. Kalau bisa frekuensi pertemuannya ya diperbanyak. Ya kita sih memang maunya ketemunya, cuman memang dari teman-teman, dari kan kita selalu curhatnya kan teman-teman orang tua itu rata-rata Muslim semua. Jadi memang kita harus ngobrol sama mama papa tuh emang harus ya pelan-pelan lah. Tapi masih satu kota kan bang? Orang tua di Cibubur. Oh ya tapi dekat lah. Weekend sambil ke puncak lah. Cari momen bang, cari momen apa Iya, yang dia Bang. sukai ibu gitu kan ya. Iya. Bang, saya di follow ya. Nanti saya follow balik.
Siap lah, siap Bun. Ya, Udah saya follow semua ini. ya, makasih. Oh iya, makasih. Oh iya. Iya. Aduh Bang Zuma lagi istirahat ya. Ini nomor saya Bang, saya kasih nomorku, nanti abang neta kasih nomornya Bang Juma nanti. Siap. Tunggu ya, saya tulis di bawah tuh ketemu. Bang Zuma. Saya tuh nyatet Ayo tuh teman-teman, satu. terus di follow semua yang di atas. Buku saya tuh di buku saya tuh saya selalu tulis tuh setiap topik Bang Zuma tuh saya catat. Tapi bukan kita di depannya Gurunda ya. Memang kalau di Itu nomor Indonesia saya, Bang. ini barangkali sekarang itu udah nggak ada lagi yang selevel dan Gurunda itu. Narasi-narasinya, cara penyampaian penjiwaan daripada itu luar biasa memang. Iya emang luar biasa sih. Ya, setiap itu saya tahu lah ada ya sesuai kemauan masing-masing lah. Gaya masing-masing maksudnya. Cuma nih Bang Zuma nih ngenah banget ini. Sebenarnya juga muridnya nih Andi Selebes, tapi candanya kalau dia nih. Kalau saya di bagian-bagian tertentu Bang. Bagian matematik Coba deh, kalau Bang Kang Handi, Rian, bagian kumaha matematik. damang Kang Rian? Damang. Karena asup ka dieu Kang Rian teh. Saya cuma tahu Kamari nih di Damang. kodon di teh hayang ka ditu. Oh, kan dia ada orang Manado, Orang Manado kok di Anda Sunda. mengerti kita. nyana Bang Arti tuh. Bahasa apa ini mana Akang? tuh? So baku sedu ada ini Akang ini. Tak mau talking Ana. Bikin toki pengen kepala mana. Bang Riyad, itu video Ya, dari Kodondi ada rekaman ininya nggak? Rekaman video saya ulang, kita posting ulang di TikTok. Enggak Bun. Kalau itu kan Enggak dapat. nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa nanti saya rekam sendiri. Itu juga sebenarnya waktu itu kan ke Godondi karena waktu itu kita mau ke Istiqlal kan. Saya dulunya di Iya. Istiqlal. Cuman ternyata harus pakai surat pengantar RT RW. Oh. Bingung kan kita dulu kemarin mau nyarinya bagaimana. Udah buntu tuh. Belum dapat yang ini, yang online begini. Belum kenal ya. Pas waktu finalisasi Tasya adik saya ke rumah itu kan pas lebaran ya. Kita udah sempet nonton Bang Zuma. Saya juga udah kasih sama dia. Bang Rian gini aja, nanti pas Gurunda ke Jakarta kita podcast ya. Kang Bang Iya, Rian benar. juga mualaf, adiknya mualaf. Nah, kita podcast bareng dengan Gurunda nanti pas di Jakarta. Oh, insya Allah. Itu nomor Itu saya nanti di tadi udah Jakarta tuh Bang, Bunda dicatat aja ya. Jadi ya Siap, offline Bang. ya Bang Andi ya? Ya? Jadi offline ya Bang Andi? Insya Allah. Oh gitu. Lawannya? Ada si Jabat. Oke amat. Si Jabat ada orang Medan juga. Pendeta ya Kang ini Bang Andi ya? Jadi apa datang gitu loh, maksudnya datang tiba-tiba Pak memang adanya belajar Islam dulu apa seperti apa Bang? Dia belajar dulu Islam. Dia cari tahu sendiri tentang Islam bagaimana. Saya nggak tahu Bang, jujur aja. Saya nggak tahu. Tiba-tiba kagetnya itu pas udah mau Lebaran, tiba-tiba dia WA, tanya saya dulu waktu mualaf gimana. Saya kan kaget. Saya suruh keluar ke rumah. Dia ke rumah.
Masya Allah. Ya mudah-mudahan Guardian ini ya mudah-mudahan istiqomah terus ya. Amin, insya Allah. Selalu. Iya. Selalu. Nggak akan saya balik lagi. Amin, amin, amin. Bang, itu ceritanya keren loh, saya sampai nangis loh. Sebenarnya banyak yang detail-detail lagi sih, Bun. Cuman ngeblank aja sih kemarin. Iya ya. Di ini aja, di spill di sini aja, nanti kapan-kapan aja adiknya nih di Bang Zuma, di Akang. Boleh. Iya. Inspirasi Ini juga kemarin, seperti itu. Saya kemarin cuma nonton aja ya. Cuma gak sih. Coba kamu request dong. Bisa kali masuk Bang Zumba, coba ngobrol. Kan udah pada nonton gitu bang, langsung ke topik aja. Perbedaan nih setelah memeluk Islam dan sebelum, ada perbedaan yang enggak? Iya nggak bang? Perbedaannya jauh lah. Jauh. Yang basic-basicnya apa bang perbedaannya? Ya hidup jadi lebih gimana ya? Lebih terarah, lebih tentram, lebih damai. Kalau dulu tuh kayaknya suram banget. Demi Allah dah. Suramnya Ayam semalam. Ya. Kayak gimana ya? Nggak bisa dilengkapin kata-kata sih bang. Saya waktu syahadat aja tuh, demi Allah saya mau merinding lagi saya cerita nih. Itu apa namanya? Sepanjang perjalanan saya ke Istiqlal tuh badan gemeteran. Udah kayak ini si iblisnya udah meronta-ronta kali dulu waktu di dalam diri saya kayaknya ya. Cuma pas waktu syahadat tuh langsung plong. Langsung kayak nggak ada beban gitu. Plus gitu. Dan sekarang antum syahadat di Istiqlal ya? Istiqlal. Yang mandu anda di sana siapa? Masih imamnya Pak Nasaruddin? Waktu itu istri saya lihat katanya sih imam besar karena dia itu ada foto yang dipajang tuh, yang di ruangan itu kan ada foto-foto yang dipajang tuh. Katanya yang dia lihat di situ kan foto-foto imam besar. Nah kayaknya waktu syahadatin saya dia, cuman saya lupa. Ustaz Nasaruddin bukan? Yang sekarang Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar. Iya. Saya udah lama bang, 2014. Saya juga nggak ngeh. Itu dosen saya itu. Terus yang imamnya itu yang di situ ya awal orang-orang Bugis semua itu di situ bang. Tapi perbedaannya memang ya sangat signifikan kan gini loh bang. Apa nggak mikir dulu? Saya memeluk Islam nih. Islam tuh banyak aturan loh. Kalau di Kristen kan ya mohon maaf ya berbeda sekali loh. Nggak mikirin dulu itu bang. Dulu nggak mikir, malah dibilanginnya ya syarat SOP standar orang mau bersyahadat ya, sholat berat loh 5 kali sehari, terus ada puasa lah kan. Kalau Kristen udah enak cuman minggu doang, itu pun kalau inget kan bisa makan babi lah, masih bisa minum mabok-mabokan. Enggak, saya udah yakin, saya bilang gitu. Terus kalau itu kan dari waktu mau bersyahadat ya, adalah dari teman-teman dulu yang Kristen, lu ntar miskin lu jadi Islam, bodo amat saya bilang. Kalau ada berkehendak ya berkehendak, mau gimana? Itu kan bukan kita yang mau, saya bilang gitu. Oh ada pengaruh-pengaruh kayak gitu masuk Islam miskin lu, ada ya? Ada. Rata-rata tuh oten-oten tuh pasti pada bilang gitu. Lu masuk Islam jadi miskin lu, pasti gitu. Boleh dicek deh sama yang mualaf-mualaf. Pasti ada segelintir yang dibilangin begitu. Kok orang mikirin soal dunia melulu ya? Kan itulah. Gitu ya? Kayak mau hidup 1000 tahun gitu. Tapi waktu menjadi Kristen ada nggak sih kepikiran nanti saya mati kemana gitu? Pernah kepikiran nggak sih bang? Nggak mikir, sama sekali nggak mikir. Yang penting hidup di dunia ini happy gitu ya. Penting dunia happy, bisa makan babi sepuasnya, bisa mabok terus. Ya lo tahu dari Manado ya, kita paham ngana. Cap tikus terus. Itu seminggu saya sebelum bersyahadat saya masih mabok itu bang. Oh ya? Iya, demi Allah. Setelah bersyahadat tuh semua keinginan nggak ada semua sama sekali. Sedikit pun, saya juga bingung. Ya anak-anak kawan uang anak kan banyak yang saya koordinir di Tanjung Priuk dulu ya. Ya itu dia kerjaannya. Padahal tuh di rumah banyak botol minuman.
nggak kesentuh sama saya, nggak mau sama sekali. Bentar izin. Ya. Kalian, kenapa kalian? Kalian dibuka mute-nya. Kay. Kalian Kay. Nggak pernah mau ngomong dia, Kang. Nggak pernah mau ngomong dia. Cuman gitu aja dia terus, terus Bang Rian nih sama adik Anda ini mendengarkan diskusi lintas agama begini, ada faedahnya nggak sih Bang menurut Anda? Adalah buat kekuatan kita lah, akidah kita. Jadi tanpa membuka Bible, tanpa membuka Al-Quran kan tinggal dengerin, ada ilmu di sana ya? Ada banyak banget ilmunya, tinggal dicatat aja. Nah, dilihat. Ya sebenarnya makanya saya juga gemes ya kalau orang-orang oten-oten yang pada masuk di sini ya, gak kebuka gitu pikirannya, bingung saya. Ya Kang Dito juga pernah gitu kan, Dito juga mualaf ya. Sampean apa namanya, Bang Rian juga begitu, kalau Anda masih Kristen naik ke sini kayak gitu-gitu juga Bang. Ya kalau debat-debat kusir ya sama orang Kristen pasti gitu. Yang penting kita imani. Dosa kita sudah tebus. Ya sekarang kalau udah tebus, saya ya hidupnya udah enak banget kayaknya. Ya. Grian, satu pertanyaan saya. Tadi hampir mirip dengan pertanyaan Bang Andi. Kalau kita kan ini manusia kan selalu dengan ada masalah ya. Iya betul. Nah, pada saat Anda di agama yang dulu, kalau seumpamanya ada masalah kemudian berdoa sama Tuhan dengan perasaan pada saat sudah Islam, kalau berdoa sama Tuhan minta petunjuk dan untuk cari solusi masalah, apa yang Grian rasakan gitu pada saat itu gitu, antara perbedaannya waktu di agama yang dulu dengan agama yang sekarang? Kalau dulu kalau ada permasalahan saya nggak pernah berdoa Bang. Gimana sih Pak Lempo bertanya, kalau mereka itu dulu mengatasi masalah tanpa solusi? Saya nggak pernah berdoa jujur aja. Ya kan saya ke gereja pun nggak mau. Kalau sekarang mah saya berdoa minta ampun, minta petunjuk. Ya alhamdulillah semua dapat. Tenang ya. Tenang ya. Kecil deh kita bersedekah. Ada aja Bang balasan dari Allah. Demi Allah nggak bohong. Walaupun dapatnya nggak seberapa, misalnya kita dibalas sama Allah, tapi ya itu terbukti. Dan itu sebenarnya berlaku secara umum kalau Grian itu. Kita itu manusia terkadang tidak sadar. Itu yang dianggap rezeki kalau sudah puluhan juta. Tapi kalau dikasih semuanya seperak, 2 perak, atau mungkin dikasih minum pada saat haus, itu dianggap kebetulan. Iya, padahal kadang kita nggak kebetulan nih. Padahal itu memang bagian dari rezeki dan pernah kita berdoa. Iya Pak. Ya kita bangun masih napas saja, kita seharusnya bersyukur. Kan ada hadis mengatakan tidak akan jatuh satu lembar daun pun di muka bumi ini tanpa seizin dengan Allah. Berarti kan tidak ada yang kebetulan. Iya, betul. Gitu. Makanya nih gimana ya para oten-oten ini ya, biar tersadarkan. Iya Bang Gerian, salam kenal ya. Saya Kang Dito. Salam kenal Kang Dito. Saya suka nonton Kang Dito. Kalau nggak salah Kang Dito pernah live sendiri ya. Iya. Ya kami ini jalur dakwah kami memang di online ya. Kalau Kodondi kan di offline. Tapi kami ini banyak temuan kalau kita memang pernah di kekristenan ya. Bukan naif sih, mereka sudah tahu kebenaran itu, tapi karena dalamnya dogma doktrin, hal yang gajah di depan mata itu bisa nggak kelihatan gitu. Makanya kalau karena apalagi yang dalil yang hari ini kita bawa dari pagi Bang Zuma sampai sore, kemudian malam ini kita lanjut dengan hal yang sama. Kebetulan saya yang mendampingin ya. Jadi kalau surat-surat Paulus ini, Galatia 5 nomor 1, ini Kristen dibebaskan dari
kuk perhambaan. Jadi sudah bukan hamba Tuhan lagi, tetapi sebagai anak Tuhan. Coba kalau kita di Islam, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini justru mereka karena kuk penghambaan yang dibuat oleh Paulus membuat orang Kristen tidak lagi menjadi hamba, melainkan menjadi anak Tuhan. Jadi posisinya sudah menggeser Yesus. Yesus kan anak Tuhan. Dia sama dengan Yesus, anak Tuhan juga. Yang awalnya didogmatiskan seperti itu, kemudian oleh Paulus ditenggelamkan sekalian bahwa Yesus yang dikatakan anak Tuhan, mereka pun juga anak-anak Tuhan. Gak ada bedanya. Ya itulah Bang, kan karena sudah ke doktrin di gereja ya. Karena kan kalau di gereja kita cuma datang, duduk, nyanyi, terus ada bacaan ayat Alkitabnya, dibaca juga, dibaca sekedar baca. Udah, jadi yang dibaca pun rata-rata ya memang rata-rata perjanjian baru semua. Ajaran-ajaran Paulus semua rata-rata. Dibaca itu makanya udah tertentu saja, jarang baca Yeskel. Selamat malam Bang, buat semuanya. Bunda, selamat malam. Oh ini ada konten nih. Malam Bang. Malam. Ini naik Bang. Pak Saung Kristen apa Muslim? Saya Muslim Bang. Oh, Muslim kok selamat malam Bang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Pak Saung di sini ada sesuatu yang tidak ingin disampaikan, ya kira-kira ya nggak usah Bang kalau tidak ingin disampaikan, gitu aja sih. Ini sangat Canda Bang, silakan. Untuk menyampaikan ke abang-abang nih. Apa itu Bang? Saya Muslim. Saya ikut Kristen itu orang Nasrani selama lebih dari 30 tahun Bang. Terus? Karena saya bapak angkat saya itu Nasrani, Kristen gitu. Nasrani bukan Kristen Bang? Oh bukan ya? Bukan. Tapi selama ini saya alhamdulillah nggak tergoda Bang. Gitu. Ini konotasinya ikut apa nih Bang? Ikut kerja atau ikut agamanya? Saya ini bapak angkat gitu. Oh. Bapak angkat. Tapi nggak bareng-bareng makan babi kan? Enggak. Justru saya mendalami, pengen tahu sambil saya mencoba keimanan saya kuat nggak selama 30 hampir 40 tahun lah ikut. Alhamdulillah Bang nggak terpengaruh gitu. Oh alhamdulillah. Oh berarti abang ini ikut uji nyali lah ya. Terpengaruh nggak nih? Alhamdulillah nggak ya? Yang saya jelaskan buat bagi muslimin yang kekurangan itu jangan sampai tergoda, karena saya tahu nih, saya ikut misionaris, ikut tahu ya gitu. Tapi saya nggak bantu, cuman ada yang pengrekrutan setiap tahun saya tahu Bang. Seperti apa? Metode perekrutannya? Begini, jadi ngeri sekali Bang, pengrekrutannya diiming-iming ini dari orang yang kekurangan, kena penyakit, nggak bisa berobat, itu sasarannya Bang. Kalau bisa di daerah mana ini Bang, areanya nih? Itu daerah ini Bandung Barat Bang. Oh ada pada larang itu mah, sampai Cianjur tuh. Ya betul. Sampai daerah situ mah pasti itu mah. Sampai saat sekarang juga ada pengrekrutan setiap udah tahun baru ya Bang ya.
Itu. Nah, saya mengundurkan diri secara perlahan. Udah tahu gitu cara apa pembaptisan segala macam itu udah tahu. Makanya saya ngeri sampai yang direkrut itu saya dikasih nasihat, Bang. Alhamdulillah walaupun saya bukan ustadz, bukan kiai, tapi orang itu batal nggak ikut langsung, dia mundur. Saya kasih pencerahan begitu, Bang. Tapi pernah nggak Anda diajak masuk gereja? Saya masuk ke gereja, tapi bukan ngajar itu, ngajar pembikinan jamur itu. Iming-iming itu saya disekolahin ke itu segala macam. Tapi saya kan ini tujuannya apa? Oh, ini saya tahu, jadi orang-orang yang lemah, yang imannya lemah, pasti dia akan tergiur, Bang. Begitu. Tapi selama proses itu sholat lancar ya? Lancar. Itu kan begini, Bang. Jadi sebenarnya itu cara pengrekrutannya dia harus dikasih pelajaran, dia harus menghafal yang tadinya nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Tujuannya apa? Tujuannya bila mana kawan-kawan Islam mengganggu dia punya jawabannya yang dipelesetkan begitu, Bang. Itu namanya C6, Bang. Belajar ke dalam bukan ingin belajar dengan benar, tapi ingin tahu kelemahan. Iya, ya itu. Jadi seolah-olah nanti kalau ada penghambatan dari rekannya itu dia bisa ada jawabannya pakai hadis, pakai dalil. Tapi dia harus mempelajari. Nah, udah itu dia ditanya, nah sekarang kamu punya jawabannya, kamu udah kuat mental. Kalau teman kamu menanya kenapa masuk Kristen, kamu alasannya begini begitu, Bang, diajarinnya gitu. Tapi Akang masih ada nggak berkomunikasi dengan mereka? Masih, Bang. Bisa nggak dipertemukan sama tim API nih? Kalau ini kan setiap udah tahun baru, depan rumah saya, sebenarnya ini rumah itu bukan gereja, tapi setiap tahun ada pengrekrutan. Nggak, maksud gue gini loh, Bang. Kalau memang Abang masih, si Akang nih ya, panggil Akang, masih berkomunikasi dengan mereka, ya berusaha aja deketin. Mau nggak ada teman-teman saya Muslim dari Jakarta pengen diskusi, ngobrol-ngobrol santai, ya saya sama tim ke sana gitu, ke Cianjur. Boleh nggak, Bang? Sama siapanya, Bang? Ya saya sama tim API dari Jakarta. Enggak, di komunikasinya sama ini. Ya sama teman Anda yang misionaris itu. Oh, bukan, enggak misionaris itu mah enggak ini, Bang. Jadi kan misionarisme dari luar, cuman pengrekrutannya didatangkan ke sini begitu, di sini didatangkan gitu. Pendeta-pendeta begitu, Bang. Kalau di Cianjur ada nggak pendeta di situ? Kenalannya, Bang. Saya izin turun ya. Abang-abang semua, guru-guru semua, maaf lahir batin, sukses selalu pokoknya. Tumben pun ini jam segini. Mau ngobrol sama Ustadz Rafi. Bang Handi, saya kirim ke Bunda Rahma itu soal itu ya. Oke, siap. Makasih. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya di sini, Bang, saya minta tolong ke orang ini. Saya ngasih tahu begini, bagaimana di tempat saya ini ada perekrutan. Alasannya kan ada kegiatan mancing dari orang-orang Nasrani misalnya gitu, dari orang Kristen lomba mancing, alasannya gitu. Tapi sebenarnya itu saya tahu aslinya itu penjaminan gitu, Bang. Maksud gue gini loh, Bang, ya kita udah paham lah itu. Kalau masih Anda di situ di komunitasnya di Cianjur apa di Padalarang, ngobrol-ngobrol aja. Nah, terus ada nggak yang berani diskusi? Ya, kita samperin ke sana, Bang. Itulah maksudnya. Tapi kan orang-orang ini yang rekrut, yang orang itu kan dia nggak masuk Islam sebenarnya. Dia Islam, nggak masuk Kristen. Dia itu orang Islam, tapi dia
yang murtadnya menurut saya karena dia merekrut orang. Kan tapi itu coba bahasa gua nggak nyampe kali kan itu, coba ajak diskusi maksudnya. Iya, begini Pak Saung maksudnya. Ya. Ini Anda Pak Saung teh sudah nggak terlibat sama perekrutan itu. Enggak. Betul. Nah, tapi saat ini dipantau masih ada seperti itu atau tahun-tahun ini kan tahun baru katanya. Itu tempatnya dan lokasinya setiap tahun memang di situ ya? Ya, betul. Nah, Pak Saung ada yang kenal nggak dengan orang-orang itu? Nggak ada yang kenal, Bang. Oh, nggak ada Bang Andi. Jadi memang nggak bisa. Ini yang datang tuh dari Peneglang, dari apa? Oke, rumahnya yang ditempatin itu rumah kosong atau rumahnya orang, Pak? Bukan, rumahnya dia beli. Iya, berarti ada yang nempatin sekarang? Ada. Oke, dan orang itu juga terlibat di dalamnya kan? Iya. Iya, Pak Saung kenal nggak dengan orang yang menempati rumah itu sekarang? Dulu kan saya selama di situ, dulu tuh bapak angkat yang belinya orang Kristen. Dia dijual sama saudaranya. Gitu. Dulunya nggak ada pengrekrutan waktu saya nunggu di situ teh Bang, gitu. Oh, siap, mohon. Jadi sekarang teh keluarga dari bapak angkatnya Pak Saung yang nempatin dan saudaranya bapaknya itu sekarang dibuat jadi pergumulan orang-orang perekrutan gitu kan. Betul begitu. Nah, ya udah begitu Pak Andi. Jadi lokasinya sudah ketemu. Bapak Saung tahu tempatnya. Kalau kenal pastinya kenal karena masih saudaranya bapak angkatnya kan. Ya, betul. Ya, kalau Pak Saung yang komunikasi langsung pasti nggak berani nih. Tinggal nanti. Ya, begitulah Pak. Pasti nggak berani. Kecuali nanti kita datengin ke sana. Bang, masalahnya kenapa begini. ada apa Kang Dito ini? Itu C6, perekrutan C6. Sampai begini Bang, karena saya di daerah mana Kang Dito? Cianjur, pada Larang apa Cianjur? Cipatat, Pak Saung. Oh, di Cipatat masih daerah Padalarang, lamun Cipatat Bandung Barat. Ya betul. Padalarang berarti. Kita simak nanti di ulangannya. Kasihan kenapa Saungnya. Begini Bang, kalau pendetanya sama saya dia udah nggak berani Bang. Tapi saya kan ngerinya buat orang lain begitu. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu. Ya betul. Saya tahu maksudnya. Pak Saul, nanti kita tim dari API Jakarta. Betul. Ke rumah Pak Saul. Nanti kita bikinkan banet ya. Di situ pasang apologet Islam Indonesia. Betul. Nah gitu kan? Gimana? Setuju teman-teman? Setuju Bang. Bentar, Cipatatnya di mana? Pak Saul, Cipatatnya di daerah mana? Desa Cipatat lah, nggak jauh. Kantor pos, sebelah mana kantor pos? Desa Cipatat Bang. Desa Cipatat. Kalau di Google itu Pesona Satwa Parem. Di sini dijadikan peternakan. Deket Tagok Apu. Jauh Bang, lapang tembak Pusdikip. Oh iya tahu. Ya. Iya. Gitu. Karena kan saya udah nggak terlibat lagi karena saya udah mengundurkan diri karena dari itu kan perbatasan Cianjur, jadi kayaknya itu mentahan dari Ciranjang itu yang diusir di Ciranjang itu Pak. Ya nggak tahu lah. Sedikit sih itu mah. Cianjur bawah, masih Gunung Kapur mah itu bawa. Jadi orang-orang sini tuh nggak tahu sebenarnya gitu, orang tahu. Jadi
Padahal kalau saya kan tahu ini ada pengrekrutan, karena kan pengrekrutan itu nggak bisa sekaligus. Saya tahu kan udah beberapa ulang. Saya ikuti. Kang, itu nanti di DM hostnya ya, kasih nomor HP-nya ya. Nanti kita ke sana. Boleh. Ya, kalau Ya, darah karena saya ini ya ini karena rawan sekali, informasi itu penting. Kalau kita buka di sini kan kita juga live di YouTube, takutnya bocor ya. Mungkin nanti dilanjutkan ya Pak di internal ya sama hostnya, kirim nomor wawaknya, lanjut di belakang layar, oke Pak Saung? Iya, boleh. Mantap, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Pak Saung. Kang Saung ya. Saya rasa itu. Karena saha. Namina saha Kang? Ujang Suryana. Ujang Suryana. Betul. Keren. Waduh, hampir mirip sama mertuaku, Ujang Borjo. Karena ini Kang namina Alex Suryana. Apa? Ujang. Alex Suryana. Ujang. Oh, Suryana. Ujang. Kang Ujang ken lah kaditunya orang silaturahmi. Sekedap Kang. Siap. Mak kenal ya Kang. Abdi teh namina Tatang Sutarman. Iya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tekan dulu Bang, terima kasih atas tanggapannya. Kang Saung itu nggak ada majelis-majelis di situ tuh yang Kenapa? nggak ada majelis-majelis apa majelis taklim atau majelis ilmu apa yang terislaman pesantren. Nah, kalau masalah ini Bang Wojo di daerah sana itu awam terhadap misionaris terhadap ini. Saya tahu daerah situ. Awam itu sama kayak di daerah Gunung Halu. Kan ada yang ke sini, ada tetangga agak jauh lah gitu. Cuman satu desa. Saya langsung ini ke ininya yang ke orang yang dianggap itunya. Tolong kalau bisa orang sini jangan coba-coba. Kalau orang sini ada, saya yang maju ke depan. Berhubung orang jauh, saya juga nggak bisa apa-apa gitu, Bang. Ya, maksudnya justru gini, jauh Bang ngeunah Saung. diusirna tinggal di Tajongan we. Nah iya, kalau saya ada tenaga mah, kalau ada yang dukung gitu, Bang. Udah didukung kuing guys. Kalem guys orang gusur lah. Siap. Maksudnya abdi mah kieu Kang Saung, kalau ada majelis-majelis biar kita dari kristologi masuk ke sana bikin kajian benteng umat dengan pemahaman. Kieu Kang Saung. Ini kan hanya ikut tempatnya aja. Itu kan dari ini orang-orang gabungan, tapi tempatnya beribu-ribu alasan ini. Kan itu jangan lupa minta nomor WA-nya gitu. Siap. Ya, Bang Saung di DM nomor WA-nya ya. Ya. Gampang itu mah meresahkan masyarakat teman gitu mah orang galeye we guys. Ya. Siap. Kitunya Kang Ujangnya. Ya, Kang Ujang sing sehatnya Kang Ujangnya. Ya. Ulah pohon ke libetna jeung jengkol ngora euy. Bener, saya di sini dikoordinasikan dengan orang-orang di sini gitu. Kalau Ya, orang-orang gampang. di sini juga kalau ada yang dukung dari pihak-pihak terkait mah siap gitu, Bang. Banyak orang saya di sana mah nepikeun ka Cianjur. Nah, Karaja Mandala kadinya. Soalnya gini dulu, pernah saya ditegur sama orang desa waktu ada perlombaan. Ini bagaimana? Nah, udah saya mengundurkan diri, saya tanya bagaimana ini, saya udah mengundurkan diri, sok silahkan masuk. Nggak berani, Bang. Berarti eta mah deuketna ka Raja Mandala merenya di dinya mah nya di Cipatatna. Ya, betul. Gampang lah Raja Mandala mah aing loba babaturan di dinya ku aing urang kudu deugeun we geus. Siap. Ya, atas gitu nya, Bang. Nya. Ya, atur nuhun tanggapanana gitu, atur nuhun Sami-sami. dukunganana diantos kasumpinganana. Kade eta jeung ngomongna nya. Siap Pak Ujang. Siap, hatur nuhun. Abdi selalu nyimak, Bang. Selalu nyimak gitu. Saya merasa apa?
dibantu karena nggak bisa saya nge-lab seperti abang-abang yang Ya udah nanti pinter, kita ada udah agenda gitu. ke sana bang. Kang, nanti aya agenda di API kaditu. Kayak saya Ya. ngumpulkan barudak di ditu. Atur nuhun, Mola, atur kagok nuhun. lah. Atur Ya. nuhun. Siap. Atur nuhun. Ya. Mangga abdi bade lungsur, Bang. Mangga, mangga, mangga. Mangga Pak Ujang. Ya. Nanti Abi kebejan ke Bapak Aing ya. Ya. Bapak Aing, Bapak KDM. Iya, nuhun. Kayak orang alung-alungkeun ke Sasakla Mandala. Otennya mana ini? Ini ada yang mau naik, ini online shop siapa ini? Mana? Nggak ada permintaan. Ini ada. Naik, udah naik. Selamat malam. Oh, udah di atas. Ya, selamat malam, Malam, Bang. Bang online shop. Iya, Bang. Kristen Saya mau Muslim. nanya, ini sebenarnya apa? Untuk ya buat Bang, agama abang apa dulu bang? Oke, saya Muslim, cuma saya mau nanya untuk nekromansi itu sebenarnya ini penjelasannya buat si Oten sih bang. Nekromansi itu artinya kan sebenarnya. Abang apa sih? Ngomong apa sih dia? Nggak mau nanya artinya nekromansi. Apa? Nekromansi. Negro. Nekro. Nekromansi. Itu hal yang tentang spiritual bang. Kenapa itu? Spiritual kayak Abang mau main ilmu sihir, gaib Bang? gitu loh. Iya, Mau main maksudnya sihir? Iya, itu kan kalau di kitab Talmud Gitin 57a nomor 3 itu kan Oh, memang tuduhan pada Yesus sebagai penyihir itu maksudnya kan gitu. Iya. Ya, litasi Talmud ke sana semua. Tapi apa substansinya? Kita lagi nggak ada Oten gitu loh. Iya, maksudnya kok kalau Talmud sendiri tuh sebenarnya tuh imani juga nggak sih sama orang-orang Oten ini bang? Enggak bang. Iya, Mereka mana nggak tahu. mana Talmud tahu. itu kitab lasun. Nggak tahu dia. Iya, Talmud terus kemudian Sefari apa namanya? Satu lagi. Aku lupa jadinya. Itu kitab lisannya orang Yahudi. Orang itu menghujat Yesus, nggak Satu mungkin aja. mereka imanin itu. Oh, oke. Ya. Berarti kalau misalkan di Talmud sendiri pun sebenarnya tidak mempercayai kalau si Yesus ini dia bangkit. Iya, itu penguatan orang-orang Yahudi itu menolak Yesus. Ya kembali lagi itu hanya orang Yahudi, itu kitabnya orang Yahudi dan tidak dipakai oleh orang Kristen. Justru orang Kristen kalau buka itu merinding semuanya, Takut rontok mereka imannya kalau nanti. buka Talmud. Iya. Takut, Iya, Bang. maksudnya Nggak biar- ada orang Kristennya di sini bang. Ya. Nggak ada ya. Kalau di sini jangan bahas Talmud bang, bahas Mahmud aja bang. Oke, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Bahas Mahmud mau Mahmuda. Kang, itu tadi yang tadi Kang Ujang tadi itu kalau cuman diserang itu kan cuman pindah doang. Kalau dibentengin buat kajian di majelis taklim itu lebih kuat tuh, jangka panjang dia. Iya gampang itu nanti di belakang layar itu mah. Beda konteks tapi Bang Bejo yang dibawain sama Pak Ujang tadi itu konteksnya bukan ke perekrutan yang orang situnya, bukan. Tapi orang dari luar-luarnya, yang datang juga orang dari luar-luarnya gitu. Jadi yang kita mau berantas itu orang yang di situnya. Kalau pendalaman akidah Muslim di sana, ya insya Allah dari online gini pun mereka sudah tersalurkan, imannya terkuatkan oleh kita semuanya, Poligat Islam Indonesia. Masya Allah. Nanti Ya, sabar Bang teman-teman ya. Gerian. Mungkin sih yang setahu saya tuh ya, kalau misionaris itu mereka biasanya tuh ngasih kitab itu ya perjanjian baru. Rata-rata. Iya. Kalau bahas itu nggak bakal. Bukunya tahu tuh warna mereka. biru atau hijau itu loh, saya lupa tuh. Terjemahan baru. Itulah yang biasa dikasih tuh di mereka keliling-keliling. Dulu saya ingat banget, saya dulu masih tinggal di daerah Bekasi, Jaka Sampurna tuh, banyak tuh misionaris. Oh itu Kasih dari jawab, SSC. kasih jawab apa itu?
Iya, SSY itu. Kalau di Sabar Cianjur teman-teman, setengah jam lagi nih. ya, kalau di Cianjur memang itu dan sekitarnya sana itu memang di sana itu ada kampung itu. Terus mereka mau memperkuat basisnya di situ. Jadi orang-orang luar datang itu memperkuat basisnya. Jadi ada support dari luar. Makanya tadi Kang Ujang, kira-kira mereka itu jadwalnya bulan-bulan berapa? Nah, kita siapkan juga, dia datang, kita datang. Itu maksudnya. Ayak Tapi debat aja gini, sekalian. Bang Andi, gitu. Ya. kalaupun mereka nggak datang, terus kita datang, kita perkuat warga setempatnya aja. Iya, Perkuat itu. dulu nih warga setempat, kita kumpulin dulu. Nah setelah itu, kalau misalkan mereka datang, kontak kita langsung kita cow ke sana, kan dekat, cuma 3 jam ke sana. Ya kita datengin basisnya di situ ada kok, basisnya. Kayak orang tuanya Eri kan di situ, rumahnya Eri. Jauh, Cimahi. Lumayan lah, ada sejam dari si Erik mah. Ya nanjak dikit ke atas lah. Pokoknya daerah dinya mah dulu kawasan saya itu kenal semua saya mah, sampai pedagang cendolnya juga di situ di Sasak Raja. Dulu tahun-tahun berapa dulu 2000-an, Kang, aku kan tinggalnya di Cimareme. Aku jarang main ke kota, aku mainnya ke arah-arah bawah. Naik motor kan. Tahu semua daerah situ mah. Empus dikit itu ke bawah-bawah lagi. Iya kan, dulu mantan istri saya orang sana. Akang udah. Kapaksa udah. Oh. Tuh nggak ulas satu. Aku tuh Ya, pertama silakan. gawe. Aku tuh pertama gawe di Cimareme. Oh ya. Di pabrik atau di situ. Pabrik apa Pak Andi? Pabrik minyak rem. Bukan, pabrik orang Bone punya apa ya, produk ini alat apa namanya, spare part. Iya, namanya spare part kan juga ada minyak remnya Bang Andi. Nggak ada. Bang Andi suka kopi minyak rem kan itu. Spare part buat ngelas otak-oten. Ya itulah. Sebentar lagi hama-hama nih pasti pada naik nih, setengah jam lagi nih, udah biasa ini langganan. Sampai pagi semalam juga tuh. Usah api, wih keras banget semalam. Aku ketiduran itu. Gua tinggal tidur Aku juga udah lewat. Tapi akhirnya rungkat gimana Kang? Akhirnya rungkat gimana? Rungkat sendiri atau dirungkatin? Nah, yang kalah HP-nya Kang Dito, ngeloading terus HP-nya. Kalah HP-nya bukan kalah Komalnya. Ini Komal ini mau pakai anjing, babi, bagong dan sebagainya, kuat ini Komal. HP-nya yang kalah. Iya. Sumben tadi malam itu stasiun api itu keras banget ya. Iya. Harus saya dengar tuh kayak garang juga itu stasiun api itu. Nah sekali-kali gitu nggak masalah. HP-nya ini udah jadul banget. Kang, ini cara nyetelnya biar kuat gimana Kang? Ada setelannya ya? Ada, tapi khusus buat orang-orang ganteng kayak saya yang bisa. Tapi saya 2 kali loh Kang di sini itu VPN saya masih aktif. Akun saya nggak kelihatan di sini, tapi saya masih bisa ngomong harusnya. Bagus lah itu. Nyangkut tadi. Itu Kanpa juga udah habis itu Bang Andi. Saya nggak bisa ngisi. Kanpa. Ntar besok. Apa Kanpa? Bagi-bagi dong. Enggak, Kanpa buat thumbnail. Kan ini berapa orang yang pakai tuh? Damang ya? Damang juga ya? Daman make, Goldian pakai, Julius pakai. Terus siapa lagi ya? Gue, Akang. 6 orang ya? 7 orang kali? Basin. Iya. Itu orang api. Makanya kalau habis gua bikin bagus-bagus, siapa yang ganti punya gua? Lu Kang? Enggak pernah ganti. Saya emang nggak pernah nyontek ini, bikin sendiri saya. Ya nyontek punya saya siapa ya? Paling si Panjul paling. Iya, nggak mau berusaha, langsung ganti doang dikit gitu loh.
Kan kalau gue bikin cakep-cakep tuh. Iya, terakhir gue lihat Daman bikin Canva edit kan itu video tuh. Keren, dia nyilam dalam air gitu kan. Maksudnya Canva itu. Kampanye dari kita, kampanye. Oh, wow. Kirain apa? Gratis itu dia. Bang Handi yang bayar tiap bulannya 100, tapi bulan sekarang udah 2 bulan gak dibayar. Bulan kemarin tak bayar, gila kali lu. Enggak. Si Panjul suruh bayar lagi tuh si Panjul. Mana mau dia. Dosanya aja gak bakal dikasih sama dia. Precisinho, Suruh ke precisinho. Aing teu ngarti Aisyah ngabacot naon waduk, tolong. Turun sih. Saha eta? Orang Yunani. Apa-apa, kita bacain aja pakai OK Negeri kan. Naik lagi mana? Ayo naik lagi. Kita buka lagi kelas belajar. Gurunda tapi tadi kenyang itu langsung tidur nyenyak itu Gurunda. Dia 7. 7 ODGJ. ODGJ semua. Maghrib, Kang, ayo buka lab. Ayo, tapi tanggung Gisa. Ayo cepat. Pas saya buka langsung naik. Ayo ama ngaji dulu tapi Gurunda. Ngaji dulu pencerahan. Tapi saya tadi diem aja dengerin. Sampai kapan nih orang sabarnya nih ya? Sampai kapan nih sabarnya nih? Emang konten-konten itu nguji kesabaran loh, bener loh. Tapi itu sengaja sih, itu sengaja. Biar apa namanya, biar puas gitu, tang gitu kan. Akhirnya puas udah nyenyak tidur. Nanti pagi-pagi muncul. Ini ada Papa Tua nih. Papa Tua silakan. Pi, kemana aja Pi? Ya, Papa Muda, selamat malam. Papa Muda dari tadi naik tapi nggak bersuara loh. Di bawah aja Papa Muda. Kalau nggak ngomong saya mending Mamah Muda yang naik ke atas. Beropok sih mah. Kelamaan ini ngantrinya katanya. Kesuwen katanya. Ini netizen kenapa sih ngudahin orang mulu? Kalau Muslim gimana diludahin? Jangan. Kalau sudah nggak bisa dikendalikan baru. Kalau masih batas wajar kan ada juga yang baik. Banyak loh yang baik akhirnya syahadat loh. Ya gak semuanya. Kita di Willy sama Idon ya. Idon tadi ya? Idon ya? Saridon. Masih baik lah, jangan lah. Kalau baik-baik itu jangan. Mas Hep. Mas Hep. Ini masih kok pakai kacamata las malam-malam. Mas, belum duduk kayak. Masih. Udah duduk. Teman-teman yang di bawah masih udah duduk belum? Ah, mana nggak naik dia. Ya, si Ridon itu pastor itu. Saya lihat PT-PT-nya tadi saya cek. Pastor dia. Oh, pantas. Tapi kalau dia pastor, harusnya dia paham loh ngikutin tulisan-tulisan Paulus tadi. Kalau Rosrum itu dia jujur. Bahkan kenapa dia tertarik kemudian beli Al-Quran, itu karena dari kita semua, apalagi Bang Zuma. Tapi gini loh Kang Dito, ada tadi pertanyaannya sebenarnya bagus. Buat teman-teman muslim juga kalau ditanya mengenai apakah itu Al-Quran yang tertulis di kertas, itu umat muslim harus tahu semua jawabannya loh. Jadi bedakan antara mushaf sama hafalan, lisan gitu loh. Harus teliti menjawabnya tuntas. Jangan sampai nggak menjawab loh. Itu sebenarnya pertanyaannya bagus loh itu. Cuman kita jawab kok ngoceh gitu loh.
Iya, karena ngejar poinnya kan dia nyari celah gitu. Padahal pertanyaannya yang bego kan gitu bang. Ada juga tuh yang nanya itu, Al-Quran itu ciptaan nggak? Nah, lari ke Mu'tazilah dan segala macam itu kan itu. Itu panjang itu kalau diskusikan itu. Itu tentang kodim itu makanya muncul Mu'tazilah. Iya, kan Al-Quran kan kalam Allah. Yang ciptaan itu kertasnya, tempat menulis. Iya. Kalau terus dia jawab lagi, kalau Al-Quran bukan ciptaan berarti dua pencipta dong. Nah itu lagi tuh harus jeli menjawabnya tuh. Itu bawaan si Giga sama si apa dulu kan, itu tadi Jum itu udah ada pertanyaan. Ya Pak Edul naik. Kalau mau naik mau nanya apa? Naik. Tapi tadi Bang Juma ngelawan oten-oten kayak gitu 6K loh penontonnya. Putra Sky. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau disampaikan? Saya mau ini Bang, mau nyampaikan sesuatu Bang. Ya. Elia Meron tuh Bang. Jenis kelaminnya laki dia. Nah, Elia Meron bukan. Dia udah terlalu melampaui batas tuh Bang. Kenapa? Sudah terlalu melampaui batas. Ya nggak usah ditonton Bang, nggak ada ilmu lo dapat ditonton dia mah. Sesama Kristen aja dengernya. Sesama Kristen aja berbeda pendapat sama dia. Ya terus apa yang harus kita lakukan Bang? Ya maksudnya ya buat dia pelajaran aja gitu dari bersepeda. Buat dia apa? Tahu kali Islam gitu. Saya lihat TikTok dia kan ada yang FYP itu apa tuh bilang dia. Tahu saya komen sama dia. Ya terus apa yang harus kita lakukan Bang? Ya buat dia supaya jangan semena-mena gitu lah Bang. Itu aja sih. Nggak bisa lah kita membatasi hak orang Bang. Kalau misalkan abang ini laporin aja Bang. Kalau di situ ada unsur penistaannya. Saya ini melihatnya sakit hati. Abang sakit hati Bang. Iya Bang, nggak mau rendah-rendah gitu ya sakit hati Bang. Diblokir aja Bang, biar nggak lihat lagi Bang. Ya cuman kan sering nengok juga debat sama Bang Juma. Itu abang sambil ngecas ya Bang, suaranya ngung kayak gitu Bang. Oh kipas Bang, kipas. Enggak, itu suara ngecas abang, sambil HP-nya sambil dicas Bang. Tuh kencang banget noise-nya Bang, kasihan yang nonton Bang. Di bawah dulu ya Bang. Ayo yang Kristen silakan naik yang Kristen. Ya Peci Supi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Waalaikumsalam Asdi. Alhamdulillah. Pihak pesantren di sini di Cirebon nih. Oh, adanya room. Ya, adanya room ini tuh merasa terbantu banget. Alhamdulillah. Gitu. Salam kenal buat semuanya. Ya, salam kenal. Salam kanggo barudak santri di ditu nya Kang.
Jawa atau Cirebon. Iya, Cuman Jawa ya, Sunda. Sunda tiasa sih. Alhamdulillah, saya ikut duduk sebentar di sini. Karena kata Rasulullah, duduk sesaat dengan para alim-alim ini pahalanya besar banget. Kita mah bukan alim ulama, bukan mualim, bukan ustadz, cuma kita hanya ingin membentengi akidah kita dari penyesatan-penyesatan itu aja, Bang. Ya, itu tandanya alim dong. Alim di Pasianu Kolot, pengennya saya mah yang muda, Bang. Iya. Alim itu tahu. Kalau nggak tahu mah nggak akan berani. Iya, nggak mau. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Min junudillah, tentara-tentara Allah. Hanya ya ngasih apresiasi lah buat semuanya, insya Allah. Amin. Kalau ada apa-apa di Cirebon nanti kontak-kontak ya. Kemarin saya ketemu sama Kapolsek yang ada di Cirebon. Malah saya sama tim ya, tim dari API. Dijamu di sana makan apa sih namanya? Empal gentong ya. Aduh, masya Allah enak. Iya benar, empal gentong. Kalau ada sempat ke sini di Ponpes Bendaker Cirebon. Siap, siap. Malah saya mah di sini tuh nampung ya santri terus. Saya juga Nampung punya mualaf ini. nggak, Bang? Ada mualaf dari Bali, Hindu. Oh, dari Hindu, iya iya iya. Iya, Nantilah dari- kalau ada mualaf yang mau pesantren saya kontak ya, Bang. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Saya ini sebetulnya ya, semalaman seharian selalu apa ya, selalu dengar, selalu ya HP nggak berhenti. Iya, Selalu iya. nyetel ini rumin. Siap. Cuman ya baru-baru ini follow, nggak ngerti follow. Iya, Bang. Alhamdulillah. Salam kenal buat Kang Dito. Sami-sami. Kang Hadi dulu pernah saya ikut masuk ke Kenal kembali. ya grup WA-nya pernah saya ikut, cuman HP saya ada yang ngehack, akhirnya ganti nomor sama Bang Handi Selebes. Iya, iya. Insya Allah. Doa dari semuanya untuk di Amin. pesantren ini. Amin ya Allah ya Bal. Amin ya Allah ya Bal. Amin. Bang Handi semuanya. Bang Zuma lagi istirahat nih. Iya. Kekenyangan tadi Gurunda. Alhamdulillah. Ya. Enggak ada lelahnya Bang Zuma. Masya Allah, ajib. Iya, Masya Allah. Enggak ada lelah. Membela agama Allah, membentengi agama Allah. Saya ya Kang Ira banyak banget lah Nanti dari kalau forum ya. udah ada kabar. Insya Allah. Saya izin Oke, Bang. follow Bang Siap. Dito, Bang Pengamat, Kang Handi semuanya. Siap. Salam kenal sama Kang Rian nih, doanya nih. Sandi dari Kang Rian minta doanya. Karena beliau ini orang suci. Udah lama Saya- dia adiknya yang baru suci adiknya. Masya Allah, iya. Saya juga nonton di apa namanya tuh? Donditan. Iya, Bang. Insya Allah Pak. Bang Rian ini Doanya. calon kakak ipar saya, Bang Peci. Alhamdulillah. Yang kedua, apa yang pertama? Yang pertama lah, nggak boleh saya mah sama Kalau keluarga kalau nggak kalau boleh. ya kalau orang oten tuh dijadiin masalah. 1, 2, 3, 4. Padahal pembatasan itu dulu nggak ada batasnya. Iya. Tapi yang melarang yang melarang istri lebih dari satu itu sebenarnya Islam. Kalau kalian tidak mampu, cukup satu aja. Betul. Jangankan satu, aing hiji ge eueuh. Kasihan. Ya itu ada.
Gimana tuh Kang Rian tuh gimana Kang Rian? Oke, Saya no gitu comment. kali ya Bang Peci. Kita naikin Oten dulu ya, Siap, siap. biar enak Siap, diskusinya siap. ya. Oke, Saya minta jazakallah doanya khairan dari katsiran Kang ya. Rian nih, ya. Doanya. Siap. Pesantren Bunda insyaallah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host ngarep nggak ngarep, cuma berharap. Saya no komen deh. Kang, Ayo hama-hama nanya di Yunani. bawah, Kang. Naik sini hama-hama Tanya Yunani. Amel tuh. Amel comel nanya Kang Kian Santang tuh, jomblo katanya Kang. Mau daftar kayaknya Amel. Enggak, saya mah digantungin di Indomaret juga kemarin sama di Alpamidi, diskon 99%. Enggak ada yang mau, padahal diskonnya 99% itu. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya nggak bang? Mau tanya apa, Bang? Kan begini sih, saya tuh dulu mantan santri lah ya. Mantan santri. Ya masih santri Berarti sekarang. Abang dulu, bentar-bentar, berarti dulu Abang waktu sekolah mantan anak sekolah berarti ya? Iya ya gitulah. Soalnya sekarang saya udah agak sekolah. Ya. Nah, dulu tuh kayak gimana ya? Kiai-kiai pondok itu terlalu menyuruh santrinya untuk menghormatinya kan ya. Itu termasuk feodal atau enggak? Feodal. Kok Abang Ya. bahasanya kayak bahasa Belanda? Ini mah termasuk feodal nggak? Abang wajar nggak kalau misalkan Abang menghormati seorang orang tua ya yang telah melahirkan Abang, menafkahi Abang, ngasih ilmu ke Abang, tanpa disuruh, Abang akan menghormati nggak? Iya, tapi saya menghormati orang tua itu ya sebatas menghormati. Sedangkan jika sama kiai saya ini, saya hampir menghormati. Di mana juga. Bang? Kiainya siapa namanya? Tempatnya di mana saya datengin? Lupa. Udah lama. Aisyah mah terbalik atuh udah geus di handap ya. Blagog sih belon. Mana ada kiai yang kayak gitu? Ditanya namanya siapa, tempatnya di mana, lupa. Dasar ontohot coba kokok. Ngaran we kayak Islam-Islaman sih ya. Waing lamun deket sih di jewer sih ku aing ceulina. Blagog sih hirup teh. Kehead sih ya. Saya jangan banyak marah, di sini ada calon kakak ipar, guys. Nggak boleh kayak gitu ya, guys ya. Teman-teman semuanya nggak boleh kayak gitu. Perlu pembuktian yang nyata. Kalau misalkan benar ada namanya si Pulan atau si Anu namanya, tempat pesantrennya di sini, nah enak. Kalau ini mah siapa namanya, tempat pesantrennya di mana, nggak tahu, lupa. Katanya mantan santri kok salam aja assalamualaikum gitu doang. Santri itu berpendidikan, salamnya juga pasti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu baru benar. Ini mas assalamualaikum, saya boleh tanya nggak? Belum. Kayaknya korban ini judol kayaknya itu. Kang Dito ini kayaknya bermasalah dengan sinyalnya, guys. Santri Kalong bagus, santri Kalong mah saya dulu santri Kalong juga. Peting doang, peting unggul. Korban Bang Emok. Heuh sia terkenalnya aing di Jawa Barat mah aya Bang Emok segala aing era lo ngomong Bang Emok, wah berarti orang Sunda iya pernah ngajuk seeng anjing. Mana ada seorang guru, seorang kiai menyuruh kepada santrinya untuk menghormati dia? Gak mungkin. Gak mungkin lah. Kamu harus hormat kepada saya. Enggak ada itu. Emang pendeta, kalau pendeta ya kayak gitulah. Sok saya tanya ke Bang Rian, sama pendeta disuruh apa aja? Apa tuh?
Ya, sama pendeta dulu disuruh apa aja, suruh menghormati, mendengarkan, jangan bertanya, atau disuruh perpuluhan gimana, itu ada semua gak? Dulu tuh gimana ya, saya lupa. Yang penting suruh mengimani Yesus sebagai Tuhan. Ya itu aja ya. Itu aja udah. Yang penting perpuluhan lancar ya. Perpuluhan lancar pokoknya udah. Itu udah. Kalau misalkan telat nih bayar perpuluhan gimana tuh? Biasa diomongin. Parah pendeta ya. Dikejar langsung. Banyak yang cerita kayak gitu ke saya juga, sampai diteleponin terus, sampai didatangin ke rumahnya. Ada juga yang berantem tuh di PT, rame tuh yang mau Natalan. Bikin debt collector jadinya ya. Udah itu pendeta apa debt collector kata saya nih. Parah banget. Biasanya jam segini hama-hama Yunani ini pada berterbangan sampai pagi itu, kemarin juga semalam tuh. Kalau abang nonton semalam di sini sampai jam 9 pagi itu. Buset, sampai jam 9 pagi. Iya. Rame itu Oten, ngantri. Yang kalah ini bukan roomnya kuat, mau pakai bahasa apapun juga. HP-nya yang kalah malah. Iya. HP-nya yang kalah, aduh. Udah harus upgrade. Cuma satu harapan, naik bang. Ya minta permintaan naik aja. Nih saya jambak. Setia abdi mah ke akang, atuh kudu setia. Kang Jer. Aing disatian kulah laki anjing. Cih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, cuma satu. Selamat pagi. Pagi. Aduh bang, ehonya nih bang. Muslim apa Kristen bang? Ya. Muslim apa Kristen? Waduh. Kok waduh? Aduh, kaget gua. Kirain apa ya, tangga gua. Oh iya. Keluarganya teriak-teriak. Kesurupan, pingsan, jatuh kamar mandi. Wah, cewek? Laki. Kirain cewek. Tergeletak di kamar mandi. Keluar darah di hidung. Overdosis kali itu mah. Gue curiga. Curiganya begitu. Overdosis kayaknya itu. Kira apa di luar teriak-teriak, rame gitu. Atau kebanyakan makan obat kuat jadi kayak gitu. Ya teman-teman yang di bawah silakan di follow-follow, yang di atas semuanya ya. Ini muslim semuanya yang di atas. Ini ada mualaf juga Bang Rian nih, yang kemarin adiknya baru mualaf di Kodondi. Yang cantik itu loh, wah mantap itu. Manggilnya itu Ndut, Cik Ndut. Silakan di follow-follow ya teman-teman ya. Yang nggak follow saya doakan, kalau belum punya pacar jomblo saya seumur-umur sih. Saingan kita Kang, di Jakarta pengurus API di mana? Jakarta Pusat. Cep Kasep, siya goreng oke ngoron Kasep. Yo di follow-follow ya, di follow-follow. Tembusin sampai 1K semuanya teman-teman, ayo di gaspol. Sambil nunggu hama-hama Yunani nih kita nih. Kita mah selalu menghibur kalian. Kalau jam segini, wah giliran saya ngelawak-lawak sama Oten guys. API Jakarta Pusatnya di mana?
di Sudirman. Jangan komen lagi Sudirmannya di mana ya. Wah. Bang pengamat request adzan subuh. Assalatu khairum minan naum. Aduh, aki mah geus kolot euy. Gitu kan. Iya kan yang adzan subuh kebanyakan bapak-bapak, aki-aki, lamun di Sunda mah kakek-kakek ya, aki-aki hungkul. Yang anak mudanya mah masih pada ngorok. Kecuali zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, Kang request bangunin sahur ala Sunda, tapi janganlah ripuh esi. Iya. Ingat waktu mancing, aduh ripuh aing esi, gitu kan. Sudah tahu aki-aki kenapa kau gak ajan? Barusan gua ajan. Anu adan eta koma tripu sok menang tuh adan make sarung. Balik nebak tarang. Oh pasti kalau orang Sunda paham semua itu. Paham pasti. Kebanyakan orang Sunda yang di bawah teh we. Ngana laki hungkul aing ngotohod sih ah. Di urang manu adan teh ulah budak-budak Kang ulah banyak adan budak-budak Allahu Akbar adan make head. Apa itu montohot? Ontohot bukan montohot. Meureun diontrok mangko ajan heueuh make sarung. Diontrok ku warga isi adan tetep balik. Ya teman-teman yang stay di Jakarta nanti ya ada debat offline ya, Ustadz Wapi dan Jumpa Pen Gurunda Juma. Yang mau hadir silahkan, nanti di pertengahan bulan syaratnya harus memakai kaos Gurunda Juma. Nah yang belum punya nih kaosnya ini tinggal di WA ke saya nih di nomor 081.474.9002 ya. Silahkan di WA yang mau order kaos. Udah banyak nih yang tadi juga yang order kaos nih. Tinggal berapa biji lagi ya? 10 kalau nggak salah. Spill bang, spill apanya? Pia, selamat pagi Pia. Kalah turun. Nomornya diketik di bawah teman-teman 081 21 474 9002. Silahkan diketik di bawah tuh. Kaosnya HD mantap pokoknya, kaosnya mah bagus, bahannya tebal ya. Pokoknya mah keren pisan lah pokoknya mah. Tapi adem, bahan tebal juga guys. Ini produk anaknya Gurunda yang bikin. Dibantu ya teman-teman ya tuh. Nah ini syaratnya harus pakai kaos ini nanti kalau mau ke tempat acara ya, acara debat offline sama Jumpa Pen Gurunda Juma ya. Nah ini kaosnya guys, tinggal 10 piece lagi kalau nggak salah ya. Nah Kang ari beteng asal mulilit kieu dahar satea sejingga lain kalah kokoar di dieu. Di Jakartanya Jakarta Pusat. Lengan panjang ada nggak? Nggak ada lengan panjang, lengan pendek semuanya. Kalau perempuan bisa pakai pinset ya, yang buat tangan itu tuh. Manset. Kok pinset? Pinset mah buat
Aduh. Manset. Nih kaosnya nih, nanti tinggal WA ke saya nih. Udah banyak yang pesen. Kemarin tuh ada berapa ratus ya semuanya. Tinggal 10 piece lagi. Ayo cepetan, nanti kalian tidak kebagian ya. Wah, tidak bisa hadir nanti, nggak boleh disangka penyusup nanti. Pinset mah jangan nyabutan bulu. Kang loba udud tinggal 7 batang deui ya. 1 2 3 4 5 genep batang deui nepi moal ka isuk-isuk we. Bang Prengki kamari Bang Prengki anu ngeusian dana aing alhamdulillah wa syukurillah bisa begadang. Kang abdi bade tomaros ulah lah nanya hungkul sia teu mere duit tah. Ada ayah Tasya di Komal Oten kayaknya bes juga tuh, baru lihat aku, nggak tahu saya. Nomor HP berapa lupa di save itu tadi 081 21 474 9002 itu tuh nomor HP Akang mah. Sok di WA ya kalau ada yang mau pesan kaos, mau ikutan jumpa pen sama Gurunda Juma, sekalian nonton debat offline ya. Wah ini mah keren pasti acaranya. Kapan lagi kalian bisa nonton debat offline terus jumpa pen sama Gurunda Juma? Wah kapan lagi. Manawi Kang 50 mah. Manawi Kang 50 mah. Oh tunggu dong Wing pesan randa Kang. Neangan sorangan saya teh aing hese dengan randa. Debat offline di mana Kang? Tanggal berapa? Ada biaya pendaftaran nggak? Di Jakarta, Nih, persyaratannya harus pakai kaos ini nih. Kalian yang mau pesan silakan WA ke saya ya. Tinggal 10 biji lagi kaosnya. Udah mau habis, guys. Kemarin ada yang pesan nggak jadi, mau beli selusin tapi nggak jadi kemarin tuh. Nggak ada muka Bang Handinya katanya, nggak mau katanya. Pertengahan bulan tanggalnya. Urusan hati itu hanya ala mah tuh hanya Oten guys. Lawannya Oten siapa Bang? Pendeta sejabat. Marake kaos Persi bisa mau bisa bisi bentrok jeung Persija di Jakarta. Kang Nabi Luga diundang tuh ke acara, aduh beak makanan habis kalau ada si Luga mah udah, dan ruangan pasti jadi bau, badannya itu bau ini, bau hangru, tahu nggak hangru? Aya Ruth konvoy kamari. Aya urut konvoy kamari, bener halus. Guys, ayo guys, tap layar dulu guys, di share ke Oten. Ini waktunya jam lawak-lawak guys. Biasanya jam segini Oten yang lawak-lawak pada naik guys. Sekarang sepi Si Bom ajaklah. Oh, si Bom kayak diajak. Naik sini Ten. Kita gaspol dulu sampai pagi lah. Udah gatal nih sungut.
Saya kalau nggak ngebully Oten sehari aja panas dingin, saya demam, woi. Demi Allah aing. Bener panas dingin, woi. Muriang. Jadi tiap hari itu harus ngebully aja itu. Menggigil. Kang, pengumuman acara offline Iraha seminggu sebelum acara dimulai. Mulan, demi Allah. Kok demi Allah, Mulan? Wah, udah mulai pada datang nih. Syukron L. Udah mulai pada datang nih. Hama-hama Yunani nih. Naik tadi saya cekek logor gua aing. Kalau orang Manado mah kebanyakan cantik-cantik ya Bang ya. Cewek-ceweknya kayaknya kebanyakan keturunan Walanda ya, Belanda ya. Rata-rata keturunan Chinese sama Filipin sih paling banyak. Chinese, Filipin. Ya waktu zaman penjajahan juga kan ini Belanda kan kebanyakan di sana kan, dayang-dayang Belanda juga. Kalau Filipin mah jelek-jelek Bang ah. Saya lihat TKW Filipin tuh jelek-jelek Filipin. Berartiin aja si Akang nih. Iya, saya lihat. Saya kan dulu pernah di ini. Saya lihat, kok TKW kebanyakan. Kan sekarang TKW Filipin itu yang di rumah sakit udah digerus. Di rumah sakit di Arab, Riyadh, Yaman gitu kan. Nah, yang masuk ini sekarang harus yang Muslim semuanya. Makanya Bang Juma buka tuh sama saya ini. Kalau misalkan ada saudara abang, teman abang atau kerabat abang yang pengen kerja di luar negeri sebagai perawat Bang, tapi harus lulusan ini ya, sekolah keperawatan itu loh, kayak Akbid, kayak gitu-gituan ya. Daftar aja ke kita Bang, Insya Allah tembus. Yang penting sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris lah gitu. Yang S1 boleh, yang udah pernah ini boleh. Silakan aja ke saya. Siap, nanti diinfoin. Kalau misalnya ada. Ya, jadi dia diambil ya akper gitu kan. Jadi diambil alih semua sama Muslim sekarang. Nggak boleh ada yang Filipin. Islam juga sekarang udah berkembang kok di Manado. Iya, betul. Aing si El eta gelis gitu foto editan sih ya. Kang mau pesan kaos di mana? Di saya. Izin turun Kang. Dan yang lain siap Bunda. Bunda Rahma lagi di rumah sakit. Yang mau pesan kaos ya, dah harus pakai kaos ini nanti ya ke acara nanti debat sama acara jumpa pen Gerunda. WA ke saya 081 21 474 9002 ya, di situ WA ke saya ya. Namina saha Kang? Nami saha? Bedul si LT lalaki sete ulah digoda udah dirayu. Banyak rek ngadu rek main anggar. LT singkatan Lukman teh karena aslina siar kahurian lalaki semua Lukman teh sia bedul. Dasar oleh bedul sih ya.
Kores kemana? Kores ada lagi di luar tadi, lagi ada acara. Ini ada yang mau naik, siapa suka seblak? Halo, suka seblak? Halo, suka seblak? Ini kunaon saya naik ke luhur ngadon ngadesah. Duh. Kehet deh, ngadon ngadesah juga. Blegug sih. Oh, pamer desahan sih aing ngabung kene aing teu bisa ngadesah si blegug. Gojek Gang udud geus asup dana. Waduh, alhamdulillah euy ada yang ngisi dana aku euy. Masyaallah aing alhamdulillah rabbil alamin. Oh, alhamdulillah. Thank you, terima kasih banyak Bang Prengki. Aduh, benar-benar Bang Prengki mah euy ahlul sedekah euy. Tiap hari ke saya ngasih buat udud sama rokok. Udud sama rokok teh sama euy. Moal balik Suhadma Abang Hosna Duda. Aduh aing kuat dipamerkeun kieu euy. Andon karomen lalaki hungkul nu komen. Bang Hengki Sukron, aduh masya Allah, jazakallah khairan kasiron Bang Hengki. Semoga Allah membalas kebaikan Bang Hengki ya, masya Allah. Satunya nu hayang ngisi dana aku, kayak sepi wa na, ulah deusian, eta mah si Lukman laki sia, bisa katipu sia, ulah katipu kula laki sia. Kang Abdi boga ide tapi mau bebeja, talag gue sorangan ah. Aduh banyak yang WA ini. Kang pesan kaos XL, transfer ke mana? Arif. Oh ini Bang Arif, nanti saya kasih nih kaosnya mau yang mana, yang A atau yang B Bang Arif. Bang Arif baru nge-WA mau pesan kaos, transfernya ke sini Bang Arif nih. Salah aduh kalah nomor rekening si Lukman nih kala ku saya diikeun heula. Nah, udah tuh Bang Lukman, Bang Lukman. Kok jadi Bang Lukman aing Bang Sarip? Aing jadi inget kasih L. Siap Broha. Assalamualaikum Kang Kian, sabar duit kaosna. Nah, ku saya dibere tah. Mana ya? Mana sih kamar kaosnya? Saeutik deui kaosna tinggal 10 deui euy. Nah, hargana aya tuh. Tempel tuh. Arek desian alim dana uing. Entong desian eta masih Lukman laki sia katipus ya. Berapa nomor HP? Itu tadi udah disebil nomor HP saya. Ini ada Titanic. Selamat pagi Titanic. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Abang di mana, Bang? Di Amerika. Di Amerika. Oh, di Amerika udah siang, Bang. Ini, Bang. Saya kalah kabur. Karena kayak disapa, saya kalah kabur. Dasar si belegu kalah kabur. Ini kayaknya udah pada tidur kayaknya ya. Waktunya saya untuk ngagaresan oten-oten anu boloho ieu mah Ini siapa ini? Masih ini transfernya ke anaknya ini ya,
Arif Kapaleri. Aduh, masya Allah, syukron. Tapi ininya diisi, ini diisi. Diisi itunya. Ya aku melotot kene. Tuh saya teman popolototan wae. Ayo guys, di tap-tap layar dulu guys, di gaspol dulu guys. Ini waktunya untuk kita adu bacot sama oten-oten guys. Ayo, gaspol. Nah, ini nih. Ayo. Kalau gua udah open cam, wah udah. Waktunya ngagarasan kafir laknatullah alaihi. Ya, jangan lupa nih loporennya digas, loporen digas. Ayo loporen digas. Ayo. Bang Hengki, syukron jazakallahu khairan kasiron Bang Hengki ya. Aduh, aku mah dewe sianda naho ayo ku Bang Hengki aing asa era tapi ngeunah ayo. Si Lukman mau kebagian sih ya. Mr. Crypto, syukron. Ayo naik dan sini kita diskusi santuy ya. Bang Hengki hayang nomor dana uing moal. Oh, ontong tong dibere. Kang, lanjut Kang, aku turun duluan ya Kang ya. Lanjut ya. Ya, siap Bang Bejo. Salam. Ini yang order kaos dulu. Tinggal 9 lagi berarti ya. 9 piece lagi. Kemudian naik bookkeeper Jawa Barat, Kota Bandung. Oh, orang Bandung, wah keren, kebanyakan orang Bandung nu pesan kaos teh, kayaknya mau ikut nonton debat offline nih kayaknya ya. Siap. Kin pendak. Idolaku tidur kah? Ngidolakeun lalaki ka lalaki sia. Kebetulan saya gawe di Jakarta, mantap. Kita ketemu nanti. Bang Juma, I love you. Anjing, si eta bogoh ka lalaki. Lampung hadir, siap. Hayang udud deh. Bang Hengki mah sekali ngisian dana 500.000 tara tanggung-tanggung, masya Allah, alhamdulillah. Bang Hengki istiqomah ya, sing istiqomah. Kita si LT lalaki, si Lukman ngaran aslina, Lukman Musdalipah ngaran aslina. Aku bar debat seng YouTube, artinya apa itu? Aku berdebat seng YouTube. Teman-teman yang belum subscribe YouTube Akang ya, Panglima Apologet Islam, di subscribe dulu dong ke YouTube. Insya Allah Kang, doanya aja siap. Kita doakan selalu buat Bang Hengki ya, yang istiqomah Bang Hengki. Apa tapi nama itu? Panglima Apologet Islam. Aku udah subscribe YouTube ya, siap. Lukman Musdalipah ya. Ya buat teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam ya, yuk ada si Cimot, aduh Cimot tukang randa, ngejan. Angelin, jangan dekat Cimot, Angelin. Sep, singa oglek. Oh aduh, ada Samot Sianipar, Pantos lagi pada debat kalian ya. Salam tauhid. Angelin, jangan dekat si Cimot.
Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kita gaspol lagi ya. Kita diskusi santai aja ya, santun. Jangan ada hujatan-hujatan ya. Tapi kalau kalian mau hujat, kau yang dibalas ya. Kenapa dari tadi suka ada yang kayak yang lewat gitu. Pada aku teh sendiri gitu di rumah ya. Jadi kayak ada bayangan-bayangan roh karbit gitu ya. Muhammad Wanto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Kang, aku bisa jaga diri kok. Wah, pasti sama si Cimot mah itu mah makanan empuk si Cimot ya. Ya jangan lupa ya di klik nih lop oranye ya teman-teman ya. Bentar lagi Oten pada naik, Oten penghujat ya. Singa Oglek, Masya Allah, si paling setia sama si Cimot. Walaupun si Cimot kayak gitu juga lumayan lah. Tapi kasihan kalau laku-laku. Udah habis Otennya Kang? Belum. Air Langga Mahardika udah subrek Kang. Ini Air Langga Mahardika Bang Rian. Bukan? Apa? Itu Air Langga Mahardika. Hah? Yang mana tuh? Bukan ya? Yang mana tuh? Enggak, yang di YouTube. YouTube itu ada komen. Oh bukan. Akang Saya udah bikin subscribe video tadi. klip anakku tuh. Oh siap, makasih ya Kang. Ya. Belum kenalan. Namanya siapa Kang? Satria. Oh Satria. Salam kenal. Ya, salam kenal Bang Rian. Nama saya Satria, tapi sering dipanggil Kian Santang. Cuma sekarang saya lagi pakai akun yang ini, yang pengamat debat. Akun yang Kian Santang saya tiarapin dulu. Soalnya akun ini udah divaksin. Kalau yang Jadi Lensa mau News itu? hujat kayak gimana pun juga, Oten. Lensa News punya temen, itu punya temen. Oh. Soalnya saya biasanya lihat dari situ sih. Kalau live di YouTube. Iya sama aja itu, punya teman. Sama ya. Punya teman itu. Bukan Kang, oh ya siap Bang Erlangga. Halo, selamat pagi Artuti. Halo Tuti. Butut Ti. Butut Ti. Aduh, Bututi itu lagi di air ya, lagi kencing, itu suara kencingnya was kayak lagi goreng ikan asin. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya. Kalau ada pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang Bible ya, tentang ajaran Kristen, silahkan naik ke sini. Ayo kita diskusi santai aja ya. Udah subrek ya Kang? Siap Bang Tio. Masya Allah syukron. Cimot bawa-bawa asik aja lah. Iya, bawa asik aja lah Cimot mah. Anggap aja Cimot mah ini apa namanya ya, disebutnya ya laki-laki yang gak pernah ganteng dan gak pernah laku. Ini naik lagi ya studi. Karena Juma sudah tidur, istirahat dulu sebentar. Akang naikin Oten yang longor. Siap Bang Salam Tauhid. Gimana caranya biar komalnya kuat? Harus ganteng dulu kayak saya. Waalaikumsalam Ibu Neanang. Bang Riki, waalaikumsalam. Ya Butut.
Butut. Butut minta naik ke atas 2 kali, kenapa nggak ngomong Butut? Butut ti. Aduh, aing ngalilir hungkul ieu mah. Malah suara air yang keluar. Kang Satria, saya pamit ya. Pamit untuk Siap diri Bang dulu. Rian, siap. Ya. Mat rehat ya Bang Rian, besok lah siang kalau mau ngobrol sama Gurunda, besok siang, sore ya. Saya biasa buka Komal jam 8. Biasa jam 8. Biasa Bang Zuma jam berapa ya kalau malam gitu? Jam 8. Jam 8. Siap deh, jam Nanti 8. kalau nggak di room ini, di forum debat ya. Oke, di room forum siap. debat. Terima kasih banyak loh. Saya bisa jadi bisa kenal semuanya nih. Siap. Sehat-sehat Istiqomah terus ya, Bang Bang. ya. Siap. Siap. Insyaallah. Jangan manggil Pasti. Bang, bentar. Akang, manggil jangan abang. Kalau manggilnya abang, bangsat Tria. Kan Saya nggak nggak enak. tahan sana tuh. Iya, panggilnya Akang aja, Kang Sat, Kang. enak lah. Bangsat iya. Sehat terus ya Kang. Siap. Salam buat Bang Zuma. Bang Handi udah tidur Siap. ya? Bang Handi belum. Oke deh. Belum tidur. Besok ya kalau boleh nanti saya naik ya. Pengen Siap, ketemu, nanti saya naik. pengen ketemu lagi, pengen ngobrol sama Bang Zuma nih. Ntar saya follow back dulu. Abang udah follow belum? Udah lama saya follow itu. Oh iya, saya kadang-kadang kalau mau follow back tuh lihat dulu orangnya gitu kan. Kalau udah dekat baru saya berani. Siap. Oke Bang, makasih ya Bang ya. Terima kasih banyak ya Kang. Sekali lagi ya saya ingetin jangan panggil abang ke saya. Ya. Siap. Akang pokoknya. Ya. Gak enak didengarnya, bangsat Tria. Iya benar. Iya. Oke deh. Kang Satria, terima kasih Siap. banyak ya. Siap. Sampai ketemu besok. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mangga.